carbonyl compounds, aldehydes, ketones, carboxylic acids will be discussed. Then we will discuss about the preparation followed by the properties of carbonyl compounds. Let us consider the carbonyl compounds and its structure. So I think I already explained about this. When we say carbonyl compound means that is it has C double bond O and single bond. So this is sp2 hybridized, this is also sp2 hybridized. So we have 3 sp2 hybridized sigma bonds and 1 pi bond. You know very well about sigma bond. Sigma bond arises due to linear overlapping or axial overlapping. When you have 2 p orbitals, it can overlap like this. So axial overlapping, that leads to a sigma bond like this. Okay, so there will be a overlap. So this is sigma bond, and this can happen along with p and s orbital also. So in that case it can form an orbital like this. Okay, so that leads to sigma bond once again. So it is axial overlapping. So sigma bond is due to axial overlapping. And it's very strong also. So you have sigma, 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 and here you have pi. So the pi orbital is due to sidewise overlapping or lateral overlapping. So that leads to pi bond. So it can form a bond like this. So this is, it looks like dog's bone, so pi bone. This is due to sidewise overlapping. This sidewise overlapping leads to pi bone,
Of course, sigma bond is stronger than pi bond. In fact, pi bond is weaker. When it is rotated, it has the tendency to break. And that is why it's very sensitive and it can form easily products. That is, it can easily react. And particularly when it is bound with the two differently electronegative atoms. Like in the case of carbon, this is less electronegative and oxygen is more electronegative. So because of the difference in electronegativity, there is a chance of transfer of pi electron. So this oxygen has already a pair of electron. Two pairs of electron. They are called non-bonding electron or lone pairs of electron. Now what happens? This pi electron can move over to oxygen. It can transfer to oxygen. Because of the difference in electronegativity. Oxygen is more electronegative. So it can attract the electron towards itself. And thereby it becomes delta minus. And this may become plus. And that is why you are able to get plus and minus here. So, what are the key points about the structural aspects? Since it is sp2 hybridized, it has the triangular planar structure. So you can observe here a triangular planar structure. And that too, since these are all, that is after the pi electron transfer, it may attain the symmetric triangle like this with 120 degree angle. Okay, so what happens? All are in the same plane. Of course, this pi bond is perpendicular to the sigma plane, sigma bond plane, that is indicated in yellow line here, yellow highlight here. Whereas this is perpendicular. So let me note down the key points here. The carbonyl carbon atom is sp2 hybridized. This is very important. Second point, forms a 3 sigma bond. So 3 sigma bond and the fourth valency electron. The fourth valency electron, that is due to pi electron. So it forms a pi bond. So 3 sigma bond and 1 pi bond with oxygen. Pi bond with oxygen. Then it may overlap with the p orbital of the oxygen. In addition to that, this oxygen has 2 non-bonding electrons. Non-bonding electron pairs oxygen. And then the carbonyl carbon and 3 atoms attached to lie on the same plane. This is called coplanar. So lie in the same plane. Which are lie in the same plane? The carbon atom and the 3 atoms, the other 3 atoms. They lie, the carbon and other 3 atoms lie on the same plane. And the pi electron cloud is above the plane and below the plane. So this pi cloud will be formed above the plane. Above the plane means, that is, let me indicate with a blue cloud like this, and below the plane like this. And then that is the bond angles is 120 degree. So you have to mention about the bond angle also, 120 degree. And this is expected to be a trigonal coplanar structure. So what are the key points? So based on that, you should be able to arrive at the concept map here. So we talk about the structure. So the structure of carbonyl group. Carbonyl group is this one. So I am going to talk about this. What are the key points here? Point number 1, that is sp2 hybridized. And point number 2, that is 3 sigma bond and 1 pi bond. Then they are all coplanar, okay?
and this carbon atom and other three atoms. So C and other three atoms, they form the coplanarity. And this coplanar, since it is sp2 hybridized and they have the bond angle, so we talk about the bond angle here, that is 120 degree, and this is trigonal coplanar. And we talk about the pi electron transfer also, so you can mention about that pi electron transfer. And also, because of this pi electron, why this pi electron transfer? Because of difference in electronegativity. So this aspect will be discussed in the next point, where we talk about this C double bond here, C double bond O, and there will be a transfer of pi electron, and because of this you are able to get minus and plus. So this difference in electronegativity, that is to be noted, and due to higher electronegative oxygen compared to the carbon, there is a transfer of pi electron. Therefore, the carbon is electrophilic. It means Lewis acid. Carbon is electrophilic means that is they are attracted by the electrons. That is Lewis acid. We know Lewis acid. What is Lewis acid? That is capable of accepting the electron. And the other one is nucleophilic. That is, the oxygen is nucleophilic. Now, the polarity difference is explained based on this pi electron transfer only. And this involves a resonance that involves a neutral A and B structure. So that is shown here. What's the doubt? Any doubt? Sir, previous slide has the words translated like that. Okay. Yes, sir. Is it okay now? Yes, sir. Oxidation of alcohol, dehydrogenation of alcohol, and from hydrocarbon. So these are the three important methods with which we can prepare the aldehydes and ketones. We know already aldehyde, the general formula is RCHO. And ketone or COR. So oxidation of alcohol here, let me take any primary alcohol here, CH3, CH2, CH2OH, that is the primary alcohol. When you oxidize primary alcohol using acidified K2Cr2O7, potassium dichromate, we are able to get aldehyde. That is, as a first instance, let me take this alcohol. Let us take CH2OH. CH2OH. When you heat, that is oxidize, what happens? First, a removal of water. So it becomes RCH. And then oxygen, addition of oxygen is oxidation. So add oxygen so that you get RCHO. And on further oxidation, that is by adding
further oxygen, it leads to RCOOH. It means when you oxidize primary alcohol, that is RCH2OH, primary alcohol on oxidation gives aldehyde, and on further oxidation it gives acid or COOH. So this is the general reaction. By reducing carboxylic acid, you can get aldehyde once again. By oxidizing alcohol, you can get aldehyde. What will happen when aldehyde is reduced? It gives alcohol. So the forward reactions are oxidation, the reverse reactions are reduction in this sequence of reactions. So how can we get a ketone? When you oxidize primary alcohol, you are able to get aldehyde without loss of carbon atoms. But when you take secondary alcohol, so this is secondary alcohol or 2CHOH. When it is oxidized, you are able to get ketone. Of course, there is no decrease or loss of carbon atom in the second stage, in the first stage. But in the second stage, on further oxidation, you are able to get acid with less number of carbon atom. So this is the case with the oxidation of secondary alcohol. And in the case of tertiary alcohol, even in the first case, you are able to get the ketone with less number of carbon atom from the reactant. So this has been discussed in detail in our 11th standard. Now let me go to the second method of preparation, by dehydrogenation of alcohol. So once again, here oxidation means addition of oxygen. Here dehydrogenation, that is also in terms of oxidation, we can call it that is addition of removal of hydrogen, that is also oxidation here. So here by removing hydrogen, you are able to get the oxidized product, once again the aldehyde, and here hydrogen is removed. And similarly from ketone, you are able, from secondary alcohol, you are able to get ketone by removing the hydrogen by passing through hot copper. Now let me go to the third method of preparation, where from hydrocarbons we can get it. For instance, this is the alkene. So from alkene we are able to get the aldehyde, and along with that you are able to get formaldehyde also. And ketones are obtained from alkynes. So aldehydes are obtained from where? Alkenes, whereas ketones are obtained from alkynes. So this is a peculiar reaction. And then now let me look into the preparation of aldehydes alone. Okay, so have you noted down this? So 1 minute, sir. Okay. Is when ethanol in the presence of oxygen, it will form aldehyde. When that aldehyde reacts with oxygen, we'll be getting carboxylic acid, which is CH3COOH, which is methanoic acid. And then now we are going to see the second example. When 2-methyl ethane in the presence of oxygen, we'll be getting propanone. When that propanone reacts with oxygen, we'll be getting the same methanoic acid. When this 2,2 dimethyl ethanol reacts in the presence of oxygen, we'll be getting 2-methyl ethanone. When this 2-methyl ethanone reacts in the presence of oxygen, we'll be getting methanoic acid. And the next example which we are going to see is that osmolysis, which reacts only in alkaline group. In that first, I have written just only one example in which CH3CH
CH3, that is 2-butene reacts with O3, it forms CH3C, and we are splitting here, it will form 2CH3CHO and product H2O2. Now we are going to go to the third example, which is reaction of alkyne. In reaction of alkane, we have taken prop 1 ion, which reacts, that water have been written H bond OH, reacts with mercury sulfate or H2SO4. We'll be obtaining a product which is CH3C bond OH and double bond CH2. If we isomerizes this product, we'll be getting propanone. Now we are going to see the fourth example, in which the calcium salt reacts with when the calcium salt reacts with carboxylic acid, and in that the first example says that calcium methanoate, when calcium methanoate is in the presence of heat and with dry distillation, we'll be getting methanol and calcium carbonate. Then next I have taken this example, which is calcium ethanoate reacts with calcium methanoate in the presence of heating and dry distillation, will be getting ethanol and twice of calcium carbonate. Ethanol is nothing but 2CH3C double bond H and twice of calcium carbonate. Thank you. Ozonolysis of alkenes. This is one of the very important reactions in carbonyl compounds. The ozonolysis, ozone அப்படிங்கிறது O3. இதை யூஸ்வலாக எப்படி போடுறோம்னாக்கா O3 இந்த மாதிரி போடுறோம், ஓசோன். இப்போ இந்த ஓசோனுக்கு எப்போதுமே ஒரு அஃபினிட்டி, ஒரு கனெக்ஷன், அதாவது ஒரு அட்ராக்ஷன் உண்டு. என்னென்னா எங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அட்டாக் பண்ணும். அதனால தான் இந்த ஓசோன் இஸ் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை ஆர் டு லொக்கேட் த டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட். எங்கே இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை வச்சு. அப்போ ஓசோன் டபுள் பாண்ட் உள்ள இடத்துல மட்டும்தான் ரியாக்ட் ஆகும். அந்த டபுள் பாண்டை என்ன பண்ணும், ரெண்டு பாண்டையுமே பிரேக் பண்ணிடும். யூஸ்வலாக அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் இப்போ ஒரு சிசி டபுள் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னாக்கா இங்கே சிக்மா பாண்ட், இங்கே பை பாண்ட். ஸோ பை பாண்டை ஒன்றையும் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆட் ஆன் ஆகுறது, அது அடிஷன் ரியாக்ஷன். ஆனால் ஓசோனோட அடிஷன் ஒன்றையும் ஸ்பெஷலாக என்ன ஆகும், சிக்மாவையும் பிரேக் பண்ணிடும். அப்போ இந்த இடத்துல இப்போ ஒரு சி டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சி டபுள் பாண்ட் சி. இப்போ ஓசோன் அட்டாக் ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு காமிக்கலாம், ஓசோன் அதாவது சும்மா ஒரு ராக்கெட் மாதிரி அப்படி போய் ரெண்டையும் பிரேக் பண்ணுதுன்ட்டு. அப்போது இந்த இடத்துட்டு இப்போ சி, இங்கே வந்து எப்போதுமே டெட்ரா வேலன்சி தானே கார்பனுக்கு, அந்த வேலன்சி நான் போட்டேன், அது எந்த காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஆல்கீனுக்கு. அப்போது இது பிரேக் பண்ணோன்னு என்ன ஆகிடும், நான் என்ன சொன்னேன், ரெண்டு பாண்டையும் பிரேக் ஆகுதா, அப்படி ஆகிறப்போ இந்த இடத்துட்டு சி சி இந்த O3 இருக்குல்ல, அது மூணாக அப்படி கனெக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு கூரை மாதிரி இருக்கும், ஒரு வீட்டோட கூரை மாதிரி இப்படி இருக்கலாம், ஒரு தேர் மாதிரி, தேர் சக்கரம் மாதிரி. இதுதான் தேர் சக்கரம்னு வச்சுட்டா. அப்போது இந்த மாதிரி வந்துடும். இது புரியுதா? இதுதான் என்னது, ஓசோனைடு அப்படின்னு பேர். இது பேர் என்ன, ஓசோனைடு. அதுதான் நீ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க. இப்போ புரியுதா? திஸ் இஸ் கால்ட் ஓசோனைடு. எந்த ஆல்கீன் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ஆல்கீனோட ஓசோனைடு. இப்போ பியூட்டோ2ஈன் ஓசோனைடு, அவ்வளோதான். அது எந்த ஆல்கீனாக இருந்தாலும் நம்ம பண்ணலாம் அது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஓசோனைடு ஃபார்மேஷன் இப்போ புரியுது, இந்த ரெண்டு புரியுதா? ஓசோனைடு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, இதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்கா ஒரு ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆகும் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க். இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கான். அப்படி ஆறப்ப என்னன்னா, ஹைட்ரோலைசிஸ்னால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, யூசிங் வாட்டர் யூ ஆர் கிளீவிங் த பாண்ட். அப்போ இது பாண்டு எப்படி கிளீவ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இந்த இடத்துல அது உடைக்கும். எப்படின்னா இப்படியே உடைச்சிரும் அது. இப்போ புரியுதா? இந்த மாதிரி உடைச்சிரும். அப்படி உடைக்கிறப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா, இங்கே வந்து H2O இங்கே உள்ளே வந்துடும். அப்போ இந்த ரெண்டு பிரிஞ்சிடும். அப்போ H2O2ன்னு வந்துடும். அதுதான் உனக்கு CH3CHO, CH3CHO. அதே மாதிரி இங்கே அப்போ 2 moles ஆஃப் CH3CHO. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எத்தனால் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அசிட்டால்டிஹைட். அப்போ 2 moles ஆஃப் அசிட்டால்டிஹைட் கிடைக்குது. புரியுதா? இப்போ இந்த இடத்துல நான் போட்டு காமிச்சேன்னு வச்சுக்கேன், அது பார் அப்படியே பிரேக் ஆகுதா. அப்போ இந்த இடத்துல வாட்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் என்ன வரும், இந்த மாதிரி சி வந்துட்டு டபுள் பாண்ட் ஓ ஃபார்ம் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வரும் இல்லையா?
நடுவில் உள்ளது H2O2 ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, இங்கே உள்ளது C டபுள் பாண்ட் O, இப்படி வந்துடும். அப்போ 2 கார்பனைல் காம்பவுண்டு ஃபார்மேஷன் ஆகுது. இந்த ஓசோனைட் ரியாக்ஷன், அதாவது ஓசோனலைசிஸ் லைசிஸ்னாலே என்ன அர்த்தம்னா க்ளீவேஜ்னு அர்த்தம். உடைக்கிறது, பாண்டை க்ளீவ் பண்ணுறது, உடைக்கிறது, பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட். அந்த பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட் பை ஓசோன், அதுதான் ஓசோனலைசிஸ். இப்போ மீனிங் புரியுது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வெரைட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இது மூலியமாக நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, எத்தனால் கிடச்சிருக்கு இல்லையா. இப்போ எத்தனால் மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், பியூட்-2ஈனை வச்சு பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. பியூட்-2ஈனை வச்சு இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட். இப்போ பியூட்-1ஈன் அப்படின்னா அது எப்படி வரும், டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பவுண்ட் வரும். அதை வச்சு நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டபுள் பாண்ட், அந்த பொசிஷன் ஆஃப் டபுள் பாண்டு சொல்லிடலாம். இப்போ பியூட்-2ஈன், பியூட்-1ஈன். இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கிறது பியூட்-2ஈன். இப்போ பியூட்-1ஈன் எழுதுகிறேன், CH3, அடுத்தது C, அடுத்தது C. இப்போ பியூட்-2ஈன்னா இங்கே தானே வரும், 1ஈன்னா பியூட்-1ஈன். அப்போ CH2வா, இங்கே என்ன வரும், H, இது H2. இதுதான் நம்ம பியூட்-1ஈன் சொல்கிறது, பியூட்-1ஈன் ஆர் பியூட்டீன். இப்போ இந்த இடத்துல தானே டபுள் பாண்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம போடுறப்ப இந்த ஓசோனை எப்படி பண்ணி காமிக்கணும்னா, வெறுமனே போடாத, நான் போடுற மாதிரி போடு, அதாவது இந்த மாதிரி போடு. இப்போது ஓசோன் இங்கே இருக்குது, ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சிங் மாதிரி சர்ன்னு போய் டபுள் பாண்டை பிரேக் பண்ணும். அப்படி ஆச்சுன்னா தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் CH3, CH2, அதுக்கப்புறம் என்ன CH. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஓல லிங்க் ஆகிடும். இப்படி புரியுதப்போ, ஓகேவா. நடுவில் ஆக்சிஜன் பூந்துடும், 2 பாண்டையும் பிரேக் பண்ணிடுச்சு. இப்போ புரியுதா, இது சிக்மா பாண்டு, இது பை பாண்ட், 2 பாண்டையுமே பிரேக் பண்ணி உள்ள நுழைஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதை தான் ஓசோனைடுன்னு சொல்கிறோம். இது என்னது, ஓசோனைடு. இந்த ஓசோனைடை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸிங் வாட்டர் ஹைட்ரலிசிஸ் பண்ணுறோம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் அப்படின்னா. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அப்படியே பிரேக் ஆகும். அந்த டிசைன் பார்த்துக்கோ. ஸோ H2O. இப்போ புரியுதா. அப்போ என்ன ஆகுது, CH3, CH2, அப்புறம் இங்கே உள்ளதெல்லாம் அப்படியே போட வேண்டியதுதான், CHO, அவ்வளோதானே. ப்ளஸ் அனதர் மாலிகுல் CH2O, ஓகேவா. இதில் ரிலீஸ் ஆக போகிறது H2O2, ஓகேவா. இப்போ இந்த CH2O அப்படிங்கிறது தான் என்னது, HCHO, ஃபார்மால்டிஹைட். அப்போது உனக்கு 1, 2, 3 ப்ரொப்பனால்டிஹைடும் ஃபார்மால்டிஹைடும் கிடைக்குது. இது புரியுதா, இப்போ புரியுதா. எந்த ரியாக்ஷன் நீ போட்டுற முடியும், இதுதான் பேசிக். இதை வச்சு என்ன வேணால் பண்ணலாம், நீ என்ன வேணால் பண்ணலாம். அது அந்த ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்ட் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம், புரியுதா. இப்போது நீ போர்டில் வேணால் ட்ரை பண்ணிப்பார். அதாவது எத்தனை நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, இப்போது இது மாதிரி எடுத்துருக்கோமா, இப்போது ஈத்தீன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா. ஈத்தீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ அது எப்படி வரும், CH2 டபுள் பாண்ட் CH2, அதுதானே ஈத்தீன். CH2 டபுள் பாண்ட் CH2. இப்போ பாண்ட் ஓசோன் வந்து பிரேக் பண்ணுது ரெண்டையும். அப்போது யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் CH2, இந்த இடத்துல O, CH2O, அவ்வளோதான். இது என்ன பண்ணுற, அப்படியே பிரேக் பண்ணுற. ஸோ H2O உள்ளே நுழைக்கிற. அப்போ ஜிங்க் ப்ரெசன்ஸில் இப்போ என்ன ஆகிடும், H2O2 ரிலீஸ் ஆகிடுது, H2O2 ரிமைனிங் என்ன, CH2O, இன்னொரு CH2O. அப்போ 2 CH2O என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், HCHO தானே. அப்போது 2 moles ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைட் கிடைக்குது. இதோட மீனிங் புரியுதா. இதை வச்சு நீ என்ன கொடுத்தாலும் போட முடியும். ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸில் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அந்த ரூட்டுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போதும், எது வேணால் பண்ணலாம், எந்த காம்பவுண்ட் வேணாலும் போடலாம். இப்போ நான் இன்னொரு காம்ப்ளிகேட்டட் காம்பவுண்ட் கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH டபுள் பாண்ட் CH, இந்த பக்கம் CH3 இருக்குது, இந்த பக்கம் CH போட்டுட்டு நான் இதை இப்படி ஐசோப்ரோபைலாக மாற்றுறேன். இப்படி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் காம்பவுண்டாக கொடுத்துட்டேன். இது ஒரு ஆல்கீன். எல்லா பக்கம் கரெக்டாக இருக்க பார்த்துக்கோ. இங்கே C தான் வரும், ஓகேவா. வரும் ஓகே, இது புரியுது. அது இந்த காம்பவுண்ட் நான் புதுசாக கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதோட ஐபாக் நாமன்கிளச்சர் சொல்கிறது வந்து எப்படி சொல்லலாம், 1, 2, 3, 4. என்னது 1, 2, 3, 4னாக்கா பியூட்டீன். பியூட்டீனில் என்ன பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது, செகண்ட் பொசிஷனில். அப்போ 2 பியூட்டீன்.
2-butyl இந்த இடத்துல 2-methyl substitution. அப்போ இது என்னது 2-methyl 2-butene. புரியுதா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஓசோனை உள்ளே நுழைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓசோன் அப்படியே 2 பாண்டையும் பிரேக் பண்ணட்டும். நவ் இட் கிவ்ஸ் சி, அப்படியே போட்டுக்கோ, CH3, இங்கே CH3, அப்படி இப்படியே இருக்கிறத போட்டுக்கோ. அடுத்தது இங்கே என்ன சொன்னேன், இந்த இடத்துட்ட ஓ பெனிட்ரேட் ஆயிடுச்சு, இங்கே ஓ இப்படி ஆயிடுச்சு. புரியுதா? இங்கே உள்ள ஹெச் எல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கோ, CH3. இது புரியுதா? இப்போ என்ன பண்ணுற, வாட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க். அப்போ என்ன ஆகும், H2O2 ரிலீஸ் ஆகிடுது, H2O2. அப்போ ரிமைனிங் என்ன, CH3, CH3. அப்போ இங்கே என்ன வரும், டபுள் பாண்ட் O, கீட்டோன், தட் இஸ் அசிட்டோன். புரியுதா? ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும், அசிட்டால்டிஹைட். ஸோ CH3 CHO. இப்போ புரியுதா? ஸோ இது என்னது, அசிட்டோன், தட் இஸ் டைமெத்தில் கீட்டோன், தட் இஸ் ப்ரொபனோன். ஓகே, இது அசிட்டால்டிஹைட், that is ethanol. Done. இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, இது அப்படியே ஒரு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வரலாம் நம்ம. அதாவது ஓசோனலைசிஸை வச்சு சில ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் இந்த ரியாக்ஷனே எடுத்துக்கிறேன். இது என்னது, இது என்ன ஆல்கீன், ஈத்தீன். ஓகேவா? இதில் கிடைச்ச காம்பவுண்ட் என்னது, 2 moles ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைட் இல்லையா, மெத்தனால் கிடச்சிருக்கு, மெத்தனால், அதாவது ஃபார்மால்டிஹைட். இப்போது இது காம்பவுண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா? இப்போ நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறேன். கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னாக்கா, தட் இஸ் வென், எழுதிக்கோ, வென், போர்டில் அப்படியே எழுதிவா, வென் மெத்தனால், ஐ மீன் when an organic compound, when an organic compound is subjected to ozonolysis, ozonolysis, 2 moles of methanol, that is formaldehyde, were obtained. Name the organic compound. இதில் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுன்னு கொடுக்கலாம், இல்லாட்டினாக்கா ஒரு க்ளூ ஆல்கீன் அப்படின்னும் கொடுக்கலாம். ஸோ நேம் த ஆல்கீன். அப்போ நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு, இது வந்து ஓசோனலைசிஸ் ஆஃப் ஆல்கீன். அப்போ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மெத்தனால். மெத்தனால்னா என்ன, HCHO. புரியுதா? வெரி சிம்பிள். நீ என்ன பண்ணுற, HCHO, அதாவது O வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி 2 மாலிகுல் போடு. ஸோ HCHO அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி போடு. ஓகேவா? இங்கேருந்து இப்படி எழுதிட்டு வரணும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுற, இந்த 2 ஓவையும் ரிமூவ் பண்ணிக்க. இது ரியாக்ஷன் கிடையாது, இது ஸ்கீம் இது. ஓகே, ஸோ போட்டால் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், CH டபுள் பாண்ட் CH2 இருக்குல்ல, இதுதான் அந்த ஆல்கீன். ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம், இதுதான் ஆல்கீன். அப்போ த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இஸ் ஈத்தீன் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 ஈத்தீன் அப்படின்னு போடலாம். ஸோ CH2 டபுள் பாண்ட் CH2. ஓகேவா? இது என்னது, ஈத்தீன். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ we have to establish the reaction. இது கரெக்ட் தானான்னு செக் பண்ணணும். இது வந்து ஸ்கீம், ரியாக்ஷன் கிடையாது. பட் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் போடுவோம். அப்போ CH2 டபுள் பாண்ட் CH2. இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஓசோனலைசிஸ், இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஓசோனலைசிஸ்னால் ஓசோன் அப்படியே பெனிட்ரேட் ஆகுது. ஸோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் CH2. அப்புறம் இங்கே O CH2. இதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். அவ்வளோதான். புரியுதா? இதுதானே ஓசோனைடு. இது ஆல்கீன், இது ஓசோனைடு. இப்போ அப்படியே பிரேக் பண்ணிக்கோ இல்லையா. இங்கே வாட்டர் போடணும் இல்லையா, இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் போட்டுக்கலாம்.
அப்போ என்ன ஆகிடும் H2O2 ரிமூவ் ஆயிடுச்சா. இப்போ என்ன அது 2 moles ஆஃப் CH2O இல்லையா. அந்த CH2O தான் which is nothing but HCHO. இப்போ புரியுதா. இப்போ நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் வந்து கரெக்டு. நான் இதே மாதிரி இன்னொரு கொஷின் தரட்டா, எழுதிக்கோ. வென், நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். வென் an alkene is subjected to ozonolysis, it resulted 1 mole of acetone and 1 mole of acetone and 1 mole of acetaldehyde. Name the alkene. Name the alkene. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நான் என்ன சொன்னேன், அசிட்டோன் எப்போதுமே அதோட டபுள் பாண்ட் வர மாதிரி போட்டுட்டுனா அது இன்னும் ஈஸி. அசிட்டோனோட ஃபார்முலா என்ன, CH3CO CH3. அப்போ இப்படி போட்டுக்க, CH3 C டபுள் பாண்ட் O CH3. இப்போ புரியுதா. அடுத்தது அசிட்டால்டிஹைட், அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க. ஸோ C டபுள் பாண்ட் O, இங்கே H, இது CH3, இதுதானே அசிட்டால்டிஹைடு. இப்படி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இந்த கீட்டோ குரூப் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது கார்பனைல் குரூப் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு என்ன பண்ணுற, இந்த ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிக்க. இப்போ நான் ஸ்கீம் தான் போடுறேன், ரியாக்ஷன் கிடையாது இது. ஓகே, ஸோ CH3 CH3. இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இங்கே அப்படியே டபுள் பாண்ட் ஆகிடுது இது, புரியுதா. இங்கே உள்ளதில் மற்றெல்லாம் போட்டு CH3 டன், முடிஞ்சது. அது ஆல்கீன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம. வாட் இஸ் தட் ஆல்கீன்? தட் இஸ், எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்க, டெட்ராவேலன்சி எல்லா கார்பனுக்கும் இருக்கா, இருக்குது. அப்போது 1 2 3 4, 4னா பியூட்டா, ரெண்டாவது டபுள் பாண்ட் பியூட்டீன், ஸோ 2 பியூட்டீன், இல்லாட்டா பியூட் 2 ஈன். அதில் செகண்ட் பொசிஷனில் மீத்தைல், அப்போ 2 மீத்தைல் 2 பியூட்டீன் அப்படி போடலாம், இல்லாட்டினா பியூட் 2 ஈன் போடலாம். ஓகேவா, புரியுதா. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதை வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். ரியாக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிப்பாரு. CH3 CH3 டபுள் பாண்ட் C சிங்கிள் பாண்ட் H சிங்கிள் பாண்ட் CH3. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஓசோனை வச்சு பெனிட்ரேட் பண்ணுறோம். பெனிட்ரேட் பண்ண ரெண்டு பாண்டு பிரேக் ஆகிடுது. ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஓசோனைட் CH3. இங்கே என்ன ஆகும், ஆக்சிஜன் CHO CH3 டன். இப்போ என்ன பண்ணலாம், இதை அப்படியே பிரேக் பண்ணிக்கோ. என்ன வச்சு, வாட்டர் வச்சு, யூஸிங் ஜிங்க் வச்சுக்கலாம். ஸோ -H2O 2 ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு போயிடுது. மிச்சம் உள்ள மாலிகுல் என்ன, CH3 CH3 டபுள் பாண்ட் O தானே, தட் இஸ் நத்திங் பட் கீட்டோன். ஸோ CH3 C டபுள் பாண்ட் O CH3 கீட்டோன் ப்ளஸ் இங்கே என்னாச்சு, CH3 CHO அசிட்டால்டிஹைட் கிடச்சிருச்சா. அதுதானே ஆன்சர். புரியுதப்போ, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி இதோட பேசிக் தெரிஞ்சதுனாலே அதை வச்சே நம்ம நிறைய பண்ணிட முடியும். ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் என்னது, ஓசோனலைசிஸ். இதை மறக்காது. ஓகே. Welcome to saitechinfo channel, my dear students. In this tutorial, I would like to explain how to convert the textbook paragraphs into concept map and thereby how to present the answer. So this is the scope of today's lecture. Let me get into the topic. So we have the physical properties and of aldehydes and ketones. In the textbook, you can find a lengthy paragraph here. So it keeps on going like this. The physical properties of aldehydes and ketones are described as follows. Methanol is a gas at room temperature. Ethanol is a volatile liquid.
other aldehydes and ketones are liquid, solid, or solid at room temperature. The boiling points of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of a comparable molecular masses, etc. It goes on like this. Probably you may get bored if you go through that is a crowded text like this. But however, you should be able to extract the key points and present it as a or convert it into a concept map. For instance, you just go through these points, you know very well about the physical properties. So, what are physical properties? There are some terms associated with the physical properties like state, physical state, boiling point, melting point, viscosity, order, that is a smell, then solubility, etc. You just search for these words so that you will be able to identify the important nodes, NODE as important nodes. Here, see, that is the major physical properties of aldehydes and ketones discussed in this paragraph are physical state, boiling point, solubility, and order. Now, how to go about just search for this. Here it is given as gas. It means that they are talking about state, and volatile liquid, that is also state. So we are talking about physical state. And then they talk about boiling point. So immediately highlight this and note down the key point, boiling point. And they keep on going on higher, lower, comparative study, etc. and what are all the various factors associated with the boiling point. So all these points are discussed here. And then proceed with the other one, that is miscibility with water, that is they talk about the solubility. So the third point is solubility. So one by one you can make a note of it. And then they talk about the pungency, that is order. So that is the 4 points. I hope now I have made out the 4 important points discussed here, and what are the factors associated and thereby how they are disturbed. So that is the point to be discussed here. So now let me go through one by one. Methanol is a gas. So solid, it is a state, physical state where you can find gaseous state and volatile liquid. So methanol, HCHO, formaldehyde. So that is gas, and ketone is also gas, but methanol is a liquid. Remember that one. So likewise, they talk about the boiling point. So in the boiling point, high boiling, low boiling, and which are all the factors influencing the high boiling, and which are the factors influencing the low boiling. So all these things should be noted down just to go through that. Then they talk about the solubility followed by order. When you talk about the solubility, if it is polar soluble, it is water soluble, or non-polar means that is oil soluble, or non-polar, that is they are soluble in non-polar solvents like benzene, toluene, etc. And order means a pungent. So now that is by going through this and underlining the key points, I am able to take out all the important points here. I have arranged all these points here. And then what I do now, that is this is the physical property, that is the title, and state is the node, first node, and boiling point, that is the second point, solubility third point, order fourth point. So these are the key points. And about each point we will be discussing. So ethanol, for instance, that is I am making this as a concept map now. So here we have talked about state. So state means the gaseous state. So methanol is gas, methanol is volatile liquid, and ethanol is volatile liquid. Then boiling point. When we discuss about boiling point, which are all the factors influencing the boiling point? Dipole-dipole interaction, molar mass, intermolecular hydrogen bonding. So when they increase, naturally the boiling point increases. As in the case of ketones, now you can note down here, ketone, it has the, that is because of the presence of electronegative atom, there is a pi electron transfer, and thereby arises polarity, I mean the charge separation here.
So now you can find a delta plus here, delta minus here, delta plus here, delta minus here. So it is because of the dipole-dipole interaction, there will be more intermolecular force of attraction, and that is responsible for high boiling point as in the case of some ketones. And similarly, in the case of intermolecular hydrogen bonding in certain cases of aldehydes, that is, they are also responsible for high boiling point. Then, when we discuss about the solubility, that is a H bond with water, for instance, that is you have got the ketone here and another ketone molecule. Now, these two ketone molecule is included by a water molecule, and that is connected through the H bond. So, what is H bond? The bond formed between the proton, that is a hydrogen, and the nearby what? Electronegative atom. So it forms an intermolecular force of attraction, and thereby it is soluble in water. Okay, and the same logic can be applied in the case of high boiling also. Okay, so when it is soluble in water, and the same case may be here applied. That is, it is because of the intermolecular hydrogen bonding. It requires more energy to break the intermolecular hydrogen bonding, and therefore high boiling may be due to high intermolecular hydrogen bonding in certain cases. So similarly, in the case of solubility, with the increase of carbon chain length, the solubility becomes it will be very, solubility with regard to water in this case. So here with regard to water, that is solubility decreases with the increase of carbon chain length. So I should have put a downward arrow if it is water solubility. It is a non-polar solubility, means it increases. So it indicates what? With the increase of carbon chain length, solubility in non-polar compounds will be increasing. But in the case of water solubility, it decreases. Okay. Now, in the case of order, that is the fourth point, that's small. Lower members, order means either it should be pungent or less pungent, that is fragrance. So, with the increase of carbon chain length, the pungency decreases. It means the fragrance increases, is it not? And that is why higher members are fragrant, and they are used in flavoring agents. Okay, and lower members are pungent. So likewise, we can explain the entire thing as a concept math. So this will be helpful for you to understand the subject, to understand the content, and based on that you will be able to explain to others also. So this is useful for explaining things and understanding the contents also. But the same thing should not be given in answer sheet. So when it comes for answer sheet, you can convert this into what? Formal notes. For instance, physical properties of aldehydes and ketones. So I have, based on the concept map, I have derived these notes. In the first instance, I was explaining about physical state, where gas, methanol, liquid, volatile liquid, example ethanol and ethanal and propanol. Then boiling point, dipole-dipole interaction causes a more intermolecular force of attraction, as in the case of ketones. Then increases with the two with molecular mass. So molecular mass increases means what happens? There is a chance of increase of boiling point. But in the case of propanol, that is a higher boiling point than the methoxyethane, even though they have 60 as the molecular mass. We said with the increase of molecular mass, there will be increase in boiling point. But these two compounds have same molecular mass. What we expect, the same boiling point, but it is not like that. So there is a difference. It is because of the presence of intermolecular hydrogen bonding. So we have to consider all these contributing factors. Then solubility. So lower members are soluble because of H bonding with water, and solubility in water decreases with the increase of carbon chain. So all are fairly soluble in non-polar solvents like benzene, toluene. So this is the case with solubility. Then order, lower members are pungent, and the pungency decreases with the increase of carbon chain length. So higher members are fragrant, and hence they are used in perfumes as flavoring agent.
So side by side you can explain about the dipole-dipole interaction, and the boiling point is high because of this dipole-dipole interaction only. So as in the case of ketones, and in the case of ketones with the water, the solubility increases because of intermolecular hydrogen bonding, because the oxygen of ketone combines develops hydrogen bonding with the nearby water molecule, and thereby the solubility increases in the case of ketone. So likewise you can illustrate everything based on your concept map. So concept map is useful for understanding the entire content, and based on that you will be able to explain very neatly as neat notes. And if you want further details about the boiling point, it can be further blown up also. It can be expanded. For example, let me talk about boiling point here. So high boiling means a high molar mass, high boiling point. Low molar means low boiling point. Okay, but in the case of these two molecules, even though they have the molar mass 60, but the boiling point of alcohol is high, whereas the ether is low. It is because of absence of intermolecular hydrogen bonding, and this is because of presence of hydrogen bonding. So likewise you should be able to explain the boiling point based on intermolecular hydrogen bonding also. And I already illustrated about the dipole-dipole interaction, and that is because of this dipole-dipole interaction, intermolecular force of attraction increases, and thereby high boiling results in the case of ketones. So likewise, that is, you should be able to derive or draw concept map, and based on this concept map you should be able to finalize and document clearly as your answer. Okay, thank you very much for watching this video. Chemical properties of carbonyl compounds. When I say carbonyl compounds, you know very well that they include aldehydes, ketones and carboxylic acid. We can also include the derivatives of carboxylic acids also. What do you mean by the derivatives of carboxylic acids? For example, I have RCOOH. What will happen when I include ammonia in RCOOH, and what is the product obtained? Anybody? தெரியலையா? amide RCONH2. ஒரு ஆசிடும் ஒரு ஆல்கஹாலும் react ஆச்சுன்னா what is the product obtained? Anyone? Ester. Ester along with water. ஸோ எஸ்டர்னாலே அதனுடைய அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப முக்கியம், ஃப்ளேவரண்ட்டாக இருக்கும் அது. அதே மாதிரி ஒரு ஆசிடும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், அதாவது குளோரினேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா வாட் வில் யூ கெட்? RCOOH on chlorination gives dash. Anyone? Very simple. அந்த RCOOH அப்படிங்கிறது அங்கே என்ன ஆகுது? RCOCl அப்படின்னு மாறும். That is called acid chloride. ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம்? அசைல் குளோரைடுன்னு சொல்லலாம். அசைல் குளோரைடை ஜென்ரலாக ஐயூபாக்கில் எப்படி சொல்லலாம்? எனிஒன்? ஆசிட் குளோரைடு இருக்குப்பா, அதை ஐயூபாக்கில் எப்படி சொல்லலாம்? ஜென்ரலைஸ்டு டர்ம் சொல்லியிருக்கேன். இது இல்லையா? RCOCl, அதாவது RC double bond OCl. It is called alkanoyl chloride. நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டா ஈஸியாக இருக்கும். alkanoyl chloride, that is ethanoyl chloride, methanoyl chloride, propanoyl chloride. Can you get me the
formula of ethanoyl chloride? Anyone? What is ethanoyl chloride? CH3 C double bond O OCl. So CH3 C double bond O Cl. That's good. So this is called ethanoyl chloride. So in the mari aldehydes, carbonyl compound oda derivatives, அதாவது acid derivatives in general சொல்லலாம். ஓகேவா? ரைட். இதில் மெயினாக ஆக்சிஜன் வந்து இதில் ரொம்ப எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல நாம் அந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இதில் லுக் அட் திஸ், இதில் சி டபுள் பாண்ட் ஓ, அது என்னது, ஒரு ஆல்ஃபா பாண்ட் இருக்கும், ஒரு பை பாண்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன், அப்போ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அங்கே நடக்கும். ஸோ டுவோர்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் வரதுனால ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ்ன்றதுனால ஸோ இட் பிகம்ஸ் சி ப்ளஸ் அண்ட் ஓ மைனஸ் அப்படின்ட்டு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரியாக்டிவான காம்பவுண்டு. அப்போது இந்த குரூப்பில் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் எந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணும், கார்போனியம் அயானில் அட்டாக் பண்ணும். வாட் யூ மீன் பை கார்போனியம் அயான்? கார்பன் ஹேவிங் ப்ளஸ் கேட்டையானாக இருந்ததுனாக்கா அந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணும். நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன? இட் கோஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ்னால் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சென்டர். அப்போ அது நெகட்டிவாக இருக்கணும், இல்லாட்டா எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கணும். புரியுது? அப்போது ஸோ அப்போ நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்னா which is nothing but nucleophilic reagent. You understand this point? Take down. So nucleophile, which is also called nucleophilic reagent, and that goes in search of nucleus, and that's why they are called nucleophile. So nucleophile na enna nalla nucleophile edu positive nokki pogum, நெகட்டிவாக இருக்கிறது தான் பாசிட்டிவாக நோக்கி போகும் இல்லையா? அப்போ நெகட்டிவாக இருக்கணும்னா அது மைனஸாக இருக்கணும், இல்லாட்டினா எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கணும் அது. ஓகேவா? ரைட். ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? அந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக்குக்கு அது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது. அடுத்தது, ஸோ இதை தான் நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. இதில் முக்கியமான இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக்கில் இது ஒரு டைப்பில் ரியாக்ஷன் ஆகும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா டீப்ரோட்டனேஷன் ஃப்ரம் ஆல்கஹால் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம். ஸோ மறுபடியும் இது சொல்கிறேன், அதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எதனால் நடக்கும்? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. அப்போ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். தட் ட்ரிகர்ஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக். ஸோ ஒன்று வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக்காக அது நடக்குது. புரியுதா? அடுத்தது என்ன? டீப்ரோட்டனேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல இன்னொரு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்னென்னா டீப்ரோட்டனேஷன். டீப்ரோட்டனேஷன் என்ன? டீப்ரோட்டனேஷன், புரோட்டனேஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான். டீப்ரோட்டனேஷன்னாக்கா ரிமூவல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான். ப்ரோட்டான் என்ன? ஹெச் ப்ளஸ். அப்போது இந்த இடத்துல CH2 CR, இந்த இடத்துல O. ஸோ ஆர் சி, இந்த இடத்துல CH3 இருக்குது. அந்த ஹைட்ரஜனை தனியாக எடுத்து போட்டிருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அ கீட்டோன். இந்த கீட்டோனில் என்ன ஆகுது? அந்த ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது, அதாவது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் பேர். ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். C டபுள் பாண்ட் ஓங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்தில் உள்ள கார்பன் ஆட்டம் பேர் என்ன? ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம். அந்த ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன், அதாவது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது, அதாவது ரிமூவ் பண்ணுது. இப்போ ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா எதை வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறோம்? ரிச்சான ஒரு தட் இஸ் எலக்ட்ரோஃபைலை பி மைனஸ் ரியேஜெண்ட்டை கொண்டு வந்து, அதாவது ஒரு பேஸை கொண்டு வந்து அதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ அதை ப்ரோட்டானை எடுத்துகிட்டு போய்டும். ஏன்னா ப்ரோட்டான் கிவர் அப்படின்னாலே அது ஒரு ஆசிட் தானே. ஸோ அப்போது இதை ப்ரோட்டானை சமாளிக்கணும்னா, ப்ரோட்டானை வெளியில் எடுக்கணும்னா எதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம்? பேசிக் ரேடிக்கல், அதாவது பேஸை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம். ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல பேசிக் ரேடிக்கல் என்ன? OH மைனஸ் இல்லையா? ஸோ ஹைட்ராக்சில் அயனை வச்சு அது வாட்டராக தூக்கிடலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது பேசிக் ரேடிக்கலை போட்டு அதை எடுத்துடலாம். அப்போ BHன்னு அது வெளில போய்டும். புரியுதா? அப்போ ரிமைனிங்காக இருக்கிறது RC டபுள் பாண்ட் O CH2 மைனஸ் அப்படி வரும். ஓகேவா? இப்படி வந்தோன்னே என்ன ஆகும்? இது வந்து மறுபடியும் ரீஅட்டாக் பண்ணும். எதோட? ஒரிஜினலாக ஏதாவது ஒரு ஆல்டிஹைடோ கீட்டோனோ இருந்தது அப்படின்னா அதோட அது அட்டாக் ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வரத்துக்கு, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஆல்டிஹைட் அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணாக்கா
அது பேர் என்ன, ஆல்டால் அப்படின்னு பேர். புரியுதா? ஸோ இந்த ஆல்டால் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல CH3CHO, இது ஒரு ஆல்டிஹைட். இந்த CH3CHO அதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இப்படி போட்டிருக்கேன், CH2H CHO இப்படி எழுதியிருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், நான் என்ன சொன்னேன், ஆல்ஃபா புரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட், அதை ரிமூவ் பண்ணுறோம். புரியுதா? அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே நுழைச்சி விட்டுறோம், இந்த CHOHல் போய் நுழைஞ்சிருது. அது CHன்னு என்ன இருக்கும், C டபுள் பாண்ட் O CHன்னு இருக்கும், அந்த O ட்ரான்ஸ்ஃபர் வருது. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு நியூக்ளியஸ் சென்டர் வந்துடுதா, ஸோ அப்போ அங்கே H போய் அங்கே போய் உட்காந்துருது. அப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட்டிங் காம்பவுண்ட் என்ன வருது, CH3CHOH. புரியுதா? இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், CHCHO, அதுக்கப்புறம் இங்கே இன்னும் CH2HO இங்கே இருக்குது H, இதுதான் அந்த H ப்ளஸ்ஸாக ரிமூவ் ஆக போகிறது. இங்கேருந்து OH மைனஸ் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும். அப்போ H ப்ளஸ் இங்கேருந்து போகுது, இங்கே OH மைனஸ் போகுது. அப்போ ரெண்டு போகிறதுனால டீஹைட்ரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். புரியுதா? அந்த மாதிரி டீஹைட்ரேஷன், அதாவது வாட்டர் ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா வி கால் இட் கண்டென்சேஷன். அதனால இந்த ரியாக்ஷன் பேர் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். ஸோ தட் ரிசல்ட்ஸ் தி அன்சாச்சுரேஷன் பிட்வீன் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் அண்ட் பீட்டா கார்பன் ஆட்டம். அது தட் ரிசல்ட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட். Are you able to follow this? So இந்த காம்பவுண்ட் என்ன சொல்கிறோம், ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட். ஏன்? There is an unsaturation, double bond எதுக்கு இடையில, between alpha and beta. So அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட், இது கார்பனைல் காம்பவுண்ட் தானே. ஸோ அப்போ இது எப்படி வருது, ரெண்டு ஆல்டிஹைட் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகுது. ஜாயின் ஆகி அதில் எப்படி ஒன்று வந்து என்ன ஆகுது, நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக்காக ட்ரீட் பண்ணுறோம், இன்னொன்று ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த இடத்துல வருது. அந்த ரெண்டு ஜாயின் ஆகிட்டு இது மாதிரி CHOH அப்புறம் CHCHO, இந்த மாதிரி OHும் Hும் பக்கத்தில் இருந்தால் ஜென்ரலாகவே தெர் இஸ் அ டெண்டன்சி டு ரிமூவ் வாட்டர். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இது OH மைனஸ்ன்னு போயிடும், இது H ப்ளஸ்ன்னு போயிடும். அப்போ இந்த ரெண்டு சேர்ந்து வாட்டர் போயிடும், இந்த பாண்ட் இங்கே வந்துடும், அது டபுள் பாண்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் தெர் இஸ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. So I hope now you should be able to understand what is meant by aldol condensation. Why we call it condensation? Condensation nale enna, any reaction accompanied by a removal of any neutral molecule like water or ammonia. Okay? Sir, இந்த இடத்துல ஆல்டால்ன்றது எது சார் நம்ம சொல்லணும்? ஆல்டிஹைடு, அதில் ஆல்டிஹைடில் ஒரு ஆல்கஹால் இருக்குது, ஆல்கஹாலிக்கா CHOHன்றது ஆல்கஹால் தானே. Yes sir. அப்போ ஆல்டிஹைடும் ஆல்கஹாலும் சேர்ந்து ஆல்டால். Okay. இது தனித்தனியாக இதுக்கு நேம் போட்டுக்க. இது வந்து ஆல்டிஹைட், அசிட்டால்டிஹைட், ப்ராக்கெட்டில் ஐயூப்பா போட்டுக்க, எத்தனால். வாட் இஸ் திஸ், இதுவும் எத்தனால். ஆனால் இதில் இந்த ஹைட்ரஜனை தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். ஏன், இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா? உனக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டு ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் காமிக்கணும்னா இப்படி போட்டு காமிக்கலாம். டேக் டவுன். CH3 CH double bond O. டிஸ்பிளே சரியாக தெரியலன்னா சொல்லு. அடுத்தது இல்லாட்டா ஃபுல்லாக காமிட்டா. Yes sir. So CH3 C double bond O H plus இன்னொரு மாலிகுல் எப்படி போடுறோம், H இப்படி எடுத்துக்கலாம், CH2ன்னு எழுதிக்கலாம். அதாவது இந்த CH3-ஐ HCH2ன்னு எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதே C double bond O H தான். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், இது வந்து கார்பனைல் குரூப்னா இது ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம், அதனுடைய ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர், டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ். எதனால, பிகாஸ் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் என்னது டூ atoms involving double bond. அதில் one oxygen is more electronegative, it is directed towards oxygen. So அப்போ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ திஸ் ரிசல்ட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது,
இந்த H எங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது? இது as H plus I can say this is plus, this is minus, delta minus. So delta minus will go to H here. Okay. அதே மாதிரி இந்த குரூப் அப்படியே இங்கே வந்துடும். So that results CH3 CH. ஓகேவா? அடுத்தது இந்த இடத்துல இது வந்து H, சாரி, டெல்டா ப்ளஸ் டெல்டா மைனஸ். ஓகே. ஸோ என்னாகும்? H வந்து இங்கே போகும், இது வந்து இங்கே வந்து. ஸோ தட் வில் கெட் CH3, இங்கே வந்து CH, அதுக்கப்புறம் OH வேணால் இப்படி போட்டுக்கிறோம். இந்த OH நான் இங்கே போட்டுறேன், OH. இந்த இடத்துல CH இது வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகிடுது, அதாவது இந்த ஹெச்சில் இல்லை, இந்த இடத்துல. ஏன்னா இங்கே தான் டெல்டா ப்ளஸ் இருக்குது. ஸோ கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் இப்படி போட்டுக்கோங்க. டாப்லேருந்து எடுத்துக்குவோம். டெல்டா மைனஸ் வில் கோ ஹியர். அப்போது சியில் அட்டாக் ஆகுது. ஸோ சியில் அட்டாக் ஆகிறப்போ இங்கே என்னாவது CH2 C டபுள் பாண்ட் OH. ஸோ இதை வேணால் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி போடுறது இருந்தால் போட்டுக்கலாம் நீங்கள். ஓகேவா? ஸோ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோ. எப்படி போடலாம்? CH3 உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக CH இதை லீனியராக காமிச்சிது, இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து. ஓகே, இது புரியுதா? இதை லீனியராக காமிக்கிறேன். ஸோ CH3 CH இந்த OH கீழே போட்டேன். அதுக்கடுத்தது இந்த CH2, இந்த CH2 எழுதுகிறப்போ ஒரு ஹெச்சை கீழே கொண்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா அங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆக போகுது. C டபுள் பாண்ட் OH இல்லையா? அதை CH1 போட்டுக்கலாம். ஓகே, இது which is nothing but CHO டெர்மினலாக இருக்கக்கூடிய. இப்போ என்ன ஆகுது? இங்கே இதுதான் ஆல்டால்னு சொன்னேன். ஏன் ஆல்டால் சொன்னோம்? ஆல்கஹால் இருக்குது, ஆல்டிஹைடு இருக்குது. ஸோ ஆல்டால். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்? H as H ப்ளஸ்ஸாக போகுது. இங்கே OH மைனஸ் along with the bond-ஓட போயிடும். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல ரிமூவ் ஆகுது வாட்டர். அதனால தான் அது பேர் aldol condensation. அப்போ this bond will go here so that you are able to get CH3 CH double bond CH single bond CHO. So this is called alpha beta unsaturated carbonyl compound. It's also called crotonaldehyde. Okay. So alpha beta unsaturated carbonyl compound. Okay. Clear? Shall we move? Yes, sir. Right. Next, இதில் நம்ம எப்போதுமே ஆல்டிஹைட், அதுக்கப்புறம் கீட்டோன், ஆல்டிஹைட் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஃபார்மால்டிஹைட் இந்த மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். இது HCHO, அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் C டபுள் பாண்ட் ஓனா கார்பனைல் குரூப். அந்த C டபுள் பாண்ட் ஓவில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சியில் அட்டாச் ஆகிருக்கிறது ஹைட்ரஜன்னா அது ஃபார்மால்டிஹைட் மெத்தனால். ஒரு பக்கம் ஒண்டியும் ஹைட்ரஜன், இன்னொரு பக்கம் மீதைல் குரூப் அப்படின்னாக்கா அது வந்து என்ன? ஆல்டிஹைட்ஸு. இது வந்து ஸ்பெஷலாக ஃபார்மால்டிஹைட், அதாவது மெத்தனால். இது அதர் ஆல்டிஹைட்ஸ். இதை கம்பேர் பண்ணுவோம். இது என்னது? தட் இஸ் கீட்டோன். இப்போது இந்த ரியாக்டிவிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறப்போ யூஸ்வலாக ஃபார்மால்டிஹைட் வந்து பயங்கர ரியாக்டிவாக இருக்கும். இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே செம புரோட்டான். ஸோ புரோட்டான்னாலே ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடுவாங்க. இன்னொன்று என்ன?
இது ஏன் லெஸ் ரியாக்டிவ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே மீத்தைல் குரூப் ஒரு பக்கம் இருக்கும். அப்படி மீத்தைல் குரூப் ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்போ மீத்தைல் குரூப்னால என்ன அர்த்தம்? தட் இஸ் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போது அந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெண்டன்சி வந்து கம்மியாயிடும். நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? சரி, இந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெண்டன்சி இப்படி போக போக டிக்ரீஸ் ஆகுது. எதனால்? பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மீத்தைல் குரூப். ஏன் மீத்தைல் குரூப்பு அது இருந்தால் என்ன ஆகும்? எதனால் அது வந்து சி டபுள் பாண்ட் ஓல இந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது? ஏன்னா பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமான கண்டிஷன்ஸு என்ன? முக்கியமான கண்டிஷன் டிஃபரன்ஸ் இன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வரணும். அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது காப்பர் நேச்சரில் ரைட். Now let us consider HCHO. Full screen for me. Full screen வேணுமா? ஓகே. இங்கே தெரியுமா ஒரு ஸ்க்ரீனில் நான் அந்த போர்டு போனால் தான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரும். இந்த போர்டில் நல்லா தான் தெரியுது. இதுக்குள்ளே தான் நான் எழுதுறேன். ஓகேயா? ரைட். now listen. இதில் H அடுத்தது CH. இது என்னது? ஃபார்மால்டிஹைட். இன்னொன்று என்ன? CH3 CH டபுள் பாண்ட். இது என்ன? அசிட்டால்டிஹைட். இங்கே CH3 CH3 டபுள் பாண்ட் O. இப்போ let us analyze. C டபுள் பாண்ட் Oல பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வருது. இது பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதனால வருது? ஸோ இதுக்கு என்னென்ன முக்கியமான கண்டிஷன் வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பை எலக்ட்ரான் இருக்கணும். இல்லையா? அதுக்கடுத்து என்னென்ன? அதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கணும் பிட்வீன் த பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஆட்டம்ஸ். இல்லையா? அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி. சரியா? ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா இதில் கார்பன் ஆக்சிஜன் இருக்குது. கார்பன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். அதனால் இந்த பக்கமாக போயிடும். எலக்ட்ரான் இப்படி போகிறதுனால அது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். ஏன்னா எலக்ட்ரான் அப்ஸ்ட்ராக்டிங் இருக்கும், எலக்ட்ரான் விட்ராயிங். அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெல்டா ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும். அப்போ சி சிங்கிள் பாண்ட் ஓ இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும். இது புரியுதா? இதுதான் பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த மெக்கானிசம். ஏதாவது சப்போஸ் இப்போது இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன், இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன? இதுவும் புரோட்டான். இதனால பிரயோஜனம் இருக்கா? இது ஒன்றும் கொடுக்க போகிறதில்ல, ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்க போகிறதில்ல. அப்போ இந்த கார்பன் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கும். ஈஸியாக அதுலேருந்து டேக் ஓவர் பண்ணிடலாம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இங்கே ஆக்சிஜன் ட்ரை பண்ணும். அப்படி ட்ரை பண்ணாலும் இந்த இடத்துல மீத்தைல் குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து எலக்ட்ரானை சப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த பை எலக்ட்ரான் டெண்டன்சி கம்ஸ் டவுன். புரியுதப்போ? ஸோ அப்போது பை எலக்ட்ரான் டெண்டன்சி இந்த இடத்துல பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், நான் சிம்பிளாக போட்டிருக்கேன், பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கம்ஸ் டவுன். ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் த மீத்தைல் குரூப். பிகாஸ் ஆஃப் மீத்தைல் குரூப். மீத்தைல் குரூப் ஏன்? ஏன்னா அது வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப், ELG, எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப். வேரஸ் இங்கே அது டபுளா ரெண்டு மீத்தைல் குரூப். அப்போ ஃபர்தர் டவுன். ஸோ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா ஃபர்தர் டவுன் ஆகிடும். எதனால? பிகாஸ் தெர் ஆர் மோர் மீத்தைல், 2 மீத்தைல் குரூப். அது உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். புரியுதா? ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல நோ மீத்தைல் குரூப். அப்போ நோ எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் தானே. புரியுதா? அப்போ இந்த இடத்துல பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி இருக்கும்? ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். அதனால தான் என்னது இது வந்து இதோட ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்கு ஜாஸ்தி? இதுதான் ஜாஸ்தி. ஓகே, இது கம்மி, இது இன்னும் கம்மி. ஓகேவா? இதை வந்து மற்ற அதர் ஆல்கேனோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ஜாஸ்தி அப்படி வச்சுக்கணும். புரியுதா? ஸோ வித்தின் தட் இதுதான் லீஸ்ட். அப்போ அந்த ஆர்டர் போட்டோம்னா ஹையஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி ஃபார்மால்டிஹைட், அதுக்கடுத்தது
less aldehyde, other aldehydes. அதுக்கப்புறம் further less ketones. பட் இதை மட்டும் சார்ந்திருக்க முடியாது, இதை தவிர அதர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்குது. அது we will discuss. இப்போ புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், பாசிட்டிவ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம், அது இருக்கிற டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான்லாம் அலாங் த கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் மூலியமாக அடிசல்ட்டு போச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட். அது பேர் என்ன? ப்ளஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஓகே, இதுவே இப்போ அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக இந்த ஆல்கைல் குரூப் இருக்குல்ல, ஆல்கைல் குரூப்புக்கு பதிலாக ஒரு குளோரினை போட்டோன்னு வச்சுக்க, சரக்குன்னு அந்த பக்கம் தூக்கிட்டு போயிடும். அந்த எஃபெக்ட் பேர் என்ன? மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னு பேர். ஓகேவா? அப்போது வாட் இஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்? டேக் டவுன் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கோ. இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது கார்பன் சேச்சுரேட்டட் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குல்ல, அதில் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டுவர்ட்ஸ் தி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் குரூப் நடந்ததுன்னா அது பேர் என்ன? தட் இஸ் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட். அவே ஃப்ரம் இட் நடந்ததுன்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல மோர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வரதுனால அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, now let us talk about the nucleophilic addition. இது காப் பண்ணிட்டீங்களா? போர்டில் இருக்கிறது காப் பண்ணியாச்சா? ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக போட்டிருப்பேன் நான். இதுதான் மேப்பிங்னு அடிக்கடி சொல்கிறது. ஓகே, சரியா? ஓகே ரைட். அடுத்தது இப்போது நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் பார்ப்போம். நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், புரியலனாக்கா கேளு. கவனி, ஒரு கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். இதில் சி டபுள் பாண்ட் ஓ கோப்ளைனாராக இருக்கும். ஒரு பிளேன் ஒரே பிளேனில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த அதர் ஹெச் இருக்குல்ல, ஹெச்ஓ இல்லைன்னா அதர் ஆட்டம் சப்ஸ்டியூட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்டில், அது வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா அந்த டைரக்ஷனில் மேல் பக்கமும் ஒன்று கீழ் பக்கம் ஒன்று இருக்கும். புரியுதா? அபவ் த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர், பிலோ த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்னது? அபவ் த பிளேன் ஆஃப் திஸ் கீட்டோ குரூப், இன்னொன்று பிலோ த பிளேன் ஆஃப் த அப்படி இந்த இருக்க. ஐ மீன் அபவ்னு சொல்ல முடியாது, இந்த பக்கம் நீட்டிகிட்டு இருக்கும், ஒன்று இப்படி நீட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். ஓகே, என்னது? பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது இது எப்படி சொல்லலாம்னாக்கா இந்த போர்டுன்னு வச்சுக்கேன். இந்த போர்டில் அவே ஃப்ரம் த போர்ட் அது ஏ, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் ஐஸ் அதாவது அபவ் த போர்ட் அது பி. மற்றபடி இது எப்படி இருக்குது? ட்ரையாங்குலர் பிளேனாராக இருக்குது. இப்போ புரியுது அந்த ட்ரையாங்குலர் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த ட்ரையாங்குலர் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாலே அதோட ஹைப்ரிடைசேஷன் என்ன? sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன். ஸோ அப்போ sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன். இதில் நல்ல கவனி, நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் ஆகிறப்போ, ஸோ இந்த நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன? NU இல்லையா? அது மைனஸோடு இருக்கும். இட் கம்ஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் ப்ளஸ், அதாவது கார்போகேட்டைன் தேடி வரும். அப்போது அந்த இடத்துட்ட ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன ஆகுது? ஸ்டெப் 1ல் தட் இஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் இந்த இடத்துட்ட சைமல்டேனியஸாக அட்டாக் ஆகுது. புரியுதா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ். இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு? O மைனஸ்ன்னு வந்தாச்சு. இங்கே நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் ஆகுது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது அட்டாக் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துட்ட தட் இஸ் அ ப்ரோட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அங்கே வருது. அங்கே புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். இந்த ப்ரோட்டனேஷன் சொல்கிறோம், அதாவது H+. அது வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்போ OHன்னு வந்துருச்சுன்னா இதில் எப்படி ஆகிடும்? டடைன்னு கீழே இறங்கிடும். அப்போது இந்த ட்ரையாங்குலர் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துட்ட டெட்ராஹீட்ரல் sp3 ஹைப்ரிடைசேஷனாக மாறிடும். இப்போ புரியுதா? அப்போ கீட்டோனாக இருக்கிறப்போ, அதாவது கார்பனைல் குரூப்பாக இருக்கிறப்போ அது sp2 ஹைப்ரிடைஸ்டு ட்ரையாங்குலர் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர். ஆனால் இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் ஃபாலோட் பை புரோட்டான் அட்டாக், அப்போ தர் இஸ் அன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம். இங்கே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குதுங்க. அதில் என்ன ஆகிடுது? sp3 ஹைப்ரிடைசேஷன். அங்கே தர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் சிமெட்ரி, ஜாமெட்ரி ஆல்சோ. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல sp2 அப்படிங்கிறது sp3 டெட்ராஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடுது. ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்.
புரியுதா? ஸோ இந்த டயக்ராம் நோட் பண்ணிக்க, தெரியலனா கேளு. ஓகேவா? சார் டயக்ராம் மட்டும் ரைட்டா ஜூம் பண்ண முடியுமா? Okay? ஓகே சார். Any doubt? சார் நோட் பண்ணிக்கிறோம் சார். So all of you can come on camera. Balaji, copy பண்ணிச்சா? ரோஷன், கோகுல் புரியுதா? பரத், எஸ் சார், எஸ் சார். விஷ்ணுபிரியா, கேமரா ஆன் பண்ண. 1 minute, sir. சூரஜ், ஏன் லேட்டு? கேமரா ஆன் பண்ணிங்க. ஸோ ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கொஷின் தான் கேட்பேன், ட்ரை பண்ண ஆன்சரை. ஓகேவா? நான் எடுத்த லெசன்லேருந்து இன்றைக்கி என்ன எடுத்தனோ அதை பேஸ் பண்ணி கேட்பேன். தெரிஞ்சால் சொல்லு, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோ. நோ இஷ்யூஸ். ரெடி? Okay. Now over to Balaji. Balaji, I was explaining about sp2 hybridization in that is a carbonyl compound. What is the structure when I say sp2 hybridization? Trigonal Trigonal? structure. No. Trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. Tappu. Anyone? Suraj? Trigonal planar. Trigonal planar. So triangular, illatna trigonal planar. Okay? Right, very good. Next question goes to Gokul. Can you define plus I effect? Sir, inductive, plus I inductive factors. Plus I inductive effect, but how to define, what are all the important terms, key points associated with plus I effect? Bharat? Bharat, தெரியுமா? சார் ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் வந்து அந்த ஆலஜன் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது சார். No. Roshan? Can you say? Vishnupriya? What is
see நமக்கு எல்லாமே புரியுது, பிரச்சனை என்ன தெரியுமா, அதை வந்து எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்றதா தெரியல. நான் சொல்கிறப்பே நீ என்ன பண்ணணும், நான் எதை கீ பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறனோ அதை பயங்கரமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி டேர்மை நோட் பண்ணி வச்சுக்க. ஸ்கிரிப்லிங் மாதிரி நோட்டில் எழுதுனா தான் தெரியும். நான் எப்போது நான் எழுதுகிறப்பே பார்க்குறேன், நான் சில விஷயம்லாம் இப்படி தான் மேப்பிங் பண்ணிட்டே வருவேன். ஒரு குட்டி விஷயம் தான் இது, ஜென்மத்துக்கு மறக்கக்கூடாது. ஐஇ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்டை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கவனி, நான் இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா சொல்ல முடியாது. அது டக்குன்னு டெஃபினிஷன் கொடுத்தா அது நான் டெஃபினிஷனாக உங்கள் பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, நான் போர்டில் என்ன எழுதுறனோ இல்லைன்னா விசுவலாக என்ன காமிக்கிறனோ அதை வந்து படித்தா போதும்ன்றது தப்பு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. தட் இஸ் காதால் கேட்டு அதுலேருந்து எழுதுறதும் கான்செப்ட் மேப்பு தான். அது புரிஞ்சுக்கணும். இல்லை நீ புக்கிலேருந்து ரீட் பண்ணி படிக்கிறது மட்டும் கான்செப்ட் மேப் கிடையாது. ஒரு லெக்சரர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாருன்னா எல்லா விஷயத்தையும் நாம் எழுதிக்கிட்டே இருக்க மாட்டார். சில விஷயத்த கடன்னு ஓரலாகவே சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்கிறப்ப நீங்கள் வேகமாக எழுத முடியலன்னா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீ நோட்ஸாக வரவழைச்சிடணும். ஐ செட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது இதில் முக்கியமான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நுழைச்சேன். என்னென்ன டேர்ம்ஸ் நுழைச்சேன்? எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் டேர்ம்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? அதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் இது எப்படி நடக்கும்? அலாங் த கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் நடக்கும். ஸோ அலாங் த கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் நடந்ததுன்னா அதில் 2 விதமான டைப்பு பார்த்தோம். என்னென்ன டைப்பு? ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட், இன்னொன்று மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஸோ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர், அதாவது டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்? டுவோர்ட்ஸ் த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்கும். புரியுதா? மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா எப்படி இருக்கும்? அவே ஃப்ரம் த எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்கும். இப்போ புரியுதா? இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லணும்னா குளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் சொல்லலாம். Cl CH2 COOH. இப்போ நார்மல் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் a weak acid, பட் குளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் ஆசிட். இது எதனால அப்படின்னா C டபுள் பாண்ட் O OH இது இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும்னாக்கா, தட் இஸ் இந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்படி வரும். இந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்னும் மியூட் பண்ணிக்கோ ப்ளீஸ் மியூட். ஸோ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இப்போ எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடு. கோகுல் மியூட் எவரிபடி. ஸோ சி டபுள் பாண்ட் என் பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். அந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரப்போ இங்கே H as H ப்ளஸ் அப்படின்னு போகிறதுனால அது அசிடிக் ஆகிடுது இல்லையா? ஏன்? பிகாஸ் இங்கேருந்து இங்கே அப்ட்ராக்ட் ஆகிடும். உடனே இந்த ஆக்சிஜன் இந்த பக்கம் தன்னோட எலக்ட்ரானை இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இழுக்கிறதுனால இந்த H ப்ளஸ் ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகேயா? இதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக அக்ரெசிவாக என்ன ஆகுறது சார், இது அசிட்டிக் ஆசிட்லேயே ஆகுமே அப்படின்னு கேட்டால், அசிட்டிக் ஆசிட்ல என்ன இருக்குது? CH3 CH, இந்த இடத்துல H COOH இல்லையா? CH3 CH3 C double bond OH ன்னு இருக்கு. CH3 COOH OH இப்படி இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, இந்த H வந்து ஆகும், வாஸ்தவம் தான். ஆனால் என்னன்னா இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் இங்கே வருது. மீத்தைல் குரூப்ன்றது எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப். அது பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால அந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல, அந்த டெண்டன்சியை டவுன் பண்ணி விட்டோம். புரியுதா? அப்போ இந்த H ப்ளஸ் H as H ப்ளஸ்ன்னு போகிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம். அப்போ அது வந்து ஒரு வீக் ஆசிடை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம். வேறஸ் இந்த வீக் ஆசிடில் இதுவும் வீக் ஆசிட் தான், ஆனால் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த குளோரின், த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரின். இந்த குளோரின் என்ன பண்ணும்? இது வந்து தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். இந்த குளோரின் ஆக்சிஜன் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த குளோரின் இப்படி பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். புரியுதா? ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்துடும். இப்போ புரியுதா? ஸோ மைனஸ் எஃபெக்ட்னாக்கா இந்த சைடு போய்டும். எந்த பக்கம் மோர் குளோரோ எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்கோ அந்த பக்கம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும், எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்படி வந்ததுன்னாக்கா அது பேர் என்ன சொல்லு? மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னு பேர். ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கோஸ் டு ஆகாஷ். ஆகாஷ், ஐ வாஸ் டிஸ்கஸிங் அபவுட் தி லாஸ்ட் இது பார்ட்டு தான் நான் கேட்குறேன். அதாவது ரியாக்டிவிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்னென்ன ரியாக்டிவிட்டி. இப்போ ஃபார்மால்டிஹைட், அசிட்டால்டிஹைட், அசிட்டோன், இந்த மூணுத்தில்
எது வந்து மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் ஆட்டம், மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மாலிகூல்? ஃபார்மால்டிஹைட் சார். வை? சார் அங்கே மிதைல் குரூப் வந்து இல்லை சார். ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துட்ட என்னாகும், அந்த அது வந்து ஹை ரியாக்டிவிட்டி அந்த இடத்துட்ட வந்துடுது. ஓகே, ஸோ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் என்கரேஜ்டு ஹியர். ஓகேவா? ரைட். ஓவர் டு ஸ்ரேயா. I was discussing about, that is the nucleophilic attack. What is nucleophile? Shreya. Sir, nucleophile வந்து negatively charged species sir. அது வந்து positively charged species வந்து attack பண்ணும் sir. Okay, so negatively charged species ஆ இருக்கலாம், அது nucleophile. இன்னொரு சான்ஸ்? Sir, இன்னொரு சான்ஸ் bases ஆ இருக்கலாம் sir. அது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கலாம். புரியுதா? Okay sir. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான் ரிச். Okay sir. ரைட். அடுத்த கொஷின் ஓவர் டு சூரஜ். தட் இஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன் ஆல்டாலில் பார்த்தோம். என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ப்பா? ஆல்டால் கண்டென்சேஷனில் ரெண்டு ரியாக்ஷன் பார்த்தோம், ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம் அங்கே, ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அங்கே. என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? Sir, aldol different reaction sir. Aldol there are two types of reactions involved ஆயிருக்கு. அது என்ன? Okay, over to Mr. Priya. Sir, aldol condensation, one aldol condensation sir. No. There are two types of reaction. ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன் என்னன்றது சொன்னேன். விஷ்ணு பிரியா, ரோஷன், can you know? Can you tell me? Do you know this? Sir, exact and have also. Okay, Pavani. சார் அதுலயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃப்ரம் ஆல்பா பீட்டா கார்பன் ஆட்டம் அப்படின்னு டீப்ரோட்டனேஷன் அப்படி பார்த்தோம் சார். ஆல்பா அண்ட் பீட்டா கார்பன் ஆட்டம் பேஸ் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் இல்ல, அந்த டைப் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொன்னேன். அது என்னென்ன? ஒரு ரியாக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி வரும்? பை எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபரை பேஸ் பண்ணி வரும். சரியா? அங்கே பை எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபாலோட் பை நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக். ஓகேவா? நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன். நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக்னு சொல்லு. அட்டாக். ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் தான், பட் we can call it nucleophilic attack. Okay, of course, nucleophilic addition. Why it is called addition, do you know? Because அந்த இடத்துல நியூக்ளியோஃபிலிக் வந்து ஆட் ஆகுது. ஆட் ஆகி நமக்கு அந்த ட்ரையாங்குலர் பிளேன்ஸ்ல எங்க ஆட் ஆகுது? அது பாசிட்டிவ். No. Addition எப்போ சொல்லுவோம்? Addition occurs across the double bond or triple bond. So இந்த இடத்துல addition across double bond between C and O. புரியுதா? ஸோ அப்போ அங்கே நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன். ஓகேவா? ரைட். அது ஒரு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இன்னொரு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்னது? டீப்ரோட்டனேஷன் ஃப்ரம் ஆல்ஃபா கார்பனேட். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எது நடக்குது? வெரி குட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீப்ரோட்டேஷன் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? அதையே யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் ஆகுது. ஸோ நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் ஆனதுனால அந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஆல்டால் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரியாக்ஷன் ஒன்று வருது. அது பேர் என்ன? கண்டென்சேஷன். நோ, கண்டென்சேஷன். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? ஓகே சார். ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல சொல்லுங்க. ஸோ நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் ஃபாலோட் பை, ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது? டீப்ரோட்டனேஷன் ஃப்ரம் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம். செகண்டு நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக். தேர்டு கண்டென்சேஷன். இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் என்னது? இந்த ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு பேர். ஓகே, ரைட். Srinidhi, are you ready? Okay, she is not ready. Then யார் விட்டு போச்சு? ஷேயா, சுலியாச்சா நீ ஆன்சர் சொல்லிட்டா.
Akash, can you tell me what is the product obtained from aldol condensation? Sir, unsaturated carbonyl compound, sir. No, that's the incomplete answer. Can anyone complete it? Alpha, beta, unsaturated. carbonyl compound. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஆல்டிஹைடில் அசிட்டால்டிஹைட் ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுறது மூலிமா வந்த காம்பவுண்டோட பேர் என்னன்னு சொன்னேன் பட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நான். அது கரெக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா வரும். இது வந்து ஓப்பன், யார் வேணாலும் இதை யூடியூப்பில் போய் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ நான் கேட்ட கொஷின் புரியுதா? இது வாட்ச் பண்ணால் தான், லிசன் பண்ணால் தான் உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஏன்னா நான் அதை எழுதலை அங்கே, அது வேணுக்குன்னு தான் விட்டேன். புரியுதா? அதோ ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை வாட்ச் பண்ணினா அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஆன்சர்? வாட் இஸ் தட் கொஷின்? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் obtained from this reaction? In the reaction, I show you the reaction also. The reaction, that is the last one I have shown to you. That is this one, alpha beta unsaturated carbonyl compound. Okay, right. So thank you for watching this video, and if you have got any doubt, you can ask me. Any doubt? Thank you, sir. No doubt, sir. Not. Thank you. Now look at this reaction, acetaldehyde, that is 2 moles of acetaldehyde. So the 2 moles of acetaldehydes, they involve in the reaction. As I already mentioned, it involves that is the alpha hydrogen abstraction. Second one is followed by the nucleophilic attack. Is it not? ஸோ அங்கே அந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சி டபுள் பாண்ட் ஓல் நடக்குது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் கம்ப்ளீட் மெக்கானிசம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபைடு ரியாக்ஷனாக பார்க்குறோம். இதில் இந்த மாதிரி ஈஸியாக போடலாம். ஸோ அப்போது அந்த இடத்துட்ட அந்த ஆல்டால் ஃபர்தராக கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு ஆல்டால் இடையில இன்டர்மீடியேட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. இதில் இந்த இன்டர்மீடியேட் ஆல்டால் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் ஏற்கனவே போட்டு காமிச்சேன். அதாவது CH3 CH and then O ப்ளஸ் இங்கே CH2 CHO அப்படின்னு போட்டு இந்த இடத்துல தான் நான் என்ன சொன்னேன், இந்த ஓவை வந்து ஹெச்சை வந்து எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பேசிஸில் எடுக்கிறப்போ CH3 இங்கே CH, இந்த டபுள் பாண்ட் ஓ தான் என்ன ஆகுது, அங்கே பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வருது. ஸோ டபுள் பாண்ட் ஓ. ஸோ இங்கே வந்து டெல்டா மைனஸ், இங்கே டெல்டா ப்ளஸ். அதே மாதிரி இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு இப்போ என்ன ஆகும், ஹெச் வந்து இங்கே போயிடும். இந்த இடத்துட்ட CH. ஸோ அப்போ CH3 CHOH அப்படின்னு வந்துடும். இங்கே தட் இஸ் CH2. அந்த H2வை ஹெச்சை தனியாக அப்படி எழுதிக்கிறேன். ஸோ CHO. இதில் OHஐ ஃபர்தராக இங்கே ஹெச்
அப்போது ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல். ஸோ அப்போ இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே போகுது. ஸோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH CHO. இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அடுத்தது இப்போ இதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டான்றது நம்ம சொன்னோம். ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும். புரியுதா? ரைட். இதில் ஆல்டால்ன்றது இதுதான் ஆல்டால். ஏன் இதுக்கு ஆல்டால்னு பேர்? ஆல்டிஹைடும் அண்ட் ஆல்கஹாலும் இருக்கிறதுனால அதில் ஆல்டால் அப்படின்ற ஒரு நாமன்க்ளேச்சர். அப்போ ஆல்டிஹைட் மாதிரியே கீட்டோன் வருமா சார்? வரும். அது பேர் என்ன? கீட்டால் அப்படின்னு பேர். Let us try that one also. Okay. So I think நீங்கள் இது ஏற்கனவே பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Shall I move to the next one? கவனி. Now let us consider propanone. அதாவது 2 கீட்டோன் எப்படி ஜாயின் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். CH3 CO CH3. What is that? Propanone. CH3 CO CH3. This is also called acetone. இந்த அசிட்டோனை 2 மோல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிட்டு அதே மாதிரி இட் கிவ்ஸ் கீட்டால். எப்படி ஆல்டால் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இது கீட்டால் இன் presence of barium hydroxide. And on further condensation, that is when you heat, water molecules will be released so that you are able to get CH3C double bond CHCO CH3. Now let us try out the mechanism here. CH3 என்ன போடணுன்னு இருக்கேன்? C double bond O CH3. இங்கே 2 மோல் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி போடணும் இல்லையா? ஸோ அப்போது CH2 CO CH3. இது அசிட்டோன், இதுவும் அசிட்டோன் தான். Now this is taking place in presence of barium hydroxide. அப்போது இந்த இடத்துல என்னாவது இந்த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வருது. ஸோ டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ். அப்போது இந்த ஹெச் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன ஆகுனாக்கா டெல்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகும், மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ். உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், தட் இஸ் OHன்னு ஃபார்ம் ஆகிடும். இது அங்கே போய் லிங்க் ஆகிடும். So that you are able to get CH3 C and அப்புறம் CH3. இந்த இடத்துல OH, அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக இந்த CH2. அந்த CH2 போடுறப்ப CHHன்னு கவனமாக போட்டுக்கோ. அடுத்தது CO CH3. இப்போ என்னன்னு சொன்னேன்? தட் இஸ் இந்த OH as OH minus, this goes as H plus. அப்போது there will be a bond transfer இங்கேருந்து இங்கே. That is responsible for the unsaturation. So that you are able to get, on heating, water molecule is removed. Now we get CH3 C OH, அந்த OH தான் போயாச்சு. ஸோ அதுக்கு பதிலாக டபுள் பாண்ட் வந்துடுது. ஸோ டபுள் பாண்ட் இங்கே CH3 ஏற்கனவே இருக்குது, இங்கே CH தான், அடுத்தது CO, தென் CH3. புரியுதா? ஓகே. ஸோ அப்போது
இது என்ன சொல்லலாம், இதுதான் அந்த ஆல்டால் கண்டென்ஸ்டு ப்ராடக்ட் இல்லையா. ஸோ இங்கே ஆல்டோ கண்டென்ஸ்னால் இது வந்து ஆக்சுவலாக கீட்டால் கண்டென்ஸ்டு ப்ராடக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கீட்டால். ஒய் கீட்டால்? கீட்டால்லேருந்து கீட்டோன் அண்ட் ஆல்கஹால் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஹியர் இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குது, இந்த CO இருக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த CO அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல நம்ம கீட்டோன் குரூப்பு இப்படி போடலாம். ஸோ C டபுள் பாண்ட் O. ஸோ இந்த கேஸில் ஒரு கீட்டோனும் ஒரு ஆல்கஹாலும் இருக்குன்றதுனால அது பேர் கீட்டால் அப்படின்னு பேர். புரியுதா? நோட் டவுன். பண்ணிச்சா? 1 minute, sir. Yes, sir. ஸோ இப்போ IUPAC நாமன்க்ளேச்சர் இதுக்கு பார்ப்போம். தட் இஸ் 1 2 3 4 5. அப்படின்னா என்ன? பென்ட்டு. அடுத்தது பென்ட்டு இந்த இடத்துல செகண்ட் பொசிஷனில் ஈன். இங்கேருந்து பார்த்தா தேர்ட் பொசிஷனில் ஈன். எதுக்கு இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? டபுள் பாண்டுக்கும் கீட்டோனுக்கும். எதுக்கு வந்து லோயர் மெம்பர் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணுன்னா கீட்டோன் தான் இங்கே முக்கியமானது. Ketones. அப்போ கீட்டோனை பேஸ் பண்ணி பண்ணால் இதில் 2 கீட்டோன்னு வரும் இல்லையா. இங்கேருந்து போயிட்டோம்னாக்கா 1 2 3 4ன்னு வந்துடும். அப்போ இங்கேருந்து தான் போகணும். ஸோ அப்போ 1 2. ஸோ 2 ஓன். அடுத்தது 3 ஈன். அப்புறம் ஓன் ஈன். அப்போ 3 ஈன் 2 ஓன் அப்படின்னு வரும் இல்லையா. ஸோ நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோ. இது செகண்ட் பொசிஷன். 1 இப்படி தான் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரணும். 3 4 5. அப்போ பென்டீன். ஸோ பென்ட் 3 ஈன் 2 ஓன் இல்லையா. அப்புறம் அந்த பென்ட் 3 ஈன் போடுறப்போ அந்த ஈயை ட்ராப் பண்ணிடணும், லாஸ்ட்டாக வருது. அதுக்கடுத்தது ஃபோர்த்து பொசிஷனில் மீத்தைல் குரூப் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு இல்லையா. ஸோ அதனால் அதோட IUPAC நேம் எப்படி சொல்லலாம்? தட் இஸ் 4-methyl. அடுத்தது 3 பென்ட் 3 ஈன். அந்த E ட்ராப் பண்ணிவிட்டு 2 ஓன். இப்போ புரியுதா? டேக் டவுன். Got it? Yes, sir. Next, cross aldol condensation. Take down. Cross aldol condensation. So 1 minute, sir. So let me explain again. We have 5 carbon atom. So hydrocarbon 5 carbon atom வந்ததுனால 5 carbon atom வந்ததுனால it is called pentane. அடுத்தது டபுள் பாண்ட் வந்தாச்சு. அதுதான் ப்ரிஃபர்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப். என்னது? டபுள் பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் O. அப்போ இது ஃபங்க்ஷன் குரூப். த லாங்கஸ்ட் செயின் ஹைட்ரோகார்பன். அந்த ஹைட்ரோகார்பன் அது என்ன? அதுதான் இந்த லாங்கஸ்ட் செயின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம்
இந்த இடத்துல 2 சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இருக்குது. என்னென்ன சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டு? ஒன்று வந்து OHன்னு ஒரு சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டு, இன்னொன்று மீத்தைல். ஸோ அப்போது சப்ஸ்டிடியூயண்ட்டை நான் கொண்டு வர்றோம். ஸோ சப்ஸ்டிடியூயண்ட்டில் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும்? அது ஆல்ஃபாபெட்டிக்கலாக எடுத்துகிட்டு வந்துடணும், ஆர்டர் வைஸ் கொண்டு வரணும். ஸோ அந்த பேசிஸில் என்னென்ன சப்ஸ்டிடியூயன்ட்ஸ் இருக்குது? இங்கே ஹைட்ராக்சி ஆல்கஹால் இருக்குது, மீத்தைல் குரூப் இருக்குது. அப்போ அதை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஹைட்ராக்சி மீத்தைல் அப்படின்னு தனித்தனியாக எடுக்கிறேன். ஸோ அப்போ 4 ஹைட்ராக்சி 4 மீத்தைல் அப்புறம் பென்டேன் அப்படின்னு வரணும். ஆனால் இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து ஓன் அப்படின்னு வந்ததுனால நாம் என்ன பண்ணிடுறோம், இதை மாற்றுறோம். அப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்க்குறப்போ பென்டேன் ப்ளஸ் 2 ஓன், அதாவது செகண்ட் பொசிஷனை அங்கே இண்டிகேட் பண்ணுறோம். 2 ஓன் அப்படின்னு பண்ணுறோம். அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஈயை ட்ராப் பண்ணணும். ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்போது நம்மளுடைய நாமன்க்ளேச்சர் எப்படி மாறும், பென்டன் 2 ஓன் அப்படின்னு கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டிடியூயண்ட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணணும். ஸோ சப்ஸ்டிடியூயண்ட் வரப்போ அதை சேர்த்து போட்டுடுறோம். அதில் ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக வரப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இது, செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி இது. ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு, இது செகண்டு. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து ஹைட்ராக்சி, இது என்னது மீத்தைல். ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இது எந்த ஹைட்ராக்சி, 4th பொசிஷன் ஹைட்ராக்சி, இதுவும் 4th பொசிஷன் ஹைட்ராக்சி. அப்போ அப்படியே கம்பைன் பண்ணுறோம், 4 ஹைட்ராக்சி 4 மீத்தைல், அதுக்கப்புறம் பென்டன் தென் 2 ஓன். இப்போ புரியுதா? ஸோ எப்போதுமே இந்த ப்ரொசீஜர் கற்றுக்கோ. ஹைட்ரோ கார்பன், லாங்கஸ்ட் செயின் ஹைட்ரோ கார்பன், அடுத்தது ப்ரிஃபர்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப், ஃபாலோட் பை சப்ஸ்டிடியூயன்ட் அரேஞ்ச்டு ஆல்ஃபபெட்டிக்கலி. இதுதான் ரூல். அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன்லாம் போடுறப்போ லோயஸ்ட் நம்பர் போடுற மாதிரி வச்சுக்கணும். நம்பரிங் போடுறப்போ லோயஸ்ட் நம்பரிங். ஸோ லாங்கஸ்ட் செயின், லோயஸ்ட் நம்பரிங், அந்த 2 ரூலை அப்ளை பண்ணிக்கணும். என்னென்னா லாங்கஸ்ட் செயின் ஹைட்ரோகார்பன், அடுத்தது லோயஸ்ட் நம்பர் ரூல். இதை மறக்காது. Okay? Shall I move further? Yes, sir. Yes, sir. Now let us talk about the cross-aldol condensation. Take down. Cross-aldol condensation. Reaction. டிஸ்பிளே கிளியராக இருக்குல்ல? Yes, sir. ரைட். Yes, sir. ஸோ இந்த கிராஸ் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன்னா, அதாவது இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்தது 2 moles ஆஃப் ஆல்டிஹைட் எடுத்தோம். ஆனால் இந்த இடத்துல 2 different molecules ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ். ஒன்று வந்து அசிட்டால்டிஹைட், இன்னொன்று ப்ரொப்பனால்டிஹைட், தட் இஸ் எத்தனால், இன்னொன்று ப்ரொப்பனால். ப்ரீவியஸ் கேஸில் 2 moles ஆஃப் சிமிலர் ஆர் சேம் molecule, acetaldehyde, okay, propanaldehyde. ஆனால் இங்கே ஒரு அசிட்டால்டிஹைட், ஒரு ப்ரொப்பனால்டிஹைட் அப்படின்னு எடுக்கிறோம். ஸோ 2 different ஆல்டிஹைட்ஸ் அப்படி எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகும், CH3 CHO அதே மாதிரி போட்டப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் ஹீட்டிங் பண்ணாக்கா we are able to get but2-enal. ஸோ அதே ப்ராடக்ட்டு வருது. அதாவது CH3 வந்துட்டு இங்கே வரப்போ CH3 CH2 CHOன்னு வரப்போ
இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது பியூட்டடூயின் ஆல். இது மாறி வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இல்லையா. ஸோ அப்போது இங்கே வரப்போ என்ன ஆகுது, இது வந்து லாஸ்ட்டில் போயிடுறதுனால இப்போ 1 2 3 4 5 ஸோ பென்ட்-டூயினால் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகுது. புரியுதா? என்னது பென்ட்-டூயினால் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகுது. இது இன்னும் கொஞ்சம் என்னாகும், தட் இஸ் இந்த 2-மெத்தில்-பியூட்-டூயின்-ஆல் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டு. இது எங்கேருந்து வந்து அதே மாதிரி இங்கே பென்ட்-டூயின்-ஆல். ஸோ இது என்னென்னா ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் எத்தனாலில் ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் ப்ரோப்பனால். புரியுதா? இந்த ரெண்டு சேர்ந்த கம்பைன்டு ப்ராடக்ட்டு தான் அது. ஸோ அப்போது கிராஸ்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக நம்ம எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா, இப்போ இதை தனித்தனியாக போடுவோம். CH3 C டபுள் பாண்ட் O, அதே லாஜிக்கு, எதையும் மாற்றாத அப்படியே கொண்டு வா. அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணணும், CH3. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்போ அங்கே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி பண்ணிவிட்டு CH2 CH இங்கே CH3 இப்படி CHO போட்டுக்கோ. புரியுதா? இப்படி போடுறப்போ நமக்கு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் வருது, இப்போ 1 2 3 ப்ரொப்பனால் வந்தாச்சா. அப்போது இங்கேருந்து என்ன பண்ணணும், ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணணும் ஆஸ் H+ஆக. இங்கே பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அப்போ இந்த இடத்துல டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகிறப்போ நம்ம ப்ராடக்ட்டு CH3 C, இங்கே என்ன வரும் H, அடுத்தது இந்த இடத்துல OHன்னு வந்துடும் இல்லையா. ஸோ அதை வேணால் மாற்றி போட்டுப்போம். ஸோ CHOH. இது புரியுதா? ஸோ CHOHன்னு வந்தாச்சு. இப்போது அங்கேருந்து இந்த Cயில் என்ன லிங்க் ஆகுது, CH லிங்க் ஆக போகுது இல்லையா. மேலே CH3 இருக்குது, அதை தவிர CHO இருக்குது. புரியுதா? இப்போது ஹைட்ராக்சில் அயான் H+, அப்போ இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ திஸ் லீட்ஸ் டு CH3. இங்கே என்னாகும், CH டபுள் பாண்ட் C என்னாகும் CH3, இங்கே CHO. புரியுதா? ஸோ இதை தான் இந்த 1 2 3 4 என்னது பியூட், அதில் செகண்ட் பொசிஷனில் ஈன். ஸோ 2 பியூட் ஈன் இல்லைன்னா பியூட்-2-ஈன் ஆல் இல்லையா. ஆல்ன்றது எப்போதும் ஃபஸ்ட்டில் தான் வரும். ஸோ பியூட்-2-ஈன் ஆல், அதில் செகண்ட் பொசிஷனில் 2-மெத்தில் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் அந்த ப்ராடக்டை இப்படி சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகேவா? இப்போ இதோட ஆர்டரை மாற்றி எனக்கு போட்டு காமி, அப்போ இந்த ரிசல்ட் வந்து இப்படி வரும். கேன் யூ ட்ரை? அதாவது நான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டாக வச்சுட்டு, இது ஃபஸ்ட்டு, இதை செகண்டாக வச்சுட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணுறதுனாக்கா இதை அப்படியே உல்ட்டா பண்ணு. இதை இங்கே கொண்டு வந்துரு, இதை இங்கே கொண்டு வந்துரு. கேன் யூ கெட் மீ கேன் யூ கம்ப்ளீட் த ரியாக்ஷன்? ப்ரொசீட். ட்ரை. Bharat, you can explain. சார் இப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் ஆல்டால் ரியாக்ஷன் பண்ண போறோம் சார். சார் இங்க இருக்கிற இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த டபுள் பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் which is alpha எந்த குரூப்லேருந்து இங்கேருந்து எடுக்கணும், அதாவது ரெண்டாவது இருக்குல்ல லெஃப்ட்லேருந்து சார், அதான் லெஃப்ட் ரைட் சைடில். அதாவது ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன் இல்லை, இப்போது இந்த மாலிக்யூல் எடுத்திங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு மாலிக்யூல், இது செகண்ட் மாலிக்யூல். ஸோ செகண்ட் மாலிக்யூல்லேருந்து வரக்கூடிய ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் எடுக்கணும். இப்போ இதை மாற்றி போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்போ மறுபடியும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டுன்னு ஆகிடுது, இது செகண்டுன்னு ஆகிடுது
இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அசிட்டால்டிஹைடு தான் செகண்ட் மாலிகுல். வேறஸ் இதில் என்னாச்சு, தட் இஸ் ப்ரொப்பனால்டிஹைடு வந்து செகண்ட் மாலிகுல். இதை மாற்றிருக்கோம் அப்படியே. ஸோ அப்போது அசிட்டால்டிஹைடு செகண்டு, ப்ரொப்பனால்டிஹைடு வந்து ஃபஸ்ட்டு. ஸோ CH3 CH2 CH டபுள் பாண்ட் 1 போட்டிருக்கேன். ஓகே. அப்புறம் இந்த சொல்லு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனோட H வந்து ப்ளஸ் ஆயிடும் சார். இது வந்து அந்த ஓட மைனஸோட போய் ஜாயின் ஆயிடும் சார். ஓகே. ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த CH2 இருக்குதுல்ல சார், அது வந்து மைனஸ் டெல்டா ஆயிடும் சார். ஓகே. அந்த கார்பன் வந்து இதோட லெஃப்ட் சைடோட கார்பனோட போய் அட்டாச் ஆயிடும் சார். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து ஆல்டால் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும் சார் செகண்ட் ஸ்டெப்ல. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து ஹீட் பண்ணுறேன். இங்க வந்து H2 ஹீட் பண்ணி H2O வெளியே எடுக்கிறோம் சார், எலிமினேட் பண்றோம் சார். ஸோ அங்க இருக்கிற Hஓட பாண்ட் வந்து நேரா போய் பை எலக்ட்ரான் வந்து நேரா போய் இதாயிடும் சார் அந்த சிக்மா பாண்டோட. ஸோ இங்க வந்து பை எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆயிடும் சார். அது வந்து இந்த பாண்ட் இருக்கு பாரு, இதை காமிக்கணும். இப்படி போய் எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். காமிச்சார். ஓகே. ஓகே, வெரி குட். குட். புரியுதாப்பா? ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மாலிகுல் செகண்ட் மாலிகுல் இந்த ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால we are able to get two types of product. ஒன்று வந்து 2-methyl but2-enal, இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணுறோம், pent2-enal அப்படின்னு பண்ணுறோம். ஓகேவா? புரியுது அது? ரைட். காப்பன்ட்டியா? செகண்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும் சார். சரி. ஸோ இந்த மாதிரி 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டிஹைட்லேருந்து வரதுனால 2 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு என்ன பேர்? கிராஸ் ஆல்டால் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு பேர். ஓகேவா? இப்போ புரியுதா வாட் இஸ் கிராஸ் ஆல்டால் அப்படின்னு? ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் கிராஸ் ஆல்டால் ப்ராடக்ட்ஸ். வாட் ஆர் த கிராஸ் ஆல்டால் ப்ராடக்ட்ஸ்? 2-methyl but2-enal, அதுக்கப்புறம் pent2-enal. ரைட். இப்போது கீட்டோன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி அதாவது பென்சால்டிஹைட் அந்த டைப்லேயும் அதாவது அரோமேட்டிக்லேயும் இது கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்படி அரோமேட்டிக்கில் கொண்டு வரப்போ அதோட ப்ராடக்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் வரும். நோட் பண்ணிக்கோ. Yes, sir. So listen to me. So this is benzaldehyde and this is another acetophenone. Why acetophenone? That is, this is phenyl, this is methyl ketone. Phenyl methyl ketone, that is called acetophenone. Okay. So this is benzaldehyde. Nomenclature வேணா போட்டுக்கோ. benzaldehyde. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷன், கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வரும். பென்சால்டிஹைட், இது அசிட்டோஃபினோன். ஓகே, அசிட்டோஃபினோன். அடுத்தது இப்போ இந்த அசிட்டோஃபினோன் புரியுதில்ல உனக்கு? நெக்ஸ்ட்டு இங்கே தான் நான் என்ன பண்ணேன், அந்த பாண்ட் க்ளீவேஜ் வரப்போ CH2- இங்கே H+. இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆக போகுது ஆஃப்டர் த பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். நவ் வி ஆர் ஏபிள் டு கெட், ஸ்லோவாக கவனி, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கவனி. இது ரியாக்ஷன் அப்படி கண்ணால் பார்த்தா புரிகிற மாதிரி இருக்கும், போட்டால் தான் தெரியும் இல்லைங்கெல்லாம். ஸோ சி, இங்கே என்ன பண்ணலாம், CHன்னு போட்டுக்கோ. அடுத்தது இங்கே சிங்கிள் பாண்டு வந்தாச்சு இல்லையா, பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சிங்கிள் பாண்டு. இந்த OH இங்கே வரப்போகுது இல்லையா, அந்த OH தான் இங்கே போட்டேன், OH. இப்போ இந்த CHல் இந்த CH2 ஜாயின் ஆக போகுது.
ஸோ CH2 ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது C டபுள் பாண்ட் O. அதுக்கப்புறம் ஃபினைல் குரூப், தட் இஸ் C6H5. இப்போ புரியுதா? ஸோ இதை மாற்றி போட்டின்னா தான் உனக்கு ஈஸியாக வரும். இப்போ இதை வந்து CH3 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து போட்டினா கரெக்டாக போயிட்டே இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷன். புக்கில் உள்ள மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டினா உனக்கு புரியாது. இப்படி போட்டினா ஈஸியாக புரியும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த CH2வை எப்படி போடுவோம்? ஹெச்சை வந்து தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். அப்போ அதை இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்காமி. ஓகேவா? இப்போது நாம் எதை எடுக்கணும்? தட் இஸ் இங்கேருந்து OH மைனஸ் எடுக்கணும், இங்கேருந்து H ப்ளஸ் எடுக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி வரும். ஓகேவா? நவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே போடுங்க. ஸோ தட் ரிசல்ட்ஸ் இதுதான். இந்த இடத்துட்ட என்னாவது ஹீட் பண்ணுறப்போ வாட்டர் ரிமூவல் ஆகிடுது. இந்த வாட்டர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும், இந்த பாண்டு இங்கே போயிடும். ஸோ அப்போது we are able to get the benzene based compound in that step, benzal, CH double bond acetophenone இது. ஸோ அப்போ பென்சால் அசிட்டோஃபினோன். புரியுதா கிஷோர்? இப்போ ஸோ CH ஓகேயா? இந்த இடத்துட்ட C டபுள் பாண்ட் O, இது C6H5. ஸோ இது வந்து அசிட்டோஃபினோன்லேருந்து வந்தது தானே. ஸோ இதில் இந்த பார்ட் வந்து அசிட்டோஃபினோன், புரியுதா? அதில் பென்சால் குரூப்பு ஜாயின் ஆகிருக்கு, அதனால தான் அது பேர் பென்சால் அசிட்டோஃபினோன். இப்போ புரியுதா? ஐபாக்கில் சொல்கிறது அந்த இங்கே ஒரு ஃபினைல், இங்கே ஒரு ஃபினைல். ஸோ நான் ஃபினைலை வேணால் இப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறேன். இங்கே ஒரு ஃபினைல் குரூப், இங்கே ஒரு ஃபினைல் குரூப் இருக்குது, டைஃபினைல் இல்லையா? அதுக்கடுத்தது இந்த பேரண்டல் ஹைட்ரோகார்பன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேரண்டல் ஹைட்ரோகார்பன். இந்த பேரண்டல் ஹைட்ரோகார்பனில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 3. அப்போ ப்ரொப் டபுள் பாண்ட் இருக்குது, ப்ரோப்பீன். அதில் ப்ரொப்பனோனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸு. ஸோ ப்ரொப்பனோன் வந்தால் இது 2ன்னு வந்துடும். அப்போ ப்ரோப்பீன் 1 ஓன் அப்படின்னு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ ப்ரோப்பீன் 1 ஓன் அப்படின்னு வந்துட்டு அங்கே இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்? டைஃபினைல் ஜாயின் ஆகிருக்கு. எங்கெங்கே ஜாயின் ஆகிருக்கு? ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன், அப்புறம் 3rd பொசிஷன். ஸோ 2nd பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் ஜாயின். ஓகே, புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். ஸோ இதை தான் நான் என்ன சொன்னேன், கிராஸ் ஆல்டால். இது அதாவது பென்சீனை பேஸ் பண்ணி, புரியுதா? ஐ மீன் ஆரோமேட்டிக்கை பேஸ் பண்ணி. ப்ரீவியஸாக பார்த்தது அலிஃபேட்டிக்கை பேஸ் பண்ணி ஆல்டால் கண்டது, ஐ மீன் கிராஸ் ஆல்டால். இப்போ இவன் போட்டிருக்கான்ல, இங்கே போட்டது அலிஃபேட்டிக் பேஸ் பண்ணி. அதே இது இப்படி உல்ட்டா பண்ணி போட்டிருக்காங்க, புரியுது இல்லை அது? அண்டு இங்கே அதே இது நான் போடணுமா? இது இல்லைன்னா பரத் போட்டதே புரியுதா? புரியுது சார். Let us give the credit to Bharat. Okay. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஸோ இந்த கிராஸ் ஆல்டால் அந்த டைப்பு புரியுதில்ல? Yes, sir.
இருக்கிறதுலையே ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்லேயே கார்பனைல் காம்பவுண்டில் வரக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஆனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்தாலும் அந்த பேசிக் டெம்ப்ளேட் புரிஞ்சதுன்னா எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணுறப்ப நல்லா பார்த்துக்கோ, அதுக்கப்புறம் ஈஸி தான் மற்ற எல்லாம். Shall I move to the next one? Yes, sir. Right. So other reactions. This is called Cannizzarose reaction. Cannizzarose reaction உடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, Cannizzarose reaction. The reaction will copy பண்ணிக்கோ. Now listen. இப்போ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தோன்னா, we have got இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, ஒரு ஃபார்மால்டிஹைட் இல்லையா? ஓகே, CH ஃபார்மால்டிஹைட்னா மெத்தனால் இல்லையா? HCHO. In presence of concentrated potassium hydroxide on heating, we are able to get methanol and மெத்தனோயிக் ஆசிடோட சால்ட், அதாவது பொட்டாசியம் மெத்தனோவேட். அது நார்மலாக சொல்கிறப்ப பொட்டாசியம் ஃபார்மேட் அப்படின்றோம் இல்லையா? உனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு ஆல்கஹால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஆல்கஹாலை பொறுத்தவரையிலும், லிசன் டு மீ, நான் இது போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், கவுனி. HCHO இருக்குது இல்லையா? ஃபார்மால்டிஹைட். டபுள் பாண்ட் OH, HCHO. இங்கே we take another mole of HCHO. That is 2 moles of formaldehyde. They give, in presence of concentrated KOH and on heating, we get HCH, here H, அடுத்தது OH. What is this? Methanol. அடுத்தது HC double bond O and then OK அப்படின்னு வரும். So potassium formate அப்படின்னு, அது potassium formate. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன explanation. Let us consider methanol, CH3OH. When you oxidize, what do you get? Aldehyde, yeah? HCHO, formaldehyde. And on further oxidation, you are able to get acid, that is formic acid. அப்போ aldehyde அந்த ஒரு middle group இந்த இடத்துல.
ஸோ இதோட ரிவர்ஸ் என்னது? ரிடக்ஷன் இல்லை? அப்போ ஒரு ஆல்டிஹைடை பேஸ் பண்ணி, நல்ல கவனி, ஒரு ஆல்டிஹைடை பேஸ் பண்ணி ஒரே ஆல்டிஹைட் 2 மோல்ஸை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேட்டட் KOH போட்டால் ஒரு சைடு ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. அதுதான் என்னது, ஒரு சைடு வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. அது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு பேஸில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய சால்ட்டுன்னா இப்போ இந்த இடத்துல KOH போட்டால் அந்த ஹெச்சை ரிமூவ் பண்ணிட்டு K வந்துடும். ஸோ HCOOK, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பொட்டாசியம் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பொட்டாசியம் ஃபார்மேட். ஓகே. நவ் இதே பொட்டாசியம் எத்தனோவேட், ஐயூபாக்கில் பொட்டாசியம் எத்தனோவேட். இதே இது இந்த பக்கம் ரிவர்சலில், அதாவது ரெடியூஸ் ஆகி மெத்தனால் கொடுக்கும். மெத்தனால். அப்போது இது வந்து என்னது? ஒரு ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட் இல்லை? இது என்ன? ஒரு ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட், அதோட சால்ட். So what is the speciality of a Cannizzaro? Cannizzarose reaction speciality என்னன்னா, ஒரு ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட் வரும், ஒரு ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட் வரும். இதுதான் அதோடைய ஸ்டார் மார்க். அதோட ஸ்டார் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே டேட்டா புரியுது? ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் Cannizzarose ரியாக்ஷன்? ஒரு பக்கம் ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட்டு, இன்னொரு பக்கம் ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட். ஒரே ரியாக்ஷனில் ரெண்டும் வரும். தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே. ஸோ போர்டில் இருக்கிறது மட்டும் பிக் அனுப்ப முடியுமா சார்? லைட்டாக அந்த லைட்னிங் இருக்கு சார். ஓகே. HCHO. HCHO தான் சார், கொஞ்சம் கிளியராக. இதுவா டாப்லையா? இதுவா? இல்ல சார், எக்ஸ்ட்ரா HCHO. ஓகே. ஓகே சார். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? எஸ் சார். 1 minute சார். இதே கேஸ் தான் இந்த பென்சால்டிஹைட்லையும். So benzaldehyde வந்து பார்த்தோன்னாக்கா in presence of sodium hydroxide we are able to get benzyl alcohol. அது reduced product. sodium benzoate அப்படிங்கிறது oxidized product. புரியுதாப்போ? சார், பென்சால்டிஹைடில்
கான்சன்ட்ரேட்டட் NaOH போட்டு பண்ணுறப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் என்னவாது ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட், அப்போ பென்சாயில் ஆல்கஹால். இன்னொன்று சோடியம் பென்சோவேட், அது ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட். ஸோ கேனிசரோட நல்லா புரிஞ்சுக்க, கேனிசரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, 2 moles of aldehyde in presence of potassium or sodium hydroxide heat பண்ணுறப்போ we are able to get a product of reduction and a product of oxidation. So product of oxidation acid, but அதில் பொட்டாசியம் வரதுனால இல்லாச்சும் சோடியம் வரதுனால அதோட சால்ட்டாக வந்துடுது. ஓகே, டபுள் என் போடணும். கேனிசரோ CANN, அதே மாதிரி IZZ. டபுள் என் கேனிசரோ IZZ. சார் ஒரு ஸ்னாப் மட்டும் அனுப்புறீங்க, அது சரி கொஞ்சம் கிளியரா தெரியல சார் போர்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? இது சிம்பிள் தான். நான் என்ன அதே ரியாக்ஷன் தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா கூட வந்து இந்த ஜென்ரலான ஆக்சிடேஷன் போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லையே. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன், தட் இஸ் CH3OH ஆல்கஹால் எடுத்தேன், அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சிடைஸ் பண்ணோன்னே HCHO வந்தது, அதை ஃபர்தராக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ தட் ஐ எம் ஏபிள் டு கெட் HCOOH, and this was done in presence of KOH அப்படிங்கிறதுனால then we are able to get HCOOK. ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது, ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட். ஓகேவா? இந்த பக்கம் இதுதான் மெயினான காம்பவுண்டு நமக்கு. இங்கேருந்து ரிவர்ஸில் வந்தால் அது ரிடக்ஷன். அப்போ நமக்கு ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இங்கே. ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட் நம்பர் 1. ப்ராடக்ட் நம்பர் 2 இது என்னது, ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட். அவ்வளோதான், புரியுதா? போர்டை விட டிஜிட்டல் பெட்டராக இருக்கும். ஆமாம் சார். நீ போர்டு யூஸ் பண்ணால் தான் நான் இதை விடுவேன், இல்லாட்டா நான் அதில் தான் எது வேணுமாட்டுக்கு. போர்டு ரெடியாக இருக்கணும். ஏதாவது எழுதி காமின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, ரைட், நெக்ஸ்ட் போகலாம். அண்ட் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இதில் வரும், நோட் பண்ணிக்க. ஸோ இது வந்து ஒரு மெட்டா டைரக்டர். ஏன்னா தட் இஸ் அந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷனில் ஓரியன்டேஷன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே. ஸோ அந்த பேசிஸில் மெட்டா டைரக்டராக இருக்கும். டேக் டவுன். ஸோ இதில் நான் என்ன சொன்னேன், தட் இஸ் மெட்டா ஓரியன்டேஷன் இருக்கும்.
ஸோ எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நைட்ரேஷன், ஹாலஜனேஷன், சல்ஃபோனேஷன். ஸோ நைட்ரிக் ஆசிடை மட்டும் வச்சு நைட்ரேஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் நைட்ரேஷன். இந்த நைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறப்போ நைட்ரேஷன் மிக்ஸ்டர்னு சொல்லுவோம், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட். ஸோ இது 273 to 283 கெல்வினில் வரப்போ மெட்டா, அதாவது இந்த ஆல்டிஹைடு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஆர்த்தோ, இது வந்து ஆர்த்தோ, இந்த பொசிஷன் வந்து ஆர்த்தோ, இது பேரா, இது மெட்டா. புரியுதா? ஆர்த்தோக்கும் பேராக்கும் இடையில உள்ள பொசிஷன் மெட்டா. அப்போ மெட்டா நைட்ரோ என்னது benzaldehyde. That's all. Ora? சார் மெட்டா ஓரியன்டேஷன் எதுக்கு சார்? மெட்டா ஓரியன்டேஷன் எப்போதும் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷனில் டைரக்ஷன் வந்து அது ஆர்த்தோவில் வருமா, பேராவில் வருமா, இல்லாட்டினா மெட்டாவில் வருமா அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் சப்ஸ்டிடியூயன்ட் வந்து டைரக்ட் பண்ணும். ஸோ இதில் ஆல்டிஹைட் அது வந்து மெட்டா டைரக்டர் அப்படிங்கிறதுனால இன்கமிங்காக புதுசாக யாராவது வர குரூப்பை மெட்டாவில் தூக்கி போட்டுரும். இப்போ ஏற்கனவே தட் இஸ் இப்போ பழைய ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் வந்தான்னாக்கா ஏற்கனவே ஃபெமிலியரான ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான், நியூ ஸ்டூடெண்ட்டை டிக்டேட் பண்ணிருப்பான், நீ இங்கே உட்காரு, நான் அங்கே உட்காரு அப்படின்ட்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஓரியன்டேஷன். ஸோ டைரக்ஷன். ஸோ ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டு ரெண்டாவதாக ஒரு சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டு வரப்போ அதை வந்து டைரக்ட் பண்ணும். புரியுதா? இப்போ ஏற்கனவே இருக்க சப்ஸ்டிடியூயன்ட் என்ன, இது வந்து சப்ஸ்டிடியூயன்ட் 1, let us say S1. இது என்ன, நைட்ரிக், இந்த நைட்ரோ குரூப் இருக்குல்ல, அது செகண்ட் சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இல்லையா? அதை S2 அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா இது S1 அப்படின்னா, ஸோ S1 என்ன பண்ணுது, S2வை தம்பி ஆர்த்தோவில் உட்காராத, எனக்கு பக்கத்துலேயும் உட்காராத, எய்த்த மாதிரி உட்காராத, ரெண்டும் கட்டானா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஓடி போயிடு. ஸோ அப்போ மெட்டா பொசிஷன் போ. ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்டிங் த அதர் சப்ஸ்டிடியூயன்ட் டு எய்தர் ஆர்த்தோபேரா ஆர் மெட்டா, அந்த எஃபெக்ட் பேர் ஓரியன்டேஷன் எஃபெக்ட்னு பேர். ஸோ இந்த ஓரியன்டேஷன் எஃபெக்ட் இங்கே அப்ளை ஆகுது இன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். புரிஞ்சுதா? ஓரா? ரைட். இப்போது நான் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கடன்னு வாசிக்கிறேன், உன்னுடைய லிசனிங் பவரை செக் பண்ணுறேன். எனக்கு இதை பேஸ் பண்ணி எல்லாருமே என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு கான்செப்ட் மேப் போடுறீங்க. நோட் பண்ணிக்கோ. இடையில 1 more 2 more 3 moreலாம் கேட்கக்கூடாது. பொறுமையாக தான் வாசிப்பேன். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குயிக்காக ஸ்க்ரிபிள் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நீ வந்து ஹிண்ட் எடுத்து நான் போடுற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் மேப்பாக சூப்பராக போட்டு பார்ப்போம், யார் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? கெட் ரெடி. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இப்போ கேட்டுக்கோ. எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் அது பேஸ் பண்ணி சொல்ல போறீங்களா சார்? இல்லை நான் இன்னும் டைட்டிலே ஆரம்பிக்கல, சொல்கிறேன் நான். ஆரம்பிக்கலாமா? நீங்கள் சொல்கிறது பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குமா, அதே வந்து கான்செப்ட்? எனக்கு நீ இதை ஹிண்ட்டை எடுக்கணும். ஹிண்ட்டை டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு அருமையான கான்செப்ட் மேப் கொண்டு வந்துட்டு அங்கேருந்து ஆன்சரை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற, ஸ்கூலில் எக்ஸாமில் டெஸ்ட்டில் கேட்டால் புரியுதா, அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதாவது இது வந்து என்னென்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லி கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன்.
எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், கான்செப்ட் மேப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. பட் இந்த ட்ரைனிங் எதுன்னா, அதாவது ஒரு ஆடியோலேருந்து, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அது அந்த ப்ராக்டிஸே இல்லாமல் இருக்கீங்க. அந்த லிசனிங் டு த ஆடியோ வாய்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆடியோ நோட்ஸ்னால் டிக்டேஷன் இல்லையா. ஸோ ஆடியோ நோட்ஸ்லேருந்து கான்செப்ட் மேப்பாக போட்டுட்டு அங்கேருந்துட்டு ஆன்சர் பாயிண்ட்ஸாக எடுத்துகிட்டு வரணும், ஆன்சராக கொண்டு வரணும். அது புரிஞ்சுது? அது இதுதான் நம்மளுடைய ட்ரையல். ஷால் வி ஸ்டார்ட்? நான் ஒன்லி ஆடியோ தான் கொடுப்பேன், அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணணும். ரெடியா? ஓகே. ஓகே சார். Right. Get ready. Uses of aldehydes and ketones. In chemical industry, aldehydes and ketones are used as solvents, starting materials and reagents for the synthesis of other products. Formaldehyde is well known as formalin, that is 40% solution used to preserve biological specimens and to prepare bakelite. Bakelite is a phenol formaldehyde resin. Similarly, it is also used for urea formaldehyde glues and other polymeric products. Acetaldehyde is used primarily as starting material in the manufacture of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate, polymers, and drugs. Benzaldehyde is used in perfumery and in dye industries. Acetone and ethyl methyl ketone are common industrial solvents. Many aldehydes and ketones, for example, butyraldehyde, vanillin, acetophenone, camphor, are well known for their odors and flavors. Now you have to convert this into concept map, and please submit this in Telegram quickly. சார் டிஸ்ப்ளே பண்றீங்களா சார்? ஸோ மேஜரா 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு யூசஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ்ல.
First வந்து in chemical industries, aldehydes and ketones are used as solvents, starting materials and reagents. இதுதான் 3 main points. And next வந்து அதுல வந்து formaldehyde specified as ஒரு aldehyde formaldehyde பத்தி பார்க்கறோம். அதுல வந்து formalinக்கு 40% of solution அது ஒரு compound major compound. And formaldehyde எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா to preserve biological specimens. அதுக்கு தான் வந்து formaldehyde யூஸ் பண்றாங்க. And இந்த இடத்துல வந்து it is also used for preparation of bakelite, bakelite, and அது வந்து என்னன்னா phenol formaldehyde. So அதுதான் அதோட chemical name. And இந்த இடத்துல 1 minute இதில் ஃபார்மால்டிஹைட் போட்டிருக்குல்ல, இந்த ஃபார்மால்டிஹைட் ஃபார்மாலின் அப்படிங்கிறது ப்ரிசர்வ் பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென், அவ்வளோதான். அடுத்தது இங்கே ஃபார்மால்டிஹைட், ஸோ இது இங்கேருந்து ஃபார்மாலின் அப்படின்னு வருது, அதோட யூஸ் இது. வெரஸ் இந்த இடத்துட்ட தட் இஸ் டு ப்ரிப்பேர் என்னென்னா ஃபார்மால், அதாவது ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட், தட் இஸ் கால்ட் பேக்கலைட். ஓகேவா? இதில் கீவேர்டு வந்து ஃபார்மாலின் அப்படிங்கிறது 40% சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைடு தான் ஃபார்மாலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த இடத்துல ப்ரிப்பரேஷனில் ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட், யூரியா ஃபார்மால்டிஹைட் க்ளூ, அதுக்கப்புறம் பாலிமரிக். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ப்ரிப்பரேஷனில் இங்கே யூஸ் ஆகுது அது இல்லையா? ரைட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து அசிட்டால்டிஹைட். அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலா யூஸ் பண்றோம் டு மேனுஃபேக்சர் அசிட்டிக் ஆசிட், ஈதைல் அசிட்டேட், வினைல் அசிட்டேட், பாலிமர். சோ இதெல்லாம் தான் ஆக்சுவலா நான் நோட் பண்ணது வச்சு இது போட்டுருக்கேன். சோ பட் அது ஃபுல்லா கரெக்ட்டா இவ்வளவுதான் ப்ராடக்ட்ஸ். அடுத்து வந்து பென்சால்டிஹைட். பென்சால்டிஹைட் வந்து மேஜரா perfumery and dye industry இது ரெண்டுத்துக்கு யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் லாஸ்டா for odor and flavors அதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு வந்து vanillin, camphor and butadiene. ஓகே. ஓகேவா? இது யூஸ் பண்றாங்க. வெரி குட். வேறு யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா? நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் ஏதாவது அடிஷ்னல் பாயிண்ட் ஏதாவது உண்டா? திஸ் இஸ் டன் பை ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார். ஸோ இப்போ அசிட்டோன் அண்ட் எத்தில் மெத்தில் கீட்டோன் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வென்ட்ஸா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. நான் ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார். லாஸ்ட் பாயிண்ட் பானி இருந்தது. அடுத்து வேறு யாரும் பண்ணியிருக்கீங்களா? பாலாஜி? ஆ. இது பாலாஜி. ஓகே. வேறு யார் பண்ணியிருக்கா? கிஷோரா? சார் நானும் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஓகே. வேறு யார் பண்ணியிருக்கா? விஷ்ணு பிரியாவா? எஸ் சார். Okay. Anybody else? மற்றவங்களாம் என்னாச்சு? நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண சொல்லியிருந்தேனே. இது 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 யாரு? கோகுலா? ஓகே. கிஷோர். ஃபார்மால்டிஹைட், அசிட்டால்டிஹைட், பென்சால்டிஹைட். ஓகே. அசிட்டோன், perfumery, ether industries. Okay, good. Next, இது யார்? பாலாஜியா?
acetaldehyde, formaldehyde, aldehyde generally used in chemical industry as solvents and starting compound for preparing various chemicals used in perfume industries. So இதில் okay, vinyl acetate etc. 40% biological specimen. ஸோ நீ வந்து அந்த யூரியா ஃபார்மால்டிஹைட் போட்டிருக்கியா? ஓகே. இல்லை பேக்கலைட் வந்து யூரியா ஃபார்மால்டி கிடையாது. பேக்கலைன்றது ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட். புரியுதா? இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஓகே சார். ஸோ பேக்கலைட் அப்படிங்கிறது ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட். ஃபீனாலும் ஃபார்மால்டிஹைடும் கம்பைன் பண்ண ரெசின் அது. இது யாருது? ஆல்டிஹைட், ஃபார்மால்டிஹைட், ஃபார்மாலின் அந்த டீட்டெயில் போடலை. டு ப்ரிப்பேர் பேக்கலைட். பேக்கலைட்னா வாட் இஸ் பேக்கலைட்? அப்புறம் இன்னொன்று யூரியா ஃபார்மால்டிஹைட் க்ளூ, யூஎஃப்ஜி மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நிறைய மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் யூசஸ் ஃபார்மால்டிஹைட் known as formalin. ஃபார்மாலின் அப்படின்னா என்ன? அந்த 40% ஃபார்மால்டிஹைடை விட்ட அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இங்க வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பென்சால்டிஹைட்ல அந்த யூசஸ்ல வந்து அசிட்டோன் அண்ட் எத்தில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போட்டிருக்காங்க சார். அது வந்து ஒரு செப்பரேட் பாயிண்ட் தானே சார்? அது பென்சால்டிஹைட்ல வருமா சார்? பென்சால்டிஹைட்ல வராது. அது அசிட்டோன், அது தனி. பென்சால்டிஹைடோட இது தனியாக வரும், அசிட்டோன். அடுத்தது இது யூசஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் used as a solvent in chemical industry. Formalin used to எங்கேருந்து? அது ஃபார்மால்டிஹைட்லேருந்துன்னு வரணும். புரியுதா? இது வந்து ஃபார்மால்டிஹைட்லேருந்து வருது. இது அசிட்டால்டிஹைடு, இது பென்சால்டிஹைடு, அதுக்கப்புறம் அசிட்டோன். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி நீ முதல்ல டெவலப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஒரு இது இப்போ இவங்க ஆல்டிஹைட்னு போட்டிருக்கான், ஃபார்மால்டிஹைட் போட்டிருக்கான், அசிட்டால்டிஹைட் போட்டிருக்கான், பென்சால்டிஹைட் போட்டிருக்கான், கீட்டோன்னு விட்டான். அந்த கீட்டோனில் என்னென்ன? அசிட்டோன்னு ஒன்று ரொம்ப ஃபேமஸான இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட். இன்னொன்று எம்இகேன்னு பண்ணுவாங்க, மெத்தில் எத்தில் கீட்டோன் ஒரு எத்தில் மெத்தில் கீட்டோன். இண்டஸ்ட்ரியில் மெத்தில் எத்தில் கீட்டோன் தான் சொல்லுவான். ஆனால் இங்கே நம்ம சொல்கிறது எத்தில் மெத்தில் கீட்டோன். அங்கே எம்இகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இதில் கெமிக்கல் பாவனியின் நல்லா அப்ரோச் பண்ணியிருக்கா. அதாவது ஜென்ரலைஸ்டாக கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் சால்வெண்ட்டாகவும் ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டாகவும் யூஸ் ஆகுது. சால்வெண்ட்டு, ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டு அண்டு ரியேஜெண்ட்டு. அடுத்தது ஃபார்மால்டிஹைடு எப்படி யூஸ் ஆகுதுங்கிறத காமிச்சிருக்கா. அசிட்டால்டிஹைடு எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்றதை காமிச்சிருக்கா. பென்சால்டிஹைடு எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்றதை காமிச்சிருக்கா. வெரி குட். ஸோ அதில் பர்ஃப்யூம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் கலர், ஆர்டர் அண்டு ஃப்ளேவரண்ட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த வேனிலின், கேம்ஃபர், பியூட்டிரால்டிஹைடு இதெல்லாம் ஃபேமஸான காம்பவுண்டு போட்டுட்டு கீட்டோனு விட்டுட்டா இல்லையா. ஸோ 5. ஸோ அது 6வது பாயிண்ட்டாக சேர்த்துக்க. அதாவது கீட்டோன்ஸ். அந்த கீட்டோன்ஸில் என்னென்ன யூஸ் ஆகுது? தட் இஸ் அசிட்டோன் அண்ட் எம்இகே, எத்தில் மெத்தில் கீட்டோன் ஒரு மெத்தில் எத்தில் கீட்டோன். இது வந்து வெரி குட் இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஓரளவு கம்ப்ளீஷன் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யாருது? யூசஸ் ஆஃப் பரதா, யூசஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ், பென்சால்டிஹைட், இது அசிட்டால்டிஹைட், இது ஃபார்மால்டிஹைட், ஓகே, இது அசிட்டோன், இது ஓகே. ஸோ இது எல்லாம் போட்டிருக்கேன். பட் இன்னும் டெப்த்தில் போல், அதாவது ஃபினால் ஃபார்மால்டிஹைட், பேக்கலைட் போட்டிருக்கேன். பட் யூரியா ஃபார்மால்டிஹைட் க்ளூங்கிறத விட்டேன். புரியுதா? ஸோ மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட்ஸு சில இது இருக்குது. ஸோ இருக்கிறதுலையே வந்து பாவனி தேவையில்லை. பட் அதுலேயும் ஒரு மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட்டு அசிட்டோன் பற்றி சொல்லலை. ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓவராலாக வந்துடும். இதை நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண பாவனி அப்புறமா. ஓகே, ரைட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் செஷன். Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. In the last class, we were discussing about the uses of aldehydes and ketones, particularly formaldehyde, that is 40%
of solution of formaldehyde that is used as a preservative for biological specimens. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்லாம் லேபரட்டரியில் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இதில் உள்ள ஃப்ளூயிட் என்ன அப்படின்னா ஃபார்மாலின் 40%. ஸோ பிரெயின், ஸோ அது மாதிரி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது எல்லாமே அந்த ஸ்பெசிமென்ஸ் எல்லாம் அதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. லைவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் பயங்கரமாக. அண்ட் பேக்கலைட்டை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தோன்னா அந்த காலத்து கிராமஃபோன், அப்புறமேட்டு ரெக்கார்ட் பிளேயர், தென் டெலிஃபோன், ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் வாஸ் மேட் அப் ஆஃப் பேக்லைட். ஸோ பேக்லைட் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த பேக்லைட் பிளாஸ்டிக் அதை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அதில் பேசிக்காக நான் என்ன சொன்னேன், ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட் ரெசின் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கிராஸ் லிங்க்டாக இது மாதிரி போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இதில் வந்து ஃபீனால் இருக்குது, இங்கே ஃபார்மால்டிஹைட், இங்கே ஃபீனால், இங்கே ஒரு ஃபீனால், தென் ஃபார்மால்டிஹைட், இங்கே ஹெச் போட்டுக்கோ, இங்கே CH2, அப்புறமேட்டு ஹெச் டபுள் பாண்ட் O, C டபுள் பாண்ட் O. ஸோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு என்ன வருது, ஒரு கிராஸ் லிங்க்டு பாலிமராக வருது. அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் பேக்லைட். அந்த பேக்லைட் தான் எதில் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால், தட் இஸ் இந்த மாதிரி அந்த காலத்து டெலிஃபோன்லாம் இந்த மாடலில் தான் இருந்தது. ஸோ இது வந்து மேடப் ஆஃப் பேக்லைட் பிளாஸ்டிக் தான். அதுக்கப்புறம் பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் கூட பிளாஸ்டிக்ஸை, பேக்லைட் பிளாஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹேண்டில்ஸு, ஈவன் பென்னோட டேங்க்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த கிராமஃபோன் பிளேட்டுன்னு சொன்னால ரெக்கார்ட் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் எல்பி அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்து இதெல்லாம் ஓகேவா. ஸோ உங்கள் தாத்தா பாட்டி காலத்தில் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இந்த ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸுங்கிறது ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு தட் இஸ் ரெக்கார்ட் பிளேயர். அடுத்தது பேக்லைட் ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட் ரெசின் மாதிரி யூரியா ஃபார்மால்டிஹைட் க்ளூ. ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒட்டுறதுக்கு அட்ஹசிவ்ஸாக பயங்கரமாக யூஸ் ஆகுது. பர்டிகுலர்லாக தட் இஸ் இதில் நிறைய யூஸ் ஆகுது, வுடன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய யூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பென்சால்டிஹைடு இது வந்து பர்ஃப்யூம்ஸில் நிறைய யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்கேன். தென் டை இண்டஸ்ட்ரீஸில், அப்புறம் வேனிலின் இதெல்லாமே, கேம்ஃபர் இதெல்லாம் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் தான். ஸோ அதனுடைய ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாப்புலர் அது. ஓகேயா. ஸோ ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் தான் நான் மேஜராக பார்க்கணுன்னு நினச்சேன். நவ் இப்போ கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இப்போது CH3C டபுள் பாண்ட் OH இந்த இடத்துட்ட நான் ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டிருக்கேன். அதோட பேர் என்னன்னு தெரியுதா எனிவன்? இங்கே ஒரு பேர் ஒன்று போட்டிருக்கேன், யூரியா சார். NH2CONH2 தான் யூரியா. இது என்னது? திஸ் இஸ் கால்ட் செமிகார்பசைட்னு பேர். ஸோ செமிகார்பசைட் செமிகார்பசோன் அப்படின்னு மாறும். ஸோ NH2CHCONH2 NH2CONH2 அப்படின்னா யூரியா. நோட் பண்ணிக்கோ, NH2CONH2ங்கிறது யூரியா. அந்த NH2வில் ஹெச்சுக்கு பதிலாக இன்னொரு NH2 சேர்ந்தாக்க தட் இஸ் கால்ட் செமிகார்பசைடு. ஸோ அந்த செமிகார்பசைடு தான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இந்த செமிகார்பசைட் போட்டச்சா இதில் வந்து என்னன்னா கண்டென்ஸ் ஆகிடும். இந்த ரெண்டு சேர்ந்து தான் கண்டென்ஸ் ஆகி என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டபுள் பாண்ட் O, இங்கே என்ன ஆகுது ஹெச், அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நான் சொன்னல ஏற்கனவே. ஸோ OHன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் இங்கே CH, தென் NH2, இங்கேருந்து வாட்டர் மாலிகுல் ரிலீஸ் ஆகும்னு சொன்னேன். ஸோ இதுதான் என்னது, அசிட்டால்டிஹைடு செமிகார்பசோன் அப்படின்னு பேர். ஸோ கார்பசைட், செமிகார்பசைடு becomes a semicarbazone. Okay, take down this reaction. Semicarbazide becomes semicarbazone. இதில் புரியுதில்ல? இங்கே என்ன இருக்குது, டபுள் பாண்ட் இருக்குது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, C டபுள் பாண்ட் O. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ அப்போது டெல்டா
மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ். இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, அதே மாதிரி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. அப்போது இந்த இடத்துல தட் இஸ் டெல்டா, இங்கே வந்து மைனஸ், இது டெல்டா ப்ளஸ். அப்போ இந்த ஹெச் வந்து ஓஹெச்சாக போயிடுது. இந்த NH அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணிவிடும். அதனால தான் CH3 CH, இந்த NH வந்து Cயில் அட்டாச் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் OH இங்கே வந்தாச்சு. புரியுதா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த ஹெச்சும் இந்த OHும் ஜாயின் ஆக போகுது. ஸோ தட் வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடுது. இப்போ இந்த எண்ணுக்கும் ஹெச்சுக்கும் இடையில் உள்ள பாண்ட் இருக்குல்ல, அதுதான் என்ன ஆகுது, இந்த இடத்துல வந்துடுது. ஸோ டபுள் பாண்ட், அப்போ C டபுள் பாண்ட் N அப்படின்னு வருது. ஸோ இந்த இடத்துல C டபுள் பாண்ட் N. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் செமிகார்பசோன். அப்போ இது என்னது, செமிகார்பசைட். இது பேர் என்ன, செமிகார்பசைட். ஓகே. ஸோ இதில் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்கிங் கொடுப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் கொடுப்பாங்க, இல்லாட்டினா கீட்டோன்ஸ் கொடுக்கலாம். அது உனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியணும். வெரி சிம்பிள் தான். இப்போ அசிட்டோன் செமிகார்பசம் எப்படி போடலாம், இந்த ஹெச்சுக்கு பதில் CH3 போட்டுரு, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ CH3 CH3ன்னு வந்துடும். தட் இஸ் கால் என்னது, அசிட்டோன் செமிகார்பசோன். பென்சால்டிஹைட் கூட போடலாம். ஸோ அப்போ பென்சால்டிஹைட் போட்டால் என்ன வரும், பென்சால்டிஹைடு செமிகார்பசோன். ஸோ இதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஓகேவா? Can you try benzaldehyde similarly? Do it. அதே மாதிரி மெக்கானிசம் போட்டு காமி. Benzaldehyde combines with another semicarboxide to give on hydrolysis benzaldehyde semicarbazole. Benzaldehyde with semicarbazide, sir. ஆமாம், அந்த ப்ரீவியஸ் அதே தான், சேம் தான். ஒன்லி அங்கே CH3ன்னு போட்டிருக்கேன், இங்கே C6H5ன்னு போட்டிருக்கேன். மற்றெல்லாம் சேம் தானே. Shall we move? சார் நோட் பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் எப்படியெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும், காம்பவுண்ட் A கம்பைன்ஸ் வித் 4 protons to give ப்ராடக்டை கொடுத்துருவாங்க. இல்லாட்டினா காம்பவுண்ட் A கம்பைன்ஸ் வித் செமிகார்பசைட் டு கிவ் செமிகார்பசோன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு வாட் குட் பி த ரியாக்டன்ட் அண்ட் ஃபைனல் செமிகார்பசைட் கொடுப்பாங்க. ஸோ உனக்கு இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சால் அது ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஓகேவா? எஸ் சார். ஓரா எஸ் சார்.
Right. Yes, sir. Now let me give one reaction. Try to name this reaction and you had to find out the product. I think இது நீங்களே போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? அடுத்தது. Can you name this compound? Name this reaction and what could be the product? Okay. First of all, என்ன type of reaction இருக்கும் இது? Reduction, sir. Very good. Reduction. So reduction எப்படி கண்டுபிடிச்சா 4H ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ஹைட்ரஜனேஷன் அந்த இடத்துல ஆகுது. அதோட இல்லாமல் இட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஸோ ஜிங்க் அமால்கம் அப்படிங்கிறது ஜிங்க் பார் ஹெச்ஜி, அதை என்ன சொல்லலாம்? ஜிங்க் அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை மெர்க்குரியோட எந்த மெட்டலும் சேர்ந்தால் த ரெஸ்பெக்டிவ் அமால்கம்னு பேர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஜிங்க் அமால்கம். ஜிங்க் amalgam. So this gives what? அப்போ அந்த ரிடக்ஷன் ப்ராடக்ட் வரும். ஸோ வாட் குட் பி த ரிடக்ஷன் ப்ராடக்ட்? அதுதான் நம்மளுடைய கொஷின். ஸோ இது என்ன ரிடக்ஷன் ப்ராடக்ட் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா என்னாகும்? யூஸ்வலாக கீட்டோன் ரெடியூஸ் ஆனால் என்னாகும்? அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் செகண்டரி ஆல்கஹால் வரலாம். பட் இது ஒரு பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு. ஸோ அப்போ அந்த ஆல்கஹால்லையும் உள்ள ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னாக்கா யூ வில் கெட் என்னது? ஆல்கேன். அப்போ வாட் இஸ் த ஆல்கேன் அப்டைன்டு ஃப்ரம் this reduction? It's called Clemmensen reduction பேர். Take down. So this is nothing but Clemmensen reduction. Okay. So this is called Clemmensen reduction. இந்த Clemmensen reduction இதில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா 4 ப்ரோட்டான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறான். சப்போஸ் 2 ப்ரோட்டான் இன்வால்வ் ஆகிருந்ததுனாக்கா அது ஆல்கஹால்னு வரலாம். ஸோ இதோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருந்திருக்கலாம்? மைல்டு ரெடியூசிங்காக ஏஜென்ட்டு யூஸ் பண்ணால் யூ வில் கெட் CH3, அடுத்தது CO CH3. இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் லெவல் ரிடக்ஷனில் என்னாகும்? செகண்டரி ஆல்கஹால் வரும். ஸோ அப்போ CH3 CH3 இந்த இடத்துட்ட OH வந்திருக்கும் இல்லையா? இது செகண்டரி ஆல்கோஹால். இதுலேருந்து ஃபர்தராக மறுபடியும் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதான் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன். அப்போ என்ன ஆகிடுது? CH3 CH2 CH3. வாட் இஸ் தட்? அதுதான் ப்ரோபேன். அதுதான் இங்கே வந்திருக்கு. இப்போ புரியுதா? தட் இஸ் Clemmensen reduction. அது Clemmensen போட்டிருக்கான், அது தப்பு. Clemmensen SCN போட்டுக்கோ, கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. Clemmensen அது SEN. நெக்ஸ்ட் போலாமா? அதே மாதிரி Wolff-Kishner reduction அப்படின்னு இருக்குது. அதில் என்ன? ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தான் அது, Wolff-Kishner ரீஏஜென்ட்டு. இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ஹைட்ரசீன். N2H4ன்னு என்ன? ஹைட்ரசீன். அதை யூஸ் பண்ணி இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஈத்தாக்சைடில் போகிறப்ப யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் சச் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட். இதில் என்ன ஆகுன்னா CH3 ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா கண்டென்சேஷன். இது ஏன் இது நியூக்ளியர் ஒரு அடிஷன் ரியாக்ஷன் அக்ராஸ் டபுள் பாண்டு C டபுள் பாண்ட் ஓவில் கண்டென்சேஷன், அதாவது ரிமூவல். அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு
நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷனாக வந்துட்டு கண்டென்சேஷனும் நடக்குது இதில், புரியுதா? ஸோ இட்ஸ் a ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். CH3 C double bond OH. இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா NH2 NH2ன்னு போட்டுக்க. ஸோ H2, this is called hydrazine. இந்த ஹைட்ரஜைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா 2 NH2 குரூப் ஜாயின் ஆகிருக்கும், ஹைட்ரஜீன். ஹைட்ரஜீன் பிகம்ஸ் ஹைட்ரசோன் அப்படின்னு மாறும். ஸோ அப்போது யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட், இது வந்து அசிட்டால்டிஹைட். ஸோ அசிட்டால்டிஹைட் ஹைட்ரசோன் போகும், அங்கேருந்துட்டு நம்ம சோடியம் ஈத்தாக்சைட் ட்ரீட் பண்ணி அதை வெளில எடுக்கிறோம். ஸோ CH3 CH, இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் NH2, அதாவது இந்த H2O வாட்டரும் போயிடும். ஓகே, ஸோ தட் ரிசல்ட்ஸ் என்னது ஹைட்ரசோன் அப்படின்னு பேர். ஸோ அதில் என்ன ஆகுன்னா இங்கே வந்து ஃபர்தராக ஆன் ரியாக்ஷன் வித் சோடியம் ஈத்தாக்சைடு C2H5ONa. ஸோ இந்த C டபுள் பாண்ட் N வந்து இங்கே என்ன ஆகிடும், ரெடியூஸ் ஆகிடுது இங்கே. ஸோ அந்த இடத்துல மறுபடியும் அங்கே ரெடியூஸ் ஆகிட்டு, தட் இஸ் இது N2 போயிடும், இங்கே வாட்டர் வந்துடும். இந்த இடத்துல வெறுமனே H2 அப்படின்னு ஜாயின் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து மெக்கானிசம் கிடையாது, பட் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக இப்படி போடுறோம். H2 சாரி, இந்த இடத்துல CH2 அப்படின்னு வந்துடும், இந்த பக்கம் O அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ அப்போ டோட்டலாக எப்படியாவது CH3 CH3 அப்படின்னு வந்தாச்சா, விச் இஸ் நத்திங் பட் ஈத்தேன் இல்லையா, ஆல்கேன் வந்தாச்சு. அதுக்கடுத்தது N2 நைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகிடும், ப்ளஸ் வாட்டர் மாலிகுல் H2O. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்க, சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இது. பட் தட் இஸ் நாட் த ரியல் மெக்கானிசம். ஓகே, ஆ அந்த ப்ளூ கலர்ல H2O அங்கே இது ரெடியூஸ் ஆகிடுது, இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்துடுது, புரியுதா? பிளேக் ஆகிட்டு ஃபர்தராக இதனுடைய ரெசிடுவல் வாட்டர் இங்கே அட்டாக் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்கோம். எது வாட்டர் ரிமூவ் ஆச்சோ இது அட்டாக் ஆகிட்டு இங்கே ரெடியூஸ் ஆகிற காமிச்சிருக்கோம். பட் இது மெக்கானிசம் கிடையாது, நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக எழுதியிருக்கோம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பட் நீ இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, இந்த இடத்துல என்னது நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபாலோட் பை கண்டென்சேஷன். இந்த இடத்துல என்னது ரிடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், புரியுதா? அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுது, நைட்ரஜன் கேஸாக ரிமூவ் ஆகிடுது. That is known as Wolff-Kirchner reduction, and it should be heated. இதில் இன்டர்மீடியேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிறது ஹைட்ரசோன். அது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன். வாட் இஸ் தட்? ஹைட்ரசோன். இதை தான் ஹைட்ரசோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இன்டர்மீடியேட் இருக்குல்ல, இது ஹைட்ரசோன். இதில் இந்த கண்டென்சேஷன் வந்து காமனாக பல டைப்பில் நடக்கும், அதையும் நான் இந்த இடத்துல இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் டேக் எனி ஆல்டிஹைட் கீட்டோன். லெட் அஸ் புட் சிம்ப்ளி
that is carbonyl group. அப்படி நோட் பண்ணிப்போம். C double bond O இருக்குது. இதில் இதெல்லாம் ஜாயின் ஆகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துட்ட NH2OH. NH2OH என்ன? தட் இஸ் ஹைட்ராக்சிலமீன் அப்படின்னு பேர். ஹைட்ராக்சிலமீன். ஓகேயா? ஹைட்ராக்சிலமீன். இந்த ஹைட்ராக்சிலமீன் ரியாக்ட் ஆகிறப்போ இந்த ரெண்டு ஜாயின் ஆகுது. அதாவது இங்கேருந்து ஆக்சிஜனும் இங்கேருந்து H2Oவும் ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஜாயின் ஆக்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட் ஆச்சுனாக்கா தட் கிவ்ஸ் ஆக்சைம். டபுள் பாண்ட் NOH. இது பேர் ஆக்சைம்னு பேர். இது ஆல்டிஹைடில் வந்தால் அது ஆல்டாக்சைம். கீட்டோன்லேருந்து வந்தால் அது கீட்டாக்சைம். ஓகே, ஆல்டாக்சைம் கீட்டாக்சைம். ஸோ இது இந்த மாதிரி வரலாம், ரியாக்ஷன் ஆகி இப்படி வரலாம். சப்போஸ் இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்க, இது பேசிக்காக வச்சுருக்கேன் நான். இப்போது இதில் NH2 நான் சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரஜீன், இது பேர் என்ன? ஹைட்ரஜீன். இது இதோட ரியாக்ட் ஆகிறப்போ என்னாகும்? தட் இஸ் தே கிவ், அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிடும். அப்போ இங்கே C double bond NH2ன்னு வரும். ஸோ C double bond NH2. So this is known as hydrazone. அது ரெஸ்பெக்டிவ் ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோனோட ஹைட்ரஸோன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஹைட்ரஸோன். இதுவே இப்போ இந்த ஹைட்ரஜீனில் ஃபினைல் சப்ஸ்டிடியூட் ஆகலாம். அதாவது H2N NH C6H5. புரியுதா? C6H5. So what do you call it? Phenyl hydrazine. அப்போ என்ன ஆகுது? phenyl hydrazone அப்படின்னு மாறும். ஓகே, ஸோ தட் கிவ்ஸ் phenyl hydrazone. அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரியேஜென்ட் போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு இங்கே வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. NH C6H5. So what do you call it? Phenyl hydrazone. Okay. இதுவே அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். செமிகார்பசைடுன்றதை நான் பார்த்தேன் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா? செமிகார்பசைடுன்றது என்ன? யூரியாலேருந்து எடுத்தேன். யூரியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. யூரியானா என்ன? யூரியானா NH2CONH2. இந்த ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக இன்னொரு NH2 வந்துடும். ஸோ NH2 NHCONH2. இதுதான் என்னது? செமிகார்பசைடு. இது ஜாயின் ஆகலாம். ஸோ அப்போது ரியாக்ஷன் வித் செமிகார்பசைடு, தட் இஸ் ஆமாம் NH2 NH இல்லை NH2 NHCONH2. இது யூரியா. இங்கே NH ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு NH2 வந்துடும். அதுதான்மா, இது செமிகார்பசைடு. NH2 NHCONH2. என்ன டவுட் உனக்கு? நான் என்ன எழுத ஆரம்பிக்கலையே, இதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ NH2
NHCO NH2. Is a semicarboxide. So that becomes semicarbazone. Double bond NHCO NH2. Okay ba? This is semicarbazone. Okay. So எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுது அவ்வளோதான். ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் இன் ஆல் கேசஸ். ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் வாட்டர், ரைட். ஸோ இது எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் தான் கொடுப்போம். புரியுதா? இந்த reaction is very very useful for finding out whether it is carbonyl group or not. So carbonyl group ஓட ஸ்பெஷல் ரியாக்ஷன் அது நோட் பண்ணிக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி லாஜிக்கல் ரீசனிங் ப்ராப்ளம்ஸை கேட்குறப்போ நீ இந்த பேசிஸில் ரியாக்ஷன் பேசிஸில் தான் நீ சொல்லு. ஓகேவா? சார் 2 minutes நோட் பண்ணிக்கலாம் சார். Tollens reagent, take down, or Tollens reaction. Before discussing that, let us talk about these aldehydes and ketones. Aldehydes la பார்த்தா you have C double bond O H அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்குது. whereas கீட்டோனில் C double bond O C தான், அதாவது ஆல்கைல் குரூப் ரெண்டுத்துலேயுமே ஃப்ளாங்க் ஆகிருக்கு. ஸோ you don't have H in case of ketone. So ketone we have only C double bond O, whereas இங்கே CHOன்னு இருக்குது. and it is because of this இதில் என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த ரிடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் இதில் ஈஸியாக வரும். யூஸ்வலாகவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஒரு ப்ரைமரி ஆல்கஹால் RCH2OH அப்படின்னு எடுத்தால் அதை ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடலாம். அப்படி பண்ணுறப்போ யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் RCHOன்னு வரும். அதை ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறப்போ ஃபர்தராக யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஆசிட் இல்லையா? ஸோ இது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் அண்டர்கோஸ் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா வாட் யூ மீன் பை தட்? இட் இஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு அர்த்தம். இட் இஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு அர்த்தம். புரியுதா? அப்போ இந்த இடத்துட்ட அதே மாதிரி இது இங்கேருந்து இப்படி வருது, அதாவது RCHOலேருந்து RCH2OH, அப்போ ரிடக்ஷன் ஆகுது. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரியுது? அப்படி மாற்றி சொல்லணும். அப்போ யூ நோ வெரி வெல் an oxidizing agent undergoes reduction, a reducing agent undergoes oxidation. இந்த கான்செப்ட் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு. இந்த பேசிஸில் யூ ஹாவ் தி ஆல்டிஹைட் RCHO அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் த ஆல்டிஹைட். அதில் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா தட் இஸ் அமோனியாக்கல் சில்வர் நைட்ரேட் போடுறப்போ this is a very popular reaction. அமோனியாக்கல் சில்வர் நைட்ரேட். அமோனியாக்கல் சில்வர் நைட்ரேட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியா? ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம்? அமோனியாக்கல் சில்வர் நைட்ரேட். அப்படின்னா என்ன? அமோனியாக்கல்னாக்கா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு NH4OH, அதில் என்னதை போட்டு வச்சுருப்பான்? AgNO3 போட்டால் தட் இஸ் கோல்ட் என்னது? அமோனியாக்கல் சில்வர் நைட்ரேட். இந்த மிக்சரை தான் என்ன சொல்கிறோம்? டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? இந்த டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்டு இதில் என்னவா இருக்குது? Ag எப்படி இருக்கும்?
ஏஜி வந்து ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லையா? இது ஏஜியோட சார்ஜ் என்ன இந்த இடத்துல ப்ளஸ். ஓஹெச் வந்து என்னது ஆஸ் மைனஸாக இருக்குது இல்லையா? புரியுதா? OH இந்த இடத்துல என்னது மைனஸு, இது ப்ளஸ். அப்போது இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன 0. புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், ப்ளஸ் பிகம்ஸ் 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எலக்ட்ரனேஷன் ஆகுது. அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம். அப்போது திஸ் அண்டர்கோஸ் ரிடக்ஷன் இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கோ, திஸ் அண்டர்கோஸ் ரிடக்ஷன். அப்போ இது ரிடக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா வாட் அபவுட் திஸ், திஸ் அண்டர்கோஸ் ஆக்சிடேஷன் தானே. இப்போ புரியுதா? ஆர் தான், RCHO அது. ஓகே, ஸோ RCHO அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல வருது. அதுதான் நம்ம ஆல்டிஹைடாக இருக்கிறது. அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடுது, ஆசிடாக மாறிடுது. பட் இந்த சில்வர் பேஸ் அதில் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கிறதுனால அமோனியம் அயான். ஸோ அமோனியம் அயான் ப்ளஸ் அ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அமோனியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், தட் இஸ் அமோனியம் கார்பாக்சிலேட் அப்படின்னு மாறும். ஓகேவா? ஸோ லெட் மீ கன்சிடர், நான் வந்து ஒரு அசிட்டால்டிஹைட் வச்சுருக்கேன், CH3CHO. அப்போ அதோட ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட் என்னது, தட் இஸ் CH3COOHன்னு வரும். அதில் NH4 வந்துடும், அமோனியம்னு வந்துடும். ஸோ வாட் யூ கால் இட், அமோனியம் அசிட்டேட். புரியுதாப்போ? ஆர் அமோனியம் எத்தனோவேட் ப்ளஸ் வாட்டர், அதுக்கப்புறம் 3 moles ஆஃப் NH3 இதில் வருது. எதோட ஜாயின் ஆகி இந்த NH4 AgNO3 அதை தான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயானாக இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் 2NAg அப்புறம் NH3 twice OH. ஓகே, இதுதான் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட். இது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, சில்வர். ஸோ சில்வரே உனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுது. அப்போ சில்வர் மிரர். அப்போ டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் வந்து சில்வர் மிரர். அப்படியே சில்வர் மிரர்னால் சில்வர் பளபளன்னு இருக்கும்ல. ஸோ அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் பளபளன்னு தெரியும் உனக்கு. ஸோ அதுதான், தட் இஸ் ஆல்டிஹைடோட டெண்டன்சி என்ன, it reacts with ammoniacal silver nitrate to give the silver mirror, and that is why it is also known as silver mirror test அப்படின்னு சொல்லலாம். நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ silver mirror tests. This is one of the important tests of aldehydes. It shows its another reducing property. It means it undergoes oxidation. So it reduces tolerance reagent to silver mirror. Do you understand? ஏன்னாக்கா இது சில்வர் மெட்டலாக அதில் டெஸ்ட் டியூப்லேயே அப்பியர் ஆகும். அது அதனால தான் அது பேர் சில்வர் மிரர் டெஸ்ட் அப்படின்னு பேர். ஸோ எடுத்தோடனே டெஸ்ட் டியூப்பில் உனக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில்வர் மிரர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஓகேவா?
கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிறதுனால அது பேர் சில்வர் மிரர் டெஸ்ட். க்ளோஸ்அப்பில் காமிச்சிருந்தாக்கா இப்படி இருக்கும். See that? புரியுதா? இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அந்த மாதிரி சில்வர் ஆமாம், இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சில்வர். ஸோ அப்போ இது ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி யூஸ் ஆகுதில்ல, டக்குன்னு சொல்லிடலாம், இது கார்பனைல் காம்பவுண்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் அந்த சொல்யூஷனில் அன்னோன் சொல்யூஷனில் போட்டோம், விச் இஸ் அசியூம்டு ஆஸ் ஆல்டிஹைட்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம், இது சில்வர் மிரர் கொடுக்குது, அப்போது திஸ் மே பி த கார்பனைல் காம்பவுண்ட். ஆல்டிஹைட் எக்ஸாக்ட்லி. ஆமாம் ஆமாம், ஓகேவா? அழகாக ஃபார்ம் ஆகும் அது. கீட்டோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இட் ரெக்வயர்ஸ் சம் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ அப்போ அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஆன ஏஜென்ட் இருந்தால் தான் முடியும். ஸோ தேட் அது ஆசிட்னு மாறிடும். கீட்டோன்லேருந்து ஆசிட் அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ மெயினாக இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இப்போ ஆல்டிஹைட்ஸ் வெர்சஸ் கீட்டோன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸோட ஸ்பெஷல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதில் தட் இஸ் ஆல்டிஹைட் வெர்சஸ் அசிட்டால்டிஹைட், அதுவே தனியாக கேட்கலாம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு இதில் யூஸ் ஆகும், ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் யூஸ் ஆகும். நோட் பண்ணிக்கிறது என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட் இது ஆல்டிஹைடில் இருக்கும், வராது. ஆனால் அதாவது ஃபார்மால்டிஹைடில் அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக வராது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அதில் ஆல்ஃபா மீథைல் குரூப் இல்லை அதில், ஓகேவா? வெரஸ் ஏன்னா அயோடோஃபார்ம் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம், இந்த ரியாக்ஷன் பாரு, அயோடோஃபார்ம். குளோரோஃபார்ம் நமக்கு தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் குளோரோஃபார்ம்? CHCl3. அதே மாதிரி தான் அயோடோஃபார்ம். ஸோ அயோடோஃபார்ம்னா என்ன? தட் இஸ் CHI3. புரியுதா? திஸ் இஸ் கால்ட் அயோடோஃபார்ம். நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த அயோடோஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகணுன்னாக்கா என்ன பண்ணணும்? HCHOவில், அதாவது இந்த CHOவில் CH3 குரூப் இருந்தால் தான் அயோடோஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆக முடியும். அதனால தான் அது பேர் அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட். ஸோ அப்போ ஃபார்மால்டிஹைடில் இட் டஸ் நாட் அண்டர்கோ. ஏன்? இந்த CH3 குரூப் ஃபார்மால்டிஹைடில் மிஸ்ஸிங். அப்போ தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் CHI3. புரியுதா? ஸோ அப்போ டஸ் நாட் அண்டர்கோ. இது ஃபார்மால்டிஹைட். வெரஸ் அசிட்டால்டிஹைட் இட் வில் ஃபார்ம் அயோடோஃபார்ம் CHI3 அப்படின்றத கொடுத்துரும். அடுத்தது அமோனியாவோட சேர்ந்து அங்கே ஒரு யூரோட்ரோபின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டன்சேஷன் ப்ராடக்டை கொடுக்கும். வெரஸ் இந்த இடத்துல வெறும் அடிஷன் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான். கண்டன்சேஷன் ப்ராடக்ட்னா என்ன? அந்த இடத்துல அந்த அடிஷன் ஆகிட்டு ஃபாலோட் பை, அதாவது நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ஃபாலோட் பை வாட்டர் ரிமூவல் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் நியூட்ரல் மாலிகூல், அதை தான் கண்டன்சேஷன் சொல்கிறோம். வெரஸ் இதில் அந்த கண்டன்சேஷன் இருக்காது. தென் ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கலைன் சொல்யூஷன். ஆல்கலைன் சொல்யூஷன் என்ன? சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அதில் வரப்போ ஃபார்மால்டிஹைடோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? தட் இஸ் இட் அண்டர்கோஸ் கேனிசரோஸ் ரியாக்ஷன். புரியுதா? ஆல்கலைன் சொல்யூஷனில் கேனிசரோஸ் ரியாக்ஷன் அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ கேனிசரோஸ் ரியாக்ஷன்னாலே நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? கேனிசரோஸ் ரியாக்ஷன் வந்தாலே அங்கே என்னாகும்? ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட்டும் வரும், ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட்டும் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா? வெரஸ் இங்கே என்ன ஆகிடும்னாக்கா ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் அக்கர்ஸ். ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் டீட்டெயிலாக. அடுத்தது ஃபீனாலில் ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட் ரெசின் ஃபார்ம் ஆகும். இட் இஸ் அ தெர்மோசெட்டிங் ரெசின். தெர்மோசெட்டிங் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹீட் இட் கெட்ஸ் ஹார்டன்ட்.
அதுதான் தெர்மோசெட்டிங் பிளாஸ்டிக் அப்படிம்போம் இல்லையா. இப்போ சில பிளாஸ்டிக்லாம் டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணால் உருகிடும் இல்லையா. அப்போது இப்போ யூஸ்வலாக இந்த பேக்லைட்டு, அதனால தான் பேக்லைட்லாம் இதில் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைடு, பேக்லைட்டு இதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் யுட்டென்சில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. இந்த தாவாவா என்னமோ சொல்கிறீங்கல்ல, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஹேண்டில்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆமாம், பேன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா, அங்கே ஹீட் அப்ளை ஆகிறப்ப அது ஹார்டன் ஆகுது. அங்கே போய் நார்மல் பிளாஸ்டிக்கை போட்டோன்னா என்ன ஆகிடும், மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் ஃபினால் ஃபார்மால்டிஹைட் இஸ் அ தெர்மோ செட்டிங் ரெசின். நோட் பண்ணிக்க, அது கேட்பான், வாட் இஸ் தெர்மோ செட்டிங் ரெசின், வாட் டைப் ஆஃப் ரெசின் இட் இஸ். இட் இஸ் தெர்மோ செட்டிங் ரெசின். ஏன்? பிகாஸ் இந்த இடத்துல பேக்லைட் வந்து cross linked polymer of phenol formaldehyde. அப்போ என்ன ஆகிடுனாக்கா, ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹீட் இட் கெட்ஸ் ஃபர்தர் ஹார்டன்டு. ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த அப்ளிகேஷனில். வேறஸ் அசிட்டோல்டிஹைடில் இந்த மாதிரி ஃபீனாலோடு சேர்ந்து பேக்லைட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் வராது. அடுத்தது ஆர்எம்ஜிஎக்ஸ். ஆர்எம்ஜிஎக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஆல்கைல் மெக்னீஷியம் ஹாலைடு. ஸோ ஆல்டிஹைடோட ரியாக்ட் ஆகிறப்போ ஆமாம் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, தட் இஸ் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும். வேறஸ் இன் அசிட்டால்டிஹைட் செகண்டரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும். இது நான் ஏற்கனவே ஹாலோ ஆல்கேன்ஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். ஏன் பாருக்கா, கேன் எனி ஒன் ரைட் டவுன் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த லாஸ்ட் ஒன், ஃபிஃப்த்துக்கு போட முடியுமா? RCH2OH டேக் டவுன். அதாவது இந்த C டபுள் பாண்ட் O H இது ஃபார்மால்டிஹைட். அசிட்டால்டிஹைட் என்ன, CH3 C டபுள் பாண்ட் O H இது அசிட்டால்டிஹைட். இப்போது இதில் வந்து RMGX ஸோ இங்கே என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், டெல்டா ப்ளஸ் டெல்டா மைனஸ். இங்கே பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ். அப்போ எங்கேருந்து எங்கே போகும், தட் இஸ் இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸை நோக்கி இப்படி போகும். And the plus will approach O here, so that you are able to get H C H single bond O. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரணும், OMGX வந்திருக்கும். OMGX இங்கே என்ன இருக்கும், இந்த R இங்கே ஜாயின் ஆகிருக்கும். ஸோ அது மேலே ஜாயின் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆகுது, hydrolysis takes place. So HOH, so that you are able to get or CH2OH, that is primary alcohol. Whereas இங்கே MgXOH. புரியுதா? அதே மாதிரி தான் இங்கே. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நான் இதிலே போடுறேன். நான் இது எழுதியாச்சா? இப்போ நான் அசிட்டால்டிஹைட் போட்டால் என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. இது காப்பன்ட்டியில் ரைட். நான் இங்கே போடுறேன் அசிட்டால்டிஹைட் CH3CHO. ஓகே, CH3CHO போட்டால் அதே இதுதான். இங்கே என்ன பண்ணணும், அதே CH3CHO. ஓகேவா? அடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும், CH3CH. அப்போ ஒரு செகண்டரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகிடுது இல்லையா. லெட் மீ சே இங்கேயும் CH3 இருக்கிற மாதிரி வச்சுப்போம். ஸோ அப்போது இது CH3 அப்படின்னா இங்கேயும் CH3. அப்போ என்ன ஆகிடும், இங்கே ஒரு CH3, இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக CH3, இங்கே ஒரு CH3. ஸோ அப்போ CH3CH3CHOH, that is secondary alcohol. புரியுதா? இது
செகண்டரி ஆல்கஹாலாக மாறிடும். Do you understand? ஓகே. அடுத்தது டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வேணும்னாக்கா இந்த இடத்துல கீட்டோனை போட்டுரு. ஸோ CH3. அப்போ என்ன ஆகிடும்? இந்த இடத்துட்டையும் CH3 வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துட்ட ஹெச்சை தூக்கிட்டு CH3 போட்டுரு. அப்போது நமக்கு டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வந்துடும். ஓகேவா? இதே மாதிரி நான் ஒரே இடத்துல எழுதுன மாதிரி எக்ஸாமில் எழுத முடியாது இல்லையா? நீ அது தனித்தனியாக எழுதிக்கோ. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரே ரியாக்ஷனில் போட்டேன். டன்? டேப் வளரும். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? சார் அந்த டேபிள் மட்டும் ஒரு வாட்டி இதை கூடி வசம் அந்த யூரோட்ரோபின் மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். நான் இது காப்பி பண்ணியாச்சா? இது காப்பி பண்ணியாச்சு சார். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? சார் அந்த டேப்லெட் காலம் ஒரு நிமிஷம் வைங்க. அந்த யூரோட்ரோபின் மட்டும் என்னன்னு ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. யூரோட்ரோபின் அப்படின்றது அதாவது இட்ஸ் டெட்ராமின், எக்ஸாமெத்திலின் டெட்ராமின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன யூஸ் சார் அது? முதல்ல அதை ரியாக்ஷன் எழுதிப்போம். இங்கே ஃபார்மால்டிஹைடு 6 moles ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைட் அது வந்து கம்பைன்ஸ் வித் அமோனியா. ஸோ இது போடுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 6 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு அமோனியாவோட. ஸோ அப்போ இங்கே எத்தனை? 1 2 3 4. ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல 4 அமோனியா இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகேவா? இதில் ஆல்டர்னேட்டிவாக அந்த ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். எப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இது அதாவது CH2வை வெறுமனே லிங்க் பண்ணி கொண்டு வரலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு N போட்டுக்கோ. அடுத்தது இந்த இடத்துட்ட CH2 இருக்குது. இங்கே இப்படி போட்டாலே CH2 இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் N. இட் இஸ் அ பக்கா ஹெட்ரோசைக்ளிக் இது, ஆனால் மல்டிப்புளாக இருக்கும். ரைட்? N. அடுத்தது ஸோ பென்சின் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் பென்சின் கிடையாது. ஸோ அதே ஹெக்ஸகன் டைப்பில் போட்டுக்கோ. இங்கே அந்த CH2 புரியுதா? ஸோ N இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி N இங்கே இருக்கும். இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில எப்படி இருக்கும்னாக்கா தட் இஸ் இப்போது இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில CH2 N, இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில CH2 N,
இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் CH2N. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸியாக இருக்கா? ஓகே, தட் இஸ் கால்டு ஹெக்ஸாமெத்திலின். ஹெக்ஸாமெத்திலினா டோட்டலாக எவ்வளோ எண்ணெய் இருக்குது? எண்ணி பாரு, 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. ஸோ அப்போது புரியுதா? அது 1 2 3 4 5 6 இருக்குல்ல, இல்லையா? ஸோ 6 இருக்கிறதுனால ஹெக்ஸா மெத்திலின். மெத்திலின்னா என்ன? CH2. டெட்ராமீன் 4 அமீன். ஸோ ஹெக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரா அமீன். ஓகேவா? ஹெக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரா அமீன். அதோட நேம் தான் வந்து யூரோட்ரோபின். ஆமாம், அதுதான் யூரோட்ரோபின். இது வந்து ஒரு ஒயிட் கிறிஸ்டலைன் காம்பவுண்டாக இருக்கும். இட் இஸ் சால்யூபிள் இன் வாட்டர். அதே மாதிரி போலார் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸ்லேயும் இது நல்லா டிசால்வ் ஆகும். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வருதில்ல அதில். ஸோ அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி, கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த இடத்துல அதான் இல்லை அது அந்த கேஜ் லைக், கேஜ் மாதிரி வர்றதுனால அது கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஹெக்ஸா மெத்திலின் டெட்ரா அமீன். ஸோ இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்றது உனக்கு தெரியுது இல்லையா? ஸோ அமோனியாவையும் என்ன பண்ணுறா, ஃபார்மால்டிஹைட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போட்டு அதை ரெடி பண்ணுறாங்க. அது யூரோட்ரோபின். ஸோ யூரோட்ரோபின் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக இது வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது. So what is the role of urotropin? It is recommended as anti-infective agent to treat urinary tract infection. அது வயசானவங்க பெரும்பாலும் நிறைய பேர் இதில் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அதுக்கு இந்த ட்ரக் தான் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறான். ரைட்? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அது அதாவது ஹாலோஃபார்ம் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். இதில் RCOCH3. ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல எசென்ஷியலாக என்ன தேவைப்படுது நமக்கு? இந்த மீத்தைல் குரூப்பு இருந்தே ஆகணும். அதனால தான் கீட்டோனில் அந்த பாசிபிலிட்டிஸை சொல்கிறோம் நம்ம. புரியுதா? ஸோ CH3 இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால RCOOCH3 அப்படிங்கிறப்போ ஸோ அயடின் போடுறப்ப என்ன ஆகிடும்? அது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது, RCOONH. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல CH அதுக்கப்புறம் I3 இதோட ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்குது.
மெயினாக இதுக்கு வந்து என்ன வேணும்னா இந்த ஆல்ஃபா கார்பனேட்டத்தில் CH3 கண்டிப்பாக இருந்தாகணும். ஆல்ஃபா CH3 இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி அயோட ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அது வந்து அதாவது கீட்டோனாக இருக்கலாம், இல்லாட்டினாக்கா இதுவாக இருக்கலாம், ஒடிக்கோல் அசிட்டால்டிஹைடில் வரலாம். ஏன்னா அங்கே CH3CHO இருக்குது இல்லையா, அங்கே என்ன ஆகும், ஃபார்மேட்டன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ கேன் யூ டூ திஸ் ஃபார் அயோட ஃபார்ம் இன் கேஸ் ஆஃப் அசிட்டால்டிஹைட்? கேன் எனி ஒன் டூ தட்? சொல்லு பார்ப்போம், நான் எழுதுகிறேன் அப்படியே. சொல்லுவா ஸ்ரீநிதி, கேன் யூ டூ CH3 C double bond O H, that gives in presence of iodine NaOH. இந்த reagent ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதில் என்ன ஆகிடும், HCOONA. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல அயோடின் ஜாயின் ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு CHI3, அது எதை பேஸ் பண்ணி, இந்த CH3 பேஸ் பண்ணி, அயோடினை பேஸ் பண்ணி. ஸோ அப்போ CHI3, அதனால தான் அதை அயோடோ ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது ப்ளஸ் இது HCOO ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுது, அதோட சோடியம் சேர்றதுனால Na. ஸோ சோடியம் ஃபார்மேட் வரும். புரியுதாப்போ? ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரியாக்ஷனும் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டி டெஸ்ட்டில். ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ரியாக்ஷனாக இப்படி கேட்கலாம். இதையும் நோட் பண்ணிக்க. காப்பன்ட்டியா? Yes, sir. ஸோ எத்தனால் எடுத்துப்போம், அதில் அயோடின் அண்ட் KOH போடுறப்போ அசிட்டால்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகும். அசிட்டால்டிஹைடில் அயோடின் போடுறப்போ CI3CHOன்னு ஃபார்ம் ஆகும். அது KOHோட சேர்ந்து CHI3 + HCOOK அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அங்கே தான் இந்த அயோடோ ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து எத்தனால்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அசிட்டால்டிஹைட்லேருந்து இது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணாக்கா கீட்டோன்லேருந்து ஃபர்தராக நம்ம அயோடோ ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு வரலாம். புரியுதா? ஆனால் ஃபார்மால்டிஹைடில் இது சான்ஸ் இல்லை. ஏன், அங்கே ஃபார்மால்டிஹைடில் CH3 யூனிட் இல்லைங்கிறதுனால அயோடோ ஃபார்ம் வராது. இப்போ புரியுதா? நோ சான்ஸ் ஃபார் ஃபார்மால்டிஹைட். அதனால தான் அயோடோ ஃபார்ம் டெஸ்ட் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் முக்கியமான ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் ஃபார்மால்டிஹைட் அண்ட் அசிட்டால்டிஹைட். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்? அதே மாதிரி யூரோட்ரோபின் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்மால்டிஹைடில். ஆனால் இதில் வந்து அந்த மாதிரி யூரோட்ரோபின் ரிங் டைப் காம்பவுண்ட் வராது. யூரோட்ரோபின் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? இட்ஸ் அ ரிங் டைப் ஹெட்ரோசைக்ளிக். அப்புறம் யூஸ்டு இஸ் அ கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட் யூஸ்டு இன் எதில்? இட்ஸ் அன் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட் ஃபார் ட்ரீட்டிங் என்னது யூரினரி ட்ராக்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், இன்ஃபெக்ஷன்ன்றதுனாக்கா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் யூரோட்ரோபின்? சொல்லு. ஹெக்ஸாமெத்திலின் டெட்ராமின் ஏன் பேர் வச்சது? 6 மெத்திலின் CH2 6 times N4 அப்படின்னு எழுதலாம். நோட் பண்ணிக்கோ. CH2 6 times CH4, CH2 6 times N4. அதே மாதிரி இப்போது
ஃபார்மால்டிஹைடை வெறுமனே நம்ம வந்து மோனோமரிக்காக ட்ரீட் பண்ணோம் வித் ஃபீனால் அப்படின்னா யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் பேராஹைட்ராக்சி ஃபினைல் மெத்தனால் அப்படின்னு வரும். நோட் பண்ணிக்கோ. பேராஹைட்ராக்சி மீத்தைல் ஃபினைல் மெத்தனால். இந்த ரியாக்ஷன் பேர் லெடரர் மனாசே ரியாக்ஷன். பிகாஸ் இந்த நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ஜாக்கிரதையாக எழுதி வச்சுக்கணும். நீங்கள் இதுவே எக்ஸஸாக ஒர்க் பண்ணுறப்ப தான் பேக்கலைட் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ புரியுதா? ஸோ மேனசே ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு சிங்கிள் இதோடு நின்றுடும். ஆனால் பேக்கலைட் ஃபார்மேஷன் அங்கே என்ன ஆகுது, எக்ஸஸ் ஃபார்மால்டிஹைட் ரெசினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னாக்கா அங்கே தெர்மோசெட்டிங் ரெசின் ஃபார்ம் ஆகிடும். தட் இஸ் பேக்கலைட். ஸோ நாம் எப்படி ஃபார்மால்டிஹைட் வெர்சஸ் அசிட்டால்டிஹைட் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி அசிட்டால்டிஹைட் வெர்சஸ் பென்சால்டிஹைட் அந்த டிஃப்ரென்ஸும் ரொம்ப முக்கியமான ரியாக்ஷன். அதையும் நோட் பண்ணிக்கோ. நான் குயிக்காக அதை சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். எழுதிக்கோ. அலிஃபேட்டிக்கும் ஆரோமேட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? அலிஃபேட்டிக்கில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஃபில்லிங் சொல்யூஷனோட ஹீட் பண்ணுறப்போ ரெட் ப்ரெசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகுது. வெரஸ் ஆரோமேட்டிக்கில் அது கிடையாது. ஏன்னா அங்கே மிథைல் குரூப் மிஸ்ஸிங். அடுத்தது அமோனியா அந்த இடத்துல ரியாக்ட் ஆகும், சிம்பிள் அடிஷன் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். வெரஸ் பென்சால்டிஹைடில் என்னது காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட் அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது. அதே மாதிரி இங்கே ஆல்டால் கண்டென்சேஷன்னா இங்கே கேனிசரோவில் என்ன ஆகுது, கேனிசரோ ரியாக்ஷன் வருது. இதில் C6H5CH2ல். இதே மாதிரி கேனிசரோ இன்னொன்றுலையும் பார்த்தோம். இதில் வருது ஃபார்மால்டிஹைடில். புரியுதா? நோட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இந்த 3 டிஃப்ரென்ஸை தவிர இன்னொரு 5 டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. அதையும் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். தட் இஸ் பிரைமரி அமீன்ஸோட அதாவது இட் டஸ் நாட் ஃபார்ம் அ ரியாக்ஷன் வித் ஷிப்ஸ் பேஸ், அதாவது பிரைமரி பேஸ். வெரஸ் இங்கே வந்து ஷிப்ஸ் பேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். வித் குளோரினோட தட் இஸ் அசிட்டைல் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகும். இது பென்சால்டிஹைட். வெரஸ் இதில் ஃபார்ம் ஆகாது அசிட்டால்டிஹைடில். அதே மாதிரி இங்கே பாலிமரைசேஷன் அசிட்டால்டிஹைடில் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஆனால் பென்சால்டிஹைடில் பாலிமரைசேஷன் ஸ்கோப் இல்லை. அதே மாதிரி எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் வந்து பென்சாயில் பேஸ்டு ஆரோமேட்டிக்கில் தான் ஃபார்ம் ஆகும், அலிஃபேட்டிக்கில் இல்லை. அதே மாதிரி இட் கேன் ரியாக்ட் வித் ஷிப்ஸ் ரியேஜென்ட் தட் கிவ்ஸ் பிங்க் கலர். வெரஸ் இதில் வந்து அந்த கலர் கிடையாது, வராது ஷிப்ஸ் பேஸில். Any doubt? சார் ஸ்கிப்ஸ் பேஸ்னா என்னது சார்? ஷிப் பேஸ்ன்றது அது வந்து ஒரு அதாவது தட் இஸ் ஒரு மீத்தைல் குரூப் இருக்கும். அதை சுற்றி 3 காம்பவுண்ட் ஆஃப் பென்சீன் இருக்கும். அது ஐ டெல் யூ. ஸோ இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட். இது
This is called a Schiff's base. It's a reagent. In the reaction வந்து benzene based aromaticல வந்து அந்த இந்த coloration கொடுக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா, பிங்க் கலர் வந்து இதில் கொடுக்கும். whereas அலிஃபேட்டிக்கில் அந்த பிங்க் கலர் வராது. இது ஸ்ட்ரக்சர்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, வெறுமனே என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டா போதும். ஓகே சார். சரி, தேவையில்லை, இது எடுத்துடுறேன். தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். அவசியம் இது மட்டும் போட்டால் போதும். So with this we complete the carbonyl compound, chemical reactions of aldehydes and ketones. So in the next session I will be discussing carboxylic acids. Okay. Okay. Any doubt? காப்பி மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். No doubt, sir. No doubt, sir. Okay. We are going to discuss about carboxylic acids. In carboxylic acid, it has got the general formula RCOOH. So we'll be discussing the following points. That is, IUPAC nomenclature of carboxylic acid, structure of carboxylic acid, then preparation of carboxylic acid, where we'll be discussing both aromatic and aliphatic carboxylic acids. Followed by that, we will discuss about the physical properties and chemical properties. So in chemical properties, we'll be discussing the properties based on the bond cleavage between O and H. Then based on the bond cleavage between C and OH. And we will be discussing mainly the hydrocarbon part and as COOH as a whole also. So there are 4 subtopics under the chemical properties of carboxylic acid. Finally, we will be discussing the uses of carboxylic acid. Okay, so our SciTech students will be presenting their concept maps based on these each topic. Over to Pavani. So she will be introducing her topic. Pavani. Hi all, I am Pavani. So I am going to discuss about IUPAC nomenclature of carboxylic acids. Okay, good. What about Gokul? Hi everyone, I am Gokul. I am going to discuss reactions involving cleavage of COH bond. Okay, good. What about Vishnupriya? Okay, so probably there is a problem with the internet of Vishnupriya. Then over to Srinidhi. Hello guys, my name is Srinidhi and I'll be discussing the topic structure of carboxyl groups. Okay, so over to Shreya. So what is the topic you are going to discuss here? Hi guys, I'm Shreya. I'm going to discuss about the reactions involving cleavage of COOH bond. Okay, good.
Akash. Hello guys, I am Akash. I am here to discuss about preparation of carboxylic acid. Suraj. Hey guys, I'm Suraj. So today I'll be discussing about physical properties of carboxylic acid. Okay. Vishnu Priya, are you comfortable? Yes, sir. Yeah. Tell me, what is the topic you are going to discuss? So I'm going to discuss about the main reaction in this chapter, sir. Okay. So thank you, guys. You can present your subject, the concept map one by one. Okay. Good. Now I invite Pavani to present the IUPAC nomenclature. Over to Pavani. Yes, Pavani, you can continue. So, can you scroll down the image? So first, here are the structures of monocarboxylic acid. First, common name formic acid, IUPAC name methanoic acid, and here is the structure. Second is acetic acid, common name, and ethanoic acid, IUPAC name. So here is the structure CH3COOH. And the third one is CH3CH2COOH. It's propionic acid. It's its common name, and propanoic acid is the IUPAC name. And fourth one is CH3CH2CH2COOH, butyric acid, and IUPAC name is butanoic acid. And the fifth one is CH3 old twice CHCOOH, isobutyric acid, and the IUPAC name is 2-methyl propionic acid. Sorry, it's propanoic acid, not propionic acid. It's propanoic acid. And next, dicarboxylic acid. Its structure is CHOOH old twice, and here is the expanded structure, and its common name is oxalic acid, and IUPAC name is ethane dioic acid. And the next structure is COOH CH2COOH, melanoic acid, and the IUPAC name is propane dioic acid. It's called the malonic acid. Malonic acid. And the IUPAC name is propane dioic acid. You can include the number, that is 1,3-propane dioic acid. Okay, sir. Later you can correct it. Then proceed. So third structure is COOH, CH2 twice COOH. Succinic acid, its common name, and the IUPAC name is butane dioic acid. And here also we can include the number. 1,4-butane dioic acid. Yes, sir. So next structure is COOH, CH2 thrice COOH. Glutaric acid is its common name, and the IUPAC name is pentane dioic acid. And the last structure is COOH, CH2 4 times COOH. And the common name is adipic acid, and the IUPAC name is hexane dioic acid. So I would like to add one more important thing. When you give the nomenclature as 1,6-hexane dioic acid, you can also call it hexane 1,6-dioic acid. So you can include this prefix, that is that number, in between the nomenclature also. That is hexane. That is, E should be dropped here. So hexane -1,6-dioic acid. Whenever you introduce any number in between the letters, it should be guarded by the hyphen. Okay, so remember that one. Now proceed. Okay, sir. So next one is tricarboxylic acid, and the first structure is COOH, CH2, CHCOOH, CH2COOH. Here the middle COOH can be written as the branched structure also. And the common name is tricarbolic acid or carbolic acid. Or oxalic acid. Okay, sir. And the IUPAC name is propane 1,2,3 tricarboxylic acid.
Then hydroxycarboxylic acid. Your hydroxy is OH group. When COOH and OH group comes together, then OH should be named as hydroxy in the prefix. So first structure is this. Its common name is salicylic acid and the IUPAC name is 2-hydroxybenzenoic acid. And the second benzoic acid, benzoic acid. And the second structure is this one, and its common name is gallic acid, and the IUPAC name is Gallic acid. gallic acid, and the common IUPAC name is 2,4,6-trihydroxybenzoic acid. And the last structure is this one. Its common name is also salicylic acid, but the position of OH. Hydroxycarboxylic acid as salicylic acid. Yes. Okay. So and this one is benzoic acid. Yes, okay. Sir. Right. Correct. Then. And the next one is aromatic carboxylic acid. So first structure is benzoic acid. Its common name and the IUPAC name is benzene carboxylic acid. And the second structure is phenyl acetic acid. Its common name and the IUPAC name is 2-phenyl ethanoic acid. And the last structure is phthalic acid. And the IUPAC name is benzene 1,2-dicarboxylic acid. And last we have two important. So normally, when two carboxylic acids are substituted in the proxy, that is in the vicinal position, they have the tendency to undergo dehydration so that you are able to get anhydride. So it becomes phthalic anhydride. That is, you have to draw the benzene structure, then CO and the CO, in between that you have to bring the O. Okay. So that is known as phthalic anhydride. Okay. Right. So the same phthalic acid, when these are two COOH group, they are positioned oppositely, that is in the para position, that is known as terephthalic acid. So you can include that one also. Okay. Right. Okay, sir. Next. So next is here we have two important structures. One is NH2CH2COOH amino acid and the IUPAC name is 2-amino-ethanoic acid. And the last one is C17H35COOH. It's steric acid and the IUPAC name is octadecanoic acid. Okay. So amino acid, so that is the general name. It is not the common name. So it is called the general name. The common name for NH2CH2COOH is alpha amino acetic acid. Acetic acid, CH3COOH. And the carbon atom attached to the COH is called alpha. So it can be called, since the NH2 group is substituted in the alpha carbon atom, it can be called alpha amino acetic acid. So you have to correct this one later. Okay. Okay. Now, regarding the structure, Srinidhi will be discussing. Srinidhi, you can present your concept map. Srinidhi, are you there? Srinidhi, unmute பண்ணு பேசு. We are unable to hear you. Please unmute. Sir, she is an unmute only, sir, but we can't hear the voice. Okay, Pavani, you can take over. Okay, sir. So here she is discussing about the structure of carboxyl group. Firstly, carboxyl group having carbonyl and hydroxyl group both linked to an carbon atom, COOH. So here is the carboxylic acid structure, general structure. So next one, COOH. Here the pi electron transfer is shown by the structure. The minus becomes plus here by the electron transfer. And the next is the carboxylic carbon is less electrophilic than carbonyl carbon. Yeah, there is a pi electron transfer.
So the double bond, you have got one single bond, double bond, you have got one sigma bond and pi bond. So the pi bond electrons are transferred because of the difference in the electronegativity. So oxygen is more electronegative, so the pi electron is transferred towards the oxygen, and thereby it attains minus charge, and the C has got plus charge here. Okay, right. Next one. Next one. So next one is the carboxylic carbon is less electrophilic than carbonyl carbon. And the last one is the bonds to the carbonyl carbon lie in one plane. Carbon lie in the one plane. One plane. And are separated by about 120. Okay, right. Now over to Akash for preparation. Preparation of the primary alcohols. Akash, please. Okay, sir. So now we'll see about the preparation of carboxylic acid. So there are 6 methods of preparation. First method is primary alcohols and aldehydes. So here one decanol is there, that is CH3, CH2 8 times and CH2OH, and presence of CRO3 H2SO4 is a catalyst. So this reaction gives us a result of decanoic acid, that is CH3 CH2 8 times COOH. Second method is from alkyl benzene. That is, you are preparing from alcohol by oxidizing alcohol to by using strong oxidizing agent. You are able to get decanoic acid. Okay. Decanoic so acid. What do you mean by decanoic acid? Deca means what? Sir? Deca means 10 carbon atoms. Okay. Okay. You can count it. Right. Next. Second method is from alkyl benzenes. So first is propyl benzene is there. So when it reacts with KMNO4 KOH on presence of heat, it gives us benzene with call this as that is using alkaline KMNO4, alkaline potassium permanganate solution. Okay. Okay. So it gives us alkali, is it not? Right. So it gives us benzene with COOK. On reaction with H3O plus, it gives us benzenoic acid. Okay. And so what is the compound? You have got the potassium benzoate, and on further hydrolysis, you are able to get benzoic acid. Right. Next. So third method is from nitriles and amides. So here we have taken ethane amide, that is CH3CONH2. On hydrolysis, we get CH3COOH, that is ethanoic acid, plus NH3. Okay, good. Next. And fourth method is from Grignard reagent. Here Grignard reagent is RMGX plus COO is both reacts with on presence of dry carbon dioxide. Carbon dioxide, it reacts in the presence of dry ether. So we get the result of C double bond O and OMGX gets attached to oxygen. And on further hydrolysis, we get RCOOH. And fifth method is from acyl halides and anhydrides. Add one thing here. The Grignard reagent, it has got the synthetic use. With the Grignard reagent, we are able to get variety of carbon-based compounds like alcohol, aldehyde, ketone, acid, acyl chloride, etc. Almost more than 10 types of products that can be synthetically produced by using Grignard reagent suitably. Okay. So here, just by changing the reagent, for example, in this case, when you use formaldehyde, we are able to get alcohol. When we use acetaldehyde, we will get ketone. When we use carbon dioxide with RMGX in presence of dry ether, we get this RCOOH. So this topic, this particular concept has been discussed in detail in haloalkanes and haloarenes under the topic that is synthetic use of Grignard reagent. Synthetic uses of Grignard reagent. So you can refer to
to that particular video. Okay, now go ahead to the next one. So now fifth step is from acyl halides and anhydrates. So we have taken benzoic anhydrate, that is C6H5CO twice O, on reacting with H2O we get 2C6H5COOH, that is benzoic acid. And the last method is from esters. So we have taken ethyl benzoate, that is given in the compound benzene with COO C2H5. On hydrolysis we get benzoic acid plus C2H5OH. Right, now that is Suraj is here to present the physical properties of carboxylic acid. Okay. So yes, physical property of carboxylic acid. So normally carboxylic acid is a colorless liquid and it has a very pungent smell. Pungent is a very strong smell. So the first in carboxylic acid, first four members are soluble in water, and as the number of carbon atom increases in the carboxylic acid, the solubility of the carboxylic acid decreases. Next, the carboxylic acid has higher boiling point due to the hydrogen bond. The carboxylic acid shows alternative What do you want to tell? that is that in carboxylic acid, if the number of carbon atom in the chain is odd number, then the melting point of the carboxylic acid is lesser. If the number of carbon in the if the number of carbons in the carboxylic acid in the chain is even, then the melting point is high. This is due to symmetry, sir. So in the next point, carboxylic acid has the highest boiling point due to its hydrogen bonding. It has the highest boiling point compared to aldehydes, ketones, and alcohols. Next, this is one structure of carboxylic acid showing the intermolecular hydrogen bonding, sir. That's all, sir. Good. So here in this important, I think that is the physical properties as well as the boiling point or melting points are concerned. The intermolecular hydrogen bonding plays a very important role. Okay, so never forget this particular aspect. Okay, right. Next, over to the next team, that is chemical properties, reactions involving cleavage of OH bond. Proceed. Who is presenting this concept? Sir, I'll present, sir. Okay. So reactions involving cleavage of OH bond. So the main concept here is acidity. So here are the three reactions involving based on the COOH and the acidity of COOH. And in that we have three important points to be discussed. So first, reaction in aqueous solution. So reaction in aqueous solution, here is the reaction given for the aqueous solution. That is COOH, RCOH reacts with water. And the next is causes. So causes of acidity is a resonance hybrid. And the effect is EWG and EDG. So electron withdrawing group and the electron donating group. So here I have symbolically represented using the arrows, the EWG and EDG for the carbon and oxygen. It's a formation of a resonance hybrid. The carboxylate anion is more stable. So that's what you wanted to say. Okay, good. Next, formation of anhydride. Sorry, that is the reactions involving cleavage of a COH bond. I think Google is going to present this. Yes, sir. So now we are going to see reaction involving cleavage of COH bond. In that, first one is formation of anhydride. That carboxylic acids on heating with mineral acid such as H2SO4 or P2O5 give corresponding anhydride. In this reaction, ethanoic acid in the presence of H plus or P2O5 form
ethanoic anhydride. That is compound is CH3. The compound is given in that slide. Second one is esterification. Carboxylic acids are esterified with alcohols or phenols in the presence of a mineral acid such as concentrated H2SO4 or HCl as a catalyst. So the reaction is RCOOH plus R-OH in the presence of H plus gives RCOO R dash plus H2O. So third one is reaction with PCl5, PCl3 and SOCl2. So the hydroxyl group of carboxylic acid behaves like that of alcohols and is easily produced by chlorine atom by replacing chlorine atom on treating with PCl5, PCl3 and SOCl2, where SOCl2 is thionyl chloride. So the reactions are RCOOH plus PCl5 gives RCOCl plus POCl3 plus HCl. Second reaction is RCOOH 3 times RCOOH plus PCl3 gives 3 times RCOCl plus H3PO4. And third reaction is RCOOH plus SOCl2 gives RCOCl plus SO2 plus HCl. Now fourth one is reaction with ammonia. So carboxylic acids reacts with ammonia to give ammonium salt, which on further heating at high temperature forms amides. For example, a CH3COOH plus NH3 will become CH3COONH4, which is ammonium benzoate, and again in the presence of heating. Acetate. We have put only CH3COONH4, is it not? Yes, so sir. you please correct it. Ammonium acetate. Okay, sir. Ammonium benzoate is C6H5COONH4. Okay. So So correct it's it. ammonium acetate. So on further heating, it forms acetamide, that is CH3CONH2. If it is C6H5CONH2, what do you call it? Sir? For example, when it is obtained from benzene, that is ammonium benzoate. When you get the amide, what is the name of the amide? That is called benzamide. Benzamide, sir. Right. So here it is acetamide. Right. Next. So you please Next correct reaction. it. Okay, Then. sir. Next reaction is benzene ring with COOH plus NH3 will form ammonium benzoate. That is benzene ring with COONH4. On further heating, it forms benzamide. That is benzene ring with CONH2. That's all, sir. What about the formation of anhydride? You have completed that one. That is over. Okay. Then, so Shreya, you can proceed with the reactions involving COOH group. Come on. Okay, sir. So we are going to see about the reactions involving carboxyl group. Carboxylic acid group. So first one we are going to see is the process of reduction. So in reduction, carboxylic acids are reduced to primary alcohols by lithium aluminium hydride, or we can use diborane. So the reaction comes out like RCOOH in the presence of lithium aluminium hydrogen, lithium hydride, or ether can also be there, or in the presence of borane. And second step, by hydrolysis it gives primary alcohol. So the second reaction, decarboxylation. So in decarboxylation, usually the carbon dioxide is removed. So carboxylic acid loses carbon dioxide. Their salts are heated with soda lime. So soda lime is sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio. So the reaction comes out like RC of NaOH and CO, that is soda lime. On heat it gives RH plus Na2CO3. Shake your We mic. can. Shreya, sorry to disturb you. Don't shake your mic and proceed. Okay.
So we get that the carbon that is CO2 carbon dioxide is, and we get RH plus sodium carbonate as products. So the next reaction is so in halogenation reaction, carboxylic acid having alpha hydrogen are halogenated at the alpha position. That is, the alpha hydrogen gets halogenated at the alpha position. Halogens can be represented as X. X can be equal to chlorine, etc. Over to Bharat, substitution reaction in the hydrocarbon part. We are going to see about a substitution reaction in the hydrocarbon part. There are two types of reaction. One reaction is L-Volad-Zelansky reaction. In this reaction, carboxylic acid has an alpha hydrogen. It gets halogenated at the alpha position on treatment with a halogen in the presence of small amount of red phosphorus. We will get obtain an alpha allocarboxylic acid. Next reaction is ring substitution reaction. In this reaction, benzoic acid is treated with a concentrated nitric acid and a concentrated sulfuric acid. We will obtain a product like meta-nitrobenzoic acid. So actually that is, do you remember the type of mechanism? Then the mechanism it adopts in this reaction. What is the mechanism of this reaction? Anyone? Sir, it is the electrophilic substitution reaction. Do you remember? Yes, sir. Electrophilic substitution reaction, and the COOH group is the meta director. So since it directs the incoming nitro group to the meta position, it's called meta director, and that effect is called the orientation effect. There will be one substituent already present in the benzene ring that will start dictating the new incumbents, okay? So that it will direct either to orthopara or meta. So since the COH group is the meta director, it directs the nitro group to the meta position. So there are two important effects. One is electrophilic substitution, and the other one is orientation effect. So these two phenomena are very important as far as this ring substitution is concerned. Okay, good, Bharat. Now, finally, we'll be discussing about the uses of carboxylic acid by Kishore. Yes, Kishore, you can proceed. Uses of carboxylic acid, ethanoic acid used in rubber, textiles, dyeing, leather, and electroplating industries. Ethanoic acid used as solvent and vinegar in food industries. Hexane acid used in manufacture of nylon 6,6. Esters, benzoic acid used as perfumes. Sodium benzoate used as food preservatives. Higher fatty acids, manufacture of soaps and detergents. Okay. See, that is, we have got fantastic uses of this carboxylic acid. Anyway, that is, each topic was discussed by our SciTech students. So thanks to all of you. And if you have got any doubt, you can give your comments also in the comment column. Okay. So thank you very much for watching this video, and thank you guys. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Aldol condensation. The aldol condensation அப்படினாலே ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இங்கே. For example, let us consider an aldehyde. இந்த கேஸில் அசிட்டால்டிஹைடு எடுத்துக்கோம். CH3CHO.
ஸோ இப்போது இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ளது ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம். இப்போ இது மாதிரி சி நிறையா வரலாம். அது எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஹெச்னு இருந்தால் கூட இதுதான் ஃபங்க்ஷன் குரூப். அது பக்கத்தில் உள்ளது ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா, டெல்டான்னு போகும். ஸோ ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம். அப்போ இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்தது ஆல்டிஹைடு. அது ஓகேவா? அப்போது அசிட்டால்டிஹைடு வந்து டைல்யூட் NaOHல் ஹீட் பண்ணோம்னா 2 மோல்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது CH3 CH டபுள் பாண்ட் O. அடுத்ததில் இந்த ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் இங்கே CH இருக்குல்ல, லெட் அஸ் கன்சிடர் 2 moles ஆஃப் அசிட்டால்டிஹைடு. 1 mole போட்டேன். இன்னொரு மோல் போடுறப்போ இந்த ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் தானே இது இங்கே பண்ணல, இதை நம்ம தனித்தனியாக போட்டுப்போம். ஸோ தட் நல்லா பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிக்கலாம். அப்போது இதுதான் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம், அதனுடைய ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு ஞாபகம். இப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் O இருக்குல்ல, இது என்ன ஆகும்னாக்கா எப்போதுமே C டபுள் பாண்ட் Oவில் ஒரு பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரும்னு அடிக்கடி நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இல்லையா? அப்போ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றோன்னா பார்ஷியலி நெகட்டிவ் பார்ஷியலி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு ஆகிடும். அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஹெச் வந்து ஆஸ் ப்ரோட்டானாக நேராக வந்து இந்த OHல் வந்து அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்? ரிமைனிங் CH3 C இங்கே ஹெச் போட்டுதோ, அடுத்தது OH இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்கா இந்த CH OHன்னு வந்துடுது. அதை நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம். OH இங்கே ஹெச் போட்டேன், இது மேலே போட்டேன் ஃபார் கன்வீனியன்ஸ். ஓகே. ஸோ CHOH அதாவது OH. அப்போ ஒரு பாண்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே இப்போ இது ப்ளஸ் போயிடுச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் தானே, அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும்ல. புரியுது அது? ஸோ இங்கே வேணால் நான் இதை டெல்டா ப்ளஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன், இங்கே டெல்டா மைனஸ். அப்போ டெல்டா மைனஸ் எங்கே பண்ணணும்? டெல்டா ப்ளஸ்ஸாக தான் அட்டாக் பண்ணணும். ஸோ அந்த இடத்துட்ட இந்த C ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் ஆகிடுது. இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு, மிச்சம் உள்ளது HH, அவ்வளோதான். புரியுதா? இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் தான் ஆல்டால் அப்படின்னு பேர். இது பேர் என்ன? ஆல்டால். இந்த ஆல்டால் என்ன பண்ண போகுது? கண்டென்சேஷன் ஆக போகுது. புரியுதா? இந்த ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் தான் என்ன ஆகும்னா இந்த OH அதுக்கப்புறம் H அப்படி ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம கண்டென்சேஷன்றதே நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதாவது நியூட்ரல் மாலிகுல் ரிலீஸ் ஆகிறது தான். ஸோ ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னா கண்டென்சேஷன் இந்த ஆல்டாலில் வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆக போகுது. வாட்டர் தான் நியூட்ரல் மாலிகுல், அப்படியே ரிமூவ் ஆகுது. அப்போது ரிமைனிங்காக இருக்க போகிறது CH3 CH, அதை அப்படியே போட்டுப்போம். இந்த பாண்டு இப்படி அன்சாச்சுரேஷனை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடும். புரியுதா? அப்போ CH அப்படின்னு வந்துடும். டபுள் பாண்ட் CH, சிங்கிள் பாண்ட் CHO. ஓகேவா? ஆமாம். ஸோ இந்த பாண்டு வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது. புரியுதில்ல? அப்போது இந்த காம்பவுண்டு வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா, இது ஆல்ஃபான்னு சொன்னேன், அப்போ இது பீட்டா தானே. ஸோ ஆல்ஃபாவுக்கு பீட்டாவுக்கு இடையில ஒரு அன்சாச்சுரேஷன். டபுள் பாண்டுன்னு என்ன? அன்சாச்சுரேஷன். ஓகேயா? ஸோ அதை தான் இது என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட். ஓகே, அன்சாச்சுரேட்டட். இந்த CHOன்றது கார்பனைல் குரூப் தானே, அதாவது அசிட்டால் ஆல்டிஹைட் குரூப். புரியுதா? ஆல்டிஹைட் குரூப் கார்பனைல் குரூப் தான் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் அதை கொடுக்கும். இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி இதில். இது புரியுதா? இதோட மெக்கானிசம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகுது. ஓகே, இது வந்து ஆல்டால் கண்டென்சேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இப்படி தெளிவாக எழுதினா போதும். இதில் என்ன பண்ண போகிற, இதில் வேர்டிங்கில் நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டியதுதான். 2 moles ஆஃப் அசிட்டால்டிஹைட் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அண்ட் ஆல்டால். அசிட்டால்டிஹைட் அப்படி எடுத்துக்க முடியாது நீங்கள். அதாவது அதுதான் பேசிக் உனக்கு அதில் கொஞ்சம் தகராறாக இருக்குது. அதை நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன், அது நல்லா கற்றுக்கோ. இந்த அசிட் அப்படின்றதே எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஆசிட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். இது என்னது? ஃபார்மிக் ஆசிட். இதுக்கு அடுத்த ஆசிட் என்னது?
அசிட்டிக் ஆசிட். கரெக்டாக? இது ஃபார்மிக் ஆசிட், ஃபார்மிக் ஆசிட், இது அசிட்டிக் ஆசிட். இதெல்லாம் வந்து ட்ரிவியல் நேம், நாட் ஐயூபாக் நேம். புரியுதா? ஆனால் இப்போ இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் அதனுடைய ஆல்டிஹைட் அப்படின்றப்ப அதான் 2 கார்பன் வந்ததுன்னா அதை சொல்கிறோம். அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட்லேருந்து வந்த ஆல்டிஹைடுன்றதுனால தான் அதான் அசிட்டால்டிஹைட்னு சொல்கிறோம். இது மீனிங் கொடுத்தா நீ ஏதோ CH3னா அசிட்டிக் அப்படியெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது. அது ட்ரிவியல் நேமில் கண்ணமண்ணான்னு இருக்கும். ஐயூபாக் நேம் தான் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும். புரியுதா? ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லையும் வாட்டர், இந்த வாட்டரை ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லையும் ஒவ்வொரு விதமாக தான் நான் சொல்கிறோம். பானிங்கிறோம், நீலங்கிறோம், தண்ணிங்கிறோம், ஜலங்கிறோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்காரனும் ஒவ்வொன்று சொல்லிட்டு இருந்தால் என்னத்துக்காக வருது அப்படின்றதுக்காக தான் அங்கே வந்து ஒரு ஐயூபாக் நேமிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வரோம். அதே மாதிரி தான் ஆர்கானிக் நாமன்க்ளேச்சர்லேயும் முந்தியெல்லாம் இப்போ இந்த ஃபார்மிக் ஆசிட், ஃபார்மிக்கா அண்ணா ஆண்ட்லேருந்து வந்த ஆசிட்ன்றதுனால ஃபார்மிக் ஆசிட். புரியுதா? அதே மாதிரி இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் எங்கே இருக்கும்? இந்த வினிகர்லாம் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ அந்த வினிகர்லேருந்து வரக்கூடியது. ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட், அதாவது அசிட்டிக் ஆசிட்னாலே புளிப்புன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டோடு இருக்கும். அந்த நாமன்க்ளேச்சர்லாம் யூனிவர்சல் கிடையாது, அது ட்ரிவியல் நேம்னு சொல்லுவாங்க. இது புரியுதா? ட்ரிவியல் நேம்னாக்க லோக்கல்னு வச்சுக்கோங்க, லோக்கல் லாங்குவேஜ்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா? ஒரு வெர்னாக்குலர் லாங்குவேஜ்னு வச்சுக்கோ, இப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். லோக்கலாக சொல்கிறது, லோக்கல் ஆட்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறது, அவ்வளோதான். புரியுதா? அப்போது ஃபார்மிக் ஆசிட் இது அதனால தான் இந்த கன்ஃபியூஷன் வருதுங்கிறதுனால தான் ஐயூபாக்கில் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும். ஒரு கார்பன் வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்தால் மெத்தனாயிக் ஆசிட். இது கரெக்டாக இருக்கா? மெத்தனாயிக் மெத்துனாலே நம்ம ஒரு கார்பன் சொல்லியிருக்கோம்ல, அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும்? எத்தனாயிக் ஆசிட். இது மீனிங் புரியுதா? இப்போ நீ இதில் நாமன்க்ளேச்சர் கொடுக்குற மாதிரி இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது, அது வேறு. அதனால தான் நீ மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிற. CH3னா அசிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாமான்னு. தப்பு. CH3COOHன்றது அசிட்டிக் ஆசிட், அதோட டெரிவேட்டிவாக மற்றெல்லாம் வந்ததுனாக்கா அதை அப்படியே சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். இப்போ CH3COOH இது அசிட்டிக் ஆசிட், இதுலேருந்து CH3CHO கொண்டு வந்தால் அசிட்டால்டிஹைட், இதுலேருந்து CH3COCl வந்தால் அது அசிட்டைல் குளோரைட். இப்போ புரியுதா? எங்கே? அது COOHன்றதுனால ஓவெல்லாம் COOHனா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னா அது அப்படி தானே இருக்கும். புரியுதா? இந்த ஓ இருக்கிறதுனால அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது. COOH இருந்தால் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அவ்வளோதான். CH1னாக்கா ஆல்டிஹைட். புரியுதா? இது இப்போ CH3OHன்னு வந்தால் அதை மெத்தனால் தான், மெத்தில் தான் சொல்லணும். புரியுதா? ஏன்னா ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது அதில். அப்போ இதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஆல்கஹால் அப்படின்னு பார்த்தா CH3CH2OH அது எத்தனால். புரியுதா? நாமன்க்ளேச்சரில் தகராறே வரக்கூடாதுன்னா ஜாக்கிரதையாக அது. புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து பிகினிங்லேயே நல்லா பண்ணிக்கோங்க, ரைட்டா? இப்போ புரியுதா? மீனிங் புரியுதா? ஸோ அசிட்டால்டிஹைட் அப்படிங்கிறது என்னது? CH3CHO அப்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ. அதெல்லாம் மெமரியில் தான் பண்ணணும். டவுட் அது ஐயூபாக் மாதிரி நீ கம்பேர் பண்ணாதேன்னு சொல்ல வரேன். புரியுது? ஐயூபாக் மாதிரி ஐயூபாக் மோர் சிஸ்டமேட்டிக், அதனால அதில் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது. இதிலெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை. சொல்ல புரியுதா? அதனால் அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணு. இப்போ இது மீனிங் புரிஞ்சதில்லை? ஓகே. ஸோ இது மாதிரி இப்போ லெட்டஸ் கம்பேர். இது ஒரு அசிட்டிக் ஆசிட், அசிட்டால்டிஹைட். அப்போ 2 moles ஆஃப் அசிட்டால்டிஹைட். இங்கே ஒரு அசிட்டால்டிஹைட், இங்கே ஒரு அசிட்டால்டிஹைட். இதுவும் அசிட்டால்டிஹைட் தான், நம்ம சௌரியத்துக்கு அதை மாற்றி போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன CHO ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தானே. இங்கேயும் CHO, இந்த CHO இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டு காமிச்சிருக்கோம், அவ்வளோதான். புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படின்றது புரியுதில்ல? ஓகே. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆல்டால் ஃபார்மேஷன், அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கண்டென்சேஷன் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா? இப்போ இதில் கிராஸ்ட் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன கிராஸ்ட் ஆல்டால் அப்படின்னா, அதாவது ஒன்று 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டிஹைடு வரலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஆல்டிஹைடு ஒரு அசிட்டோன் அப்படின்னு வரலாம், காம்பினேஷனில் வரலாம். அது பேர் தான் என்னது? கிராஸ்ட் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு பேர். அது எப்படின்றதையும் பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிராஸ்ட் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன்.
ஸோ crossed aldol கண்டென்சேஷனில் இப்போது crossed aldol கண்டென்சேஷன் இதில் நான் என்ன சொன்னேன், அதாவது 2 different aldehydes. என்னென்ன ஆல்டிஹைட்? ஃபார்மால்டிஹைட் எடுத்துக்கலாமா? ஸோ HCHO. அதுக்கு அடுத்தது அசிட்டால்டிஹைட். ஸோ CH3 CHO. அப்போ இங்கேருந்து வரக்கூடியது இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைல்யூட் NaOHல புரியுதா என்ன கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். புரியுதா? ஸோ இதில் வர்றது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, தட் இஸ் இந்த எப்போதுமே இந்த ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், அதுதான் ஆல்ஃபா புரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டினா ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்டட் பை தி ஆக்சிஜன். புரியுதா? அப்போது அந்த ஆக்சிஜனில் வந்ததுனால அப்போ இது என்ன ஆகிடும், இந்த பக்கமாக அப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால இது என்ன ஆகிடுதுன்னா OH, இந்த OH இந்த பக்கம் வந்துடுது. ஓகேயா? ஸோ OH அடுத்தது இங்கே இடையில உள்ள CH2 இது அப்படியே இருக்கும். ஸோ CH2 இங்கே என்ன ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு, CH2 CHO. புரியுதா? ஓகேவா? இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் இப்படி போடுவோம். HC சரியா? அடுத்தது டபுள் பாண்ட் O, நெக்ஸ்ட்டு H அப்படின்னு போட்டுவோம். இப்போது CH3 H, இங்கே HH, அடுத்தது CHO, இதை சாதனமாக போட்டுவோம். இப்போ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதே கான்செப்ட் தான். பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் பார்ஷியல் பாசிட்டிவ். இங்கே என்னாகும், இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் புரோட்டான். என்ன புரோட்டான்? ஆல்ஃபா புரோட்டான். அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அட்டாச்டு டு த ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம், ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், தட் அட்டைன்ஸ் டெல்டா ப்ளஸ். அப்போ டெல்டா ப்ளஸ் எங்கே போகும்? இங்கே OHல் போய் அட்டாக் ஆகிடும். கரெக்டாக? அப்போ இது வந்து டெல்டா மைனஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லையா, அது எங்கே வரும்? நேராக இங்கே வந்துடும். ஓகே, இப்போ ட்ரை பண்ணி பாரு. இப்போது அதாவது C, இங்கே H, இப்போது OH, இந்த ஹெச்சை மேலே தூக்கி விட்டுரு. இப்போ இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கோ. இப்போ புரியுதா? அப்போ C, இங்கே உள்ள H, இங்கே உள்ள H, இது CHO, அதுதான் அந்த காம்பவுண்டாக வருது. புரியுதா? ஸோ அதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணி OHஐ லெஃப்டில் எடுத்துப்போம். ஸோ OH, இது என்ன? CH2, இது CH2, this one CHO. That's it. ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஆல்டிஹைட்னு சொல்கிறதா ஆல்கஹால்னு சொல்கிறதா, எந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப், அதில் வந்து ப்ரியாரிட்டி இருக்குது. அதாவது ஆல்டிஹைடு தான் இங்கே எடுத்துக்கணும். அப்போ எடுத்துட்டா அப்போ இது என்னது? இது 1 2 3 ப்ரொபனால். கரெக்டாக? ஸோ ப்ரொபனால் எத்தனாவது சப்ஸ்டியூஷன்? ஹைட்ராக்சி வந்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆகுது. அப்போ இதையும் சேர்த்து 1 2 3 இல்லையா? அப்போது 3 ஹைட்ராக்சி ப்ரொபனால். இப்போ புரியுதா? AL டன். இதுதான் கிராஸ்ட் ஆல்டால். இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். ஆல்டிஹைட் தான் இல்லை, ஆல்டிஹைடு கீட்டோன், அதாவது 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டிஹைட், இல்லாட்டினா ஒரு ஆல்டிஹைட் ஒரு கீட்டோன். ஓகேவா? அந்த மாதிரி வரலாம். ஸோ அது பேர் தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா கிராஸ். இப்போ நான் எங்கேயுமே மெக்கானிசம் பார்க்கல, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக எப்படி போடுறது அப்படின்றது தான். மெக்கானிசம் தேவைன்றப்போ மெக்கானிசம் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? கவனி. இப்போது கிராஸ் ஆல்டாலில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். கிராஸ் ஆல்டாலில் HC டபுள் பாண்ட் OH, என்ன காம்பவுண்ட் இது? ஃபார்மால்டிஹைட், HCHO தானே. அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? தட் இஸ் இதை எடுத்துக்கிறோம், அசிட்டோன். அசிட்டோனோட ஃபார்முலா CH3. இப்போ நம்ம கன்வீனியன்ஸுக்காக ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலாக CH3 தான். அடுத்தது C டபுள் பாண்ட் O CH3, இதுதானே அசிட்டோன். புரியுதா? இப்போ இந்த அசிட்டோனில் கார்பனைல் டெரிவேட்டிவ்ன்றது இதுதான். அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கு இங்கே ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபா டேஷ். இது ஆல்ஃபா, இது ஆல்ஃபா டேஷ், ரெண்டு ஈக்குவலாக வருது. அப்போ ஆல்ஃபாலேருந்து அந்த ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும். அதுதான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆஸ் H+ஆக போகுது இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? ஸோ இது எப்படி ரிமூவ் ஆகும்? ஆஸ் H+. அது போய் மூவ் ஆகுது. எங்கே மூவ் ஆகும்? இந்த இடத்துல பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரும். அப்போ டெல்டா மைனஸ். இங்கே என்ன ஆகும்? டெல்டா ப்ளஸ்.
அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுது, டெல்டா மைனஸ் இருக்கும். ஸோ இது இங்கேயும் அட்டாச் ஆகிடும். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஹெச் சி ஹெச் ஓஹெச், இங்கே CH2. இந்த ஸ்கீம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஓகேவா? புரியுதா? இதை சேர்த்து வேணால் போட்டுக்கோ. அதாவது OH லெஃப்டில் எடுத்துக்கோ. ஸோ இப்போ HO CH2 ஒரு கண்டினியூட்டி வரதுக்காக CH2 C டபுள் பாண்ட் O CH3. அதை நீ பாண்ட் லைன் ஃபார்முலாலையும் போடலாம். அதாவது இந்த CH2 இருக்குது, CH2 இங்கே வந்து OH இருக்கிற மாதிரி இல்லையா? CH2 அடுத்தது C டபுள் பாண்ட் O தென் CH3, ரெண்டும் ஒன்று தான். இது கொஞ்சம் பாண்ட் லைனாக போட்டுருக்கும். அதை போட்டு இது போட்டுனா ஈஸியாக இருக்கும். சில புக்கில் இந்த மாதிரி போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் நீ ஆகக்கூடாது. சரியா? ஸோ அப்போ இதில் மறுபடியும் சொல்லு, இதில் ஹைட்ராக்சி முக்கியமா இல்லாட்டினா கீட்டோன் முக்கியமா? கீட்டோன் தான் முக்கியம். ஏன்? பிகாஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் த கார்பன் ஆட்டம். அப்போ இதில் லாங்கஸ்ட் செயின் என்னது? 1 2 3 4. 4னா என்ன வரும்? பியூட்டா. ஸோ பியூட்டனோன் செகண்ட் பொசிஷனில். அப்போது செகண்ட் பொசிஷனில் இங்கேயும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1 2 3 4. அப்போ 4 ஹைட்ராக்சி. புரியுது? அப்போ எப்படி சொல்லணும்? 4 ஹைட்ராக்சி 2 பியூட்டனோன். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரிவியல் நேமில் சான்ஸே கிடையாது, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக போகும். அதுக்கு பெட்டர் ஐ பார்க்கலாம். அதனால தான் ஐ பார்க்கணும், நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுது. ஓகேவா? ஸோ இது புரியுதா? இவ்வளோ தான் வந்து ஆல்டால் அண்ட் கிராஸ் ஆல்டால். இப்போ ஆல்டால்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கியா? கிராஸ் ஆல்டால். இப்போ மெக்கானிசம் பார்க்கலாம். புரியுதா? மெக்கானிசம் ஆல்டிஹைட். ஏன்னா கீட்டோன் எடுத்துருக்கில்ல நீனு. ஓகே, நீ என்ன இப்போ பொருள் எடுக்கிறீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ரிசல்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு மெக்கானிசம் பார்ப்போமா? மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். நவ் CH3 CHO அதையும் எடுத்துப்போம். இதில் வந்து ஒரு 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோ. ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3. இந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்னாகும்? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்னது? இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரிமூவ் ஆகிறப்போ கார்பானியான் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டேக் டவுன், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் carb anion, right? carb anion என்ன? C minus form ஆகும் carb anion. எதனால? when the alpha hydrogen atom is removed as a proton by the base. புரியுதா? so as the alpha hydrogen atom is removed as proton na H plus இல்லையா? by the base. இப்போ நான் இதை முதல்ல கன்சிடர் பண்ணுவோம். இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்டிஹைட் எடுத்துக்கோ. CH2 CHO இந்த ரெண்டாவது மாலிகுல் எடுத்துக்கிட்டோம்ல அசிட்டால்டிஹைடில். அசிட்டால்டிஹைடை CH3 CHO போகிறது பதில் ஒரு ஹெச் போட்டு போடுன்னு சொன்னேன். இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். இதுதானே ஆல்ஃபா. புரியுதா? இது ஆல்ஃபா. இந்த ரியாக்ஷன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸில் நடக்கும். அப்படி பேஸில் நடக்கிறதுனால தான் என்னாவது இந்த பேஸ். அப்போ பேஸ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்? OH மைனஸ். ஸோ இந்த OH மைனஸ் வரதுனால புரியுதா? இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த H இஸ் ரிமூவ்ட் ஆஸ் H ப்ளஸ். ஸோ இப்போ மீனிங் புரியுதா? அப்போ இந்த ரெண்டு சேர்ந்த வாட்டர் எலிமினேட் ஆகிடும்ல. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் வாட்? கார்பானியன் தானே. அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும்? CH2 மைனஸ் அப்படின்னு ஆகிடும். ஏன்னா இந்த பாண்ட் இருக்குல்ல, அப்போ அதில் எலக்ட்ரானாக அங்கே தொக்கிட்டு நிற்கும். ஸோ CHO. இப்போ புரியுதா? அந்த ஆல்ஃபா பொசிஷனில் இப்போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்ததுனால அந்த கார்பன் ஆட்டம் இஸ் அனயானிக். அதனால் அது
கார்பானியான் அப்படின்னு பேர். இது பேர் என்ன? கார்பானியான். கார்பன் பேரிங் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ளஸ் H2O. இது தனியாக வச்சுக்கோ. இதுதான் என்னது? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கும்? இந்த கார்பானியான் அட்டாக்ஸ் த கார்பனைல் கார்பன் ஆஃப் அனதர் அன்அயனைஸ்டு. இப்போ இதில் அயனைஸ் ஆகிருக்கு, இன்னொன்று என்ன? அன்அயனைஸ்டு. புரியுதா? அன்அயனைஸ்டு ஆல்டிஹைடில். ஸோ அதை நான் முதல்ல அந்த ரியாக்ஷனை எழுதுகிறேன். அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படின்றத உனக்கு சொல்கிறேன். அது நீயே ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போது அனதர் மாலிகுல் இருக்கா, CH3. இதை என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? அன்அயனைஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ CH3 C டபுள் பாண்ட் O CH அப்படின்னு இருக்குது. புரியுதா? இதில் தான் என்ன ஆகுது? இந்த கார்பானியான் அட்டாக் பண்ண போகுது. கார்பானியான் எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவ் சார்ஜோடு இருக்கும். இது புரியுதா? இதுதானே கார்பானியான். கார்பானியான் நவ் இது என்ன பண்ணுது? அட்டாக் பண்ணுது. புரியுதா? இந்த அயான் வந்து எங்கே அட்டாக் பண்ண போகுது? அப்போ அட்டாக் இந்த பை த அப்ரோச் ஆஃப் திஸ் ஆனியான் என்ன ஆகிடும்? தர் இஸ் அ பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அது நான் ஏற்கனவே போட்டு காமிச்சேன். புரியுதா? அப்போ டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும். உனக்கே தெரியும் இது எங்கே அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிறது. புரியுதா? எங்கே ப்ளஸ் இருக்கவங்க தானே அட்டாக் பண்ணும். அப்போது கார்பன் ஆட்டத்தில் அது அட்டாக் ஆகுது. ஸோ தட் ரிசல்ட்ஸ் என்ன ஆகுது? CH3 C சிங்கிள் பாண்ட். ஏன் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு இல்லை? O. புரியுதா? அப்போ இங்கே எக்ஸஸ் அயன் இருக்குது. ஸோ மைனஸ். புரியுதா? அந்த அயன் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நெகட்டிவாக இருக்குது. இங்கே என்ன ஆகிடுச்சு? இது அட்டாச் ஆகிடுச்சு. CH2 CHO. இது புரியுதா? ஓகேயா? இது வந்து எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஆக்சிஜனில் ஆனையானிக்காக இருக்குது. புரியுதா? இப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம்? அட்டாக் ஆஃப் கார்பானியான் ஆன் தி அனதர் அன்அயனைஸ்டு ஆல்டிஹைட். எதுக்காக? டு ஃபார்ம் ஆல்காக்சைடு. இது பேர் என்ன? ஆல்காக்சைடு ஆனையான்னு பேர். ஸோ ஆல்காக்சைடு ALKO ஆல்காக்சைடு. ஓகே, ஆல்காக்சைடு அயான். ஸோ ஆல்காக்சைடு அயான் ஃபார்ம் ஆகுது. புரியுதா? எதனால்? பிகாஸ் ஆஃப் த அட்டாக் ஆஃப் என்னது? கார்பானியான். எங்கே? அந்த அன்அயனைஸ்டு ஆல்டிஹைட் மேலே. அப்போ எப்படி சொல்லலாம் இந்த மெக்கானிசத்தை? அட்டாக் ஆஃப் carbanion from the previous step. Yeah, that is understood. Carbanion on the unionized. என்ன unionized என்னது? aldehyde. இந்த மீனிங் புரியுதா? இதுதான் அந்த unionized aldehyde. இது வரதுனால தான் அது அயனைஸ் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி அயனைஸ் ஆகலை அது. ஆனால் இந்த மாலிகூல் ஊருக்கு முன்னாடி அயனைஸ் ஆகிடுது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த அப்ரோச் ஆஃப் OH மைனஸ். அப்போ கார்பானியான்னு வந்துடுது. பட் இங்கே கார்போனியம் அயானும் இருக்குது. அந்த கார்போனியம் அயானில் அட்டாக் ஆக தானே செய்யும், பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ். அப்போது என்ன சொல்லலாம்? அட்டாக் ஆஃப் கார்பானியான் ஆன் த அன்அயனைஸ்டு ஆல்டிஹைட். புரியுதா? ஃபார்மிங் alkoxide anion. That is alkoxide ion. இதோட மீனிங் புரியுதா? இப்போ நம்ம let us move to third step. அதாவது இந்த ஸ்டெப்பில் தான் இப்போ முக்கியமாக இருக்குது. புரியுதா? ஸோ இந்த இடத்துல மறுபடியும் இங்கே ரிலீஸ் ஆன வாட்டர் இங்கே மறுபடியும் இன்ட்ராக்ட் ஆக போகுது. ஓகேவா? ஸோ அதை எடுத்துப்போம். தேர்ட் ஸ்டெப். இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த ஆல்காக்சைடை அப்படியே எழுதிப்போம். CH3 C சிங்கிள் பாண்ட் O மைனஸ் CH2 CHO. இதுதான் என்னது? அந்த ஆல்காக்சைடு. புரியுதா? இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் HOOH. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகிடும்? இந்த OH அயான் அப்படின்னு பிரிஞ்சிடும். OH மைனஸ்ன்னு. இந்த H வந்து என்ன ஆகிடுது? இதில் அட்டாக் ஆகிடுது. இந்த H இங்கே அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ தட் ரிசல்ட்ஸ் CH3. இங்கே CH இருக்கணும் இல்லையா? இங்கே நான் போட மறந்துட்டேன். CH. ஓகே, இந்த CH இருக்குல்ல. ஸோ CH
OH அதுக்கப்புறம் CH2 CHO. இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? அப்போ இது OH ரிசல்ட்டிங் OH ரிமூவல் ஆஃப் OH மைனஸ் அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ அப்போது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆல்டால் அப்படின்றோம். இதை தான் என்னது ஆல்டால்ன்றோம். இதோட நாமன்க்ளேச்சராக சொல்கிறது இருந்தாக்கா எப்படி சொல்லணும், 1 2 3 4. ஸோ 1 2 3 4னாக்கா எத்தனை மொத்தம் 4 பியூட்டனால். ஸோ 3 ஹைட்ராக்சி பியூட்டனால். இப்போ புரியுதா? ஸோ 3 ஹைட்ராக்சி பியூட்டனால் AL. ஆல்னா ஆல்டிஹைட், OLனாக்கா என்னது ஆல்கஹால். ஓகே. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நல்லா கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். எனி டவுட்? So now we are going to discuss about chemistry of fragments. There are three types: vanillin, salicylaldehyde, and cinnamaldehyde. In vanillin, the base structure is benzaldehyde, where the first substituent is hydroxyl group. So it is placed in the fourth place. So 4-hydroxy. Then next substituent is methoxy. So it is 3-methoxy. So 4-hydroxy, 3-methoxy benzaldehyde. Next is salicylaldehyde. The base structure is benzaldehyde and the substituent is hydroxy, which is placed in the second place. So this is 2-hydroxy benzaldehyde. Last is cinnamaldehyde, where CH2 CH double bond CHO is attached. So this is cinnamaldehyde. Vanillin is extracted from vanilla bean, which we use as a base for vanilla ice creams. And salicylaldehyde are taken from meadow sweets, and cinnamaldehyde are extracted from the cinnamon thing. Welcome to saitechinfo channel, my dear student. In today's lecture, I'll be discussing about NBS, that is N-bromosuccinimide. Before that, let us try to understand the structure of N-bromosuccinimide. You know the carboxylic acid, which is nothing but RCOOH. The best example is acetic acid, which is nothing but ethanoic acid, CH3COOH. We have got dicarboxylic acids also. The simplest dicarboxylic acid is oxalic acid, COOH bond COOH. And the succinic acid is also a dicarboxylic acid. It is given in this diagram or the reaction. You just look at this CH2COOH and CH2COOH. So, since it has a 2-carboxylic acid, it's a dicarboxylic acid, succinic acid. On reacting with ammonia, any acid gives amide. So, in this case, dicarboxylic acid combines with amine to give imide, so succinimide. On further bromination, you are able to get N-bromosuccinimide. That indicates bromine is attached to nitrogen. So N-bromosuccinimide is a very good reagent in organic reactions. There are some salient features of N-bromosuccinimide. It provides a low concentration of Br2. But you may ask me, sir, why don't we use bromine itself directly for bromination? In fact, handling bromine liquid is not at all comfortable in the laboratory. It produces dense orange fumes and it is pungent and it is something obnoxious and we cannot tolerate this. Whereas this NBS is a white crystalline solid, it's very easy to work with that. So the bromine is attached to N in NBS and that has a partial positive charge. Therefore, it is electrophilic.
So it's useful as a reagent in organic reactions. There are two applications here. This NBS can be used in allylic or benzylic bromination. It's also used for the formation of bromohydrin from alkenes. Now let us see what is allyl and benzyl group. So you know something about the vinyl group. That is, vinyl is nothing but CH2 double bond CH. Whereas allyl is, that is CH2 double bond CH again CH2. That is called allyl group. Allyl chloride means CH2 double bond CH single bond CH2 Cl. So it makes the difference. Similarly, we know benzene C6H6, but C6H5 is phenyl. It should not be called benzoyl. But what is benzyl? C6H5, CH2 is called benzyl group. So this is the benzene structure, and you can find this as the benzylic attachment. So similarly here, this is the allyl attachment. That is, the bromine is going to be added in the allyl functional. So it's called allylic bromination. In the case of benzene, it is a benzylic bromination. So with this background, we will try to explain the reaction. So the NBS in allylic bromination, and that can be represented as, that is CH2, CH2, C double bond O, C double bond O, then N, it is linked by N, and bromo, so bromo. As I already mentioned, this bromine has the positive charge, so it can be acting as an electrophilic reagent. Here, let us consider any alkene. Let us consider in this case cyclopentene. So this cyclopentene can be brominated using this NBS in presence, by heating or in sunlight, that is photons, so that we are able to get the allylic bromination. Are you able to understand this? So that is the bromine is attached to what? That is a double bond, and next to that there is a carbon atom. So it is attached in the carbon atom next to the double bond. And the byproducts are hydrogen bromide, then succinimide. Do you understand? So this is known as allylic bromination. Okay? Right. Now let us see what is benzylic bromination. In the case of benzylic bromination, you can see, let us consider toluene C6H5CH3. So let it be subjected to the reaction with the NBS in presence of photons or by heating. Now we are able to get the benzylic bromination, that is, the bromine is attached to the side chain carbon atom. Okay, do you understand this? And that is why it is benzylic bromination with the formation of HBr and succinimide. And the NBS is also used in the formation of bromohydrin. That is, when hydroxyl group and bromine or any halogen atom attached nearby the or the next to the hydroxyl group, they are called halohydrin. In this case, bromohydrin. So we can take a cyclohexene, an alkene, when it is subjected to reaction with the NBS in presence of water, we are able to get bromohydrin with the formation of succinimide as the byproduct. Okay, I hope this video should have been very useful to you, especially for the medical and engineering aspirants. Thanks for watching this video. Please subscribe to Soy Tech channel and get the latest videos. You can also send your doubts in the comments column. Okay? If it has one carbon, methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid. In that case,
We count the carbon atom of carboxylic acid group. It is CH3COOH. So there are 2 carbons, so ethanoic acid. Here 1 carbon, methanoic acid. Here 2 plus 1, 3. So that is why it's propanoic acid. C3 plus 1, butanoic acid. C4 plus 1, 5. So pentanoic acid. Likewise hexanoic acid. Clear? Let us consider the difference between ether and ketone. Ether has the function group O, whereas ketone has the function group CO. And this can be represented in this way, C double bond O. And in fact, on both sides, it is flanked by the carbon and oxygen. CO group is flanked by 2 alkyl groups. Here also, as in this case, CH3, O, CH3. Here CH3, CO, CH3. So the general formula can be R, O, R. Whereas here R, C double bond O, R. So when we name this compound, we call it methoxymethane. Methoxymethane. Whereas in this case 1, 2, 3, that is prop. So in the second position, keto group is there. So 2-propanone. 2-propanone. Here we had to include the carbon atom of the function group also. Whereas here you got only 2 carbon atoms. And here you must have the long chain. According to IUPAC nomenclature, long chain should be considered. So CH3, CH3, prop. In the second position, double bond O is there, so propanone. So it's called 2-propanone. This one is called 2-propanone. This should not be called like in this case. Here, the carbon chain is, interfered by the oxygen. But here, there is a continuity of carbon chain. Here, there is no continuity of carbon chain. And that is why we have to call like this. For example, let me consider CH3, CH2, O, CH3. In this case, how to call it? Either ethoxymethane or methoxyethane. So according to IUPAC nomenclature, the longest chain should be given priority. So in that case, comparing meth and eth, ethane is longer. So you have to retain this name. So ethane, where methoxy is linked. So it should be called methoxy. Ethane. It means this oxy, this oxy prefix, that should be connected to the lower alkyl group. For example, methyl is a lower alkyl group and ethyl is a higher member. It has got only 1 carbon, whereas ethyl has 2 carbon. So the oxy should be connected to the lower membered alkyl group. So methoxy. So it should be called methoxyethane. Is it clear? And in this case, you have to just like that count the number of carbon atoms in the chain and put own suffix in the respective position. For example, let me consider the same type CH3, CH2, C double bond O, CH3. You can put the double bond O either on the top or below. Now, what is the longest chain? The longest chain is 1, 2, 3, 4. You have to count from here so that you will get the lowest number of the functional group. So 1, 2, 3, 4 means buta. And this is one. So butanone. And where the double bond O is there, second position.
So 2-butanone. Are you able to follow this? 2-butanone. Okay. Or you can call it 2-butan-1. buta-2 on. Butan-2 on. Butanone. Okay. Or you can call it 2-butan-1. buta-2 on. Butan-2 on. Butanone. Okay. Or you can call it 2-butan-1. buta-2 on. Butan-2 on. Butanone. Okay. Or you can call it 2-butan-1. buta-2 on. Butan-2 on. Butanone. Okay. Or you can call it 2-butan-1. buta-2